السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدي ماشلون شو أسين حلت وربشون شو جيمسة تيرجع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام حسن. ميكروفونش حالته هناك شوية تعبيست لك والشو ضعيف. Ну حلتي просто تعويستخل شوية شبرة любом случае. Пока حلت مجر دو نخوش أخيتش شاويستخل شو ويستخلونه هوش أخيت بول شو ده يوقي تسقيس مولر ديوخ شو وجري. حسن السلام Só عليكم. castelhão, sim, castelhão. Só normal na casa de show. ها حسن السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. دو مصريячка Хасаник. Хасан, сувал это الله jambuла يسلمك. тока пригласить дела дик дуа один ишта ишта окуман был больше. Мел илм долш я доктор ишта бахыл вал шо атасыл иште нахчувал беш историч дал чида дела дирек дик на боис дал беш ديلا элчун титу дарас саваш общем وي هر ليلوش تكودو وداتس كهما سقيت مع اس يوتبول بايد دراسين مسلمة ويستخلت يشو سودا جنبولات ان شاء الله وبرات قزا ولا يستخرو общем اجي قز هو اديوش دلعتهن وي بقي شارع قدك ساديوش تكودو تمشني خل وي اشبكم وكذا دي سقيتنا إيوه أشيب تعوتش بوخشي سيتي خويتشي سوحتا أشهر شو داسي تشيستا كرم سوان إبو كودو سمسني خل مثل دوقنا لتا كودا ويد لتو هاي بوي كاجا قصص تراني ديلا فيديو تا قزع пропустить تيرس قزع سيخوالر سؤال إيش هم دوي هاي دوي لو بوي داجك غاسقش Любой, что если Ельцин здесь не сделал бы так, было бы хорошо, боже, дина буса. Вахахойшен, со идеально убахч, что на улкма, холи просто может саму цайл момент упустить, тин хули я нис изложиться, дин сахул. Такичему и поправить тот, куку, брат, куза хардарун ол, асам ца иш, ой, ниса деш оушен, иш ца масал юич, ца ой хилдал, дадагандал, хума, تا سوجين إدوش عدا قاعدات ويتحهم دادول دلي قدع ويدعدغلي ديل برمس ويجمجم ويوقع خلد الغالة شوي ديتا دوش دعدوخ شوي همسا دوحا أقوي برتا خربات سالخيط سند أهورا مويستا خلش شغالة تال لا أولش خزوي تعوجلش سن إشتوي تمو إردوك سوي دا قاعدك خاخو إيش غوشن tak ezgdol way reessa hulshtol daja humsha way nuqi da'tetan way da'sadwelkha ato har hum chodahlur doy karochi splachonnas olitsuna khiri roy al khiyat sun samneni is nish tu saboshon as duitsek inshallah muslim quza wala dawudmo del shida. Ассаламу алейкум ва баракату. Я сейчас заранее извиняюсь перед русскоязычными, что я буду говорить на чеченском, потому что это у нас тут среди чеченцев это острая, болезненная тема со вчерашнего дня обсуждается, поэтому заранее извиняюсь, но я буду говорить на чеченском. Абу Мухаммад и Абу Ибрахим, то есть и Джамбулат Чуэлон, это буха кюг эй ануни, Джамбулат Аргуннель из Латвии. Джамбулат, хешуй, подключился ты? Салам алейкум. Салам алейкум, Эжи. Хэшму. Ага, все, это остальные выключу. Смасер микрофон стою, что Джамбулат, кроме Джамбулата и Муслима. Муслим, да, Аллаху так. Потом включим, иншаллах, микрофоны и продолжим. Соens dots vist خروارسا هون دالچه سی سردون دها جو تاینو قاعد دویش قمیل شدت از دین قمیل اخلاق چون داره اشتافکرات سی خو vist خلوش چون قیتم بالاسون دو حالسون لوش دکودو از هر قمیل داره داولش دون دا قوچو حلق دون بولش نخ بود تن آخر دو تا آخر حلق غالر بولر تعدیتر تیر دادول دروی
تاقصوها ها اصلا فيديو شقوسن اشتان اربو كان كريتيكنا الا اشتا اصلا بيحكي وردا ترويت قاعدوش اشقل غربا اخر تاع بحن ابيسنيت دا اشتا قمل دا دولير ويتسوها انت تسوها وي ادوچنا دقو وجرش اوهودا اشت ما خليتر امر قوش متديني اشت خديس عدك تر لر متديني بوش از دائما يو الرتجا ها اشنت من يقعدك خلق كدو تسقح شو قيتر دات اصلا بوش كدو اصلا خلقيت كدو تو مو اولش دار السوغان دونا الا تا سيدغا اشت $1 دوقسي لاس مسيتوس قچو عديتني что иште вахди ла генер за давул ди штук ишт хадуч хавави шо та хинц ас эдитен эдичин сабеш кехтер бух нагасан цугена ла дуагаш иқамела ас иқамел дечна хас цун وين خوير иқамела وين لي الدين قمل دا تري وين يوقع خلق للغا اتير ثاني ها حق حبي اخبر حقر شو بيخبر ال يتير خواتنا بيحبوي إذ حين مال خلا ال يا إذا دا ترسون معن دقة معن هدر اتسويقع اشتهم نس دلير تندر توام بول بلشي برت بوتش شول شقات شوتا شيشو دال تا برت بوتش دا دانير قوي مجلس شورا تعيون برت دخلت يهم اشتهوند نس دل مجتير دادو دل يهم دي تادوش تحقدا از دائما يو بيخا در قجا Так, с 2000 года, 2007 это качался, 2007, 2015 качался, ишца сурцен и вахдила, иш дицен дери ли дицен да цераси. Аси камел дечена ха масала хинца ас камел деш شميلن اللي جماعة هم اللي بوش وجه بو خلق سيسر دون دا دو قميوش دو داديوش غالر اربوچنا اش قلغر باغاج قمل تدرس شميل قلغر واحقاج اتن ويتوخان ديتن چون اش الرقص اصلا بيحكي ويش قمل دات اصلا بقو حرش قلغر باغاج حقا ابروداني كريغاج اش توخانا اش ديتن دواسي تندر اش تسق بيحكي وي تا سگه هم آلی دین قمل داتر شونه شونکسون آن لوشته کدو هن جماعت عبول وجرشن خلقت کدو اسمال جماعت بولچانه السم السن خل قیچان اس اشتعال وی بیخ السم بناء ال اشت خل مگه اشت اس دوچنه ها اس هنس قوش و ما الری اس سی کمنتاریش یاش اذا تین ارغول خردر اشت سوخ دادیت نعار اتو خردر نو اس کمنتاریش هندور سون سويت جماعات اخل تو جماعات جري تعلدر وياله تونغر تخرت وياله اسون لازم يهوندج صوت ديق شو ولدر دال حلقه جوبل خيدر تناغن قومن حلقاتنا جوبل خيدر استوت السن تدم بغيتنس هوندج سوني سي اولير خيت قيچ اگر در دولدر همش است سنت امتلوتيوس ايش سيبو ترشاش لور بوشي شاش دينچونوال سوندر جماعت يا بولچاگه اس ايش درشون از دينگر تا سيجون حيجون ال اتخلقون ال بو دشون سي هنز وقداسون ال وشله كدو وجربو سويتيا прямой связи بل سويت قمل داش تناغ ولا خلق لالق احوندوت وين خوشمدو ادمدالي هنز هوندوت دو وي سبرتيفليني اش يوخور يولش وي هم دوخور دوش قميلش دوش وين يوقع تعبرت بوغن قستمش بير بوش همش دوش بوش اشتاقميلش قاتشسون سون الوش لكدو السبرتيفليني يمايات ميتشاهل سبرتيفليني داقل غاوة يحونش قاعدك دعدل تيردك وين قوش مدو ميتشاهل تدل تيقع دوغدم هما ديسن دات قوارح نقعسن as داشتو قميلو ويتعبرت بوغ واش ويتعهم دوغ واش دو على سقية بوشون as بوغ بس انت قميل اشت مدينية سيقيت من حاجة سون سقو قزع ويتعبرت بوش تعهم دوش وينا برو ديقة ديل توب نشان ديقة ديل غوش يبرت بوش اشت عشقوش دوسون قزع تون دير اس اشت عزيدين هما سون سقوشون سقل ولا اس بروس انت اسي داشتو قميل مو داشتو سون سقو اسون عزيدين سنال بوغ سي تاسون الوش لكدو وين خوش مدوي حربوش وين هنس خلق لالك هندوش خوش دوق وين احي تسديتي او وينم خوش مدوي هنس مثلا دينوستم قدو دنيا شبل ناختغان تي طا ايتشو دوق تي دوي عور حسن نانا بمير طاي تايتشو دوقون تاق دينوس بياتم دنيا شبل تي تان طاي يالخشو دو دوختيشنم دنيا شبل تي تقشرش دو دوختيش بياتم دنيا شبل تي بريتشرش دو
und داق دقي وهنس قوم حلقيا طي اتشو قاتشم وجا وزن ديزل بوش تا ناخ مبوي وجا استجري مبوي وش داخوش بش هر قوم دق إلات دقيح بيش بش إش مخل دقدايت ويتسو همان أردول قحيق أردولشنا وي خو خينشر تعبش مبو وينو قابريت يلغيت وريت شدوش أربيل نشتقش دوش طي قشو طي بخش دوش سغينا الدق إلات تقوم دق دقيقش إوزرش شوي دقيقش تا إوزرش تاشات إقان الدقيق ديش نقاسن وي تقانيا ستوش دلا إش بات دقيق بيش بش تاق وين خاخوش إتان هم وي داتس ديش إتان إقيتم داتس بيج وي دين دول غالط دن كويرش دوش تقص دوش ديك خيهم داتشون از دوش ديك إقان عورن نقاسن صعدين وي ستوش دلا إيش وار مدوي إدقيوردش وي تديني دولي خايوين وي دوردوي خايوي وي دلا دير دادوير دويتيا يا وي قاندل وي كورتشور اس أوليتونا بايمتو إدعيرويتيا وي إخايوين بس الدين دول قمي الله إهينز وين تقيان دول عورن سان غالط شيء يخ تديل تهندل يو مدويلي وي غالط إيش تعوز دال it's milk it's urger تأكد يا ديسن مداتي هروي السندر إقامة دتشنا إيش والله إتقيان شوردو سان إخم دوزي تأديز إقان عورن إدقي وحشنا ويجر إلدرون شيالا تار شيء يولي ترخيريات كش إيش سيالي سنا تا إحيخل إدعيغت ألا إيش دين قامة دشنا سي موينم خوش دوش حال خيلشان خوش دو إتجع ليلك خلق نو وين خارخ أزرشكا حلقيا جيم تحيا مويو تان تخ أقي تان تعديد تديزوي تان آل تديزوي خان عورن هنت تغنا إيشان جيتو دقيا بيش بش إيش مبري مدر إيش كيجي نعم خولي يقوم هم دقيوش دش الدقت إلات بيش بش تا وي تديش وي تألش حقير دو يتاك تا إيش موخ قيوش بو ميوش بروباغاندي تقيوش بو إيش قوش دات وين حق هنت أستير حوان جيمسك قشو طيب قشو قاق تونس قميلش بدايش حجم حجته تقولش وقاعد دقهم سخر شادو خارج قيت مشبوق تكوير شعبش تاقي حبير بوتسان إقيتم حلور بو وي تبلش وي تديش السخن قال خدر وي ديتي وي خلق وي ناغل ما ديتي وي خمش وي لدرونش إش يلا وي قردال غالش دلا ناغي تدويش واش ديتي وي إبوك درشوناس الدين دول قمي الله تندر أسيوغا سون تغالط والر إيردوس إدوتشنا سونش أو خلا خلا أس إسعد قوتر يا أولوس كيرت يوتش يا غالر إيربولر دوتش إقاميوش سون ديرج ده تسلا إرس قديان تقاتشل سون تسلا إردلا غالط ديلرس حقا إيش ديك تسيلرس أس فرموليرو وديك تديرس يغديت ديس إيش بوش إقاميوش سون درج تسلا إرس دقا ديكو ديك ألسم ديت ديش دو إبوش نو هين سوقات تار دق قميوش ديش قطع ديش تا وجرش ألس يوغ غالط صدوش حخير دات إش دقي غالط دوش يوغ دلور دات ساش تاق ديلا سي قيتا قيتسا أس قميل ديشنا خيل غالط دوسا فرموليروف اللي ديك سيوس يتا أغاوركش أولي تنا يترش نيس سيوش إش سي بغر تا يوغي خم خل ساش ديلا قديك سيوغ ديس لور دات سون ماليتشي سون إقو قميلا دات شو داق داناغن دا ديرجتي سيك ديتس لوشتك ديتس ناس سؤال ديك ديتشو تعمو ديتش تنا تعبيت خربوق ألا إيش ويلوش دين قميوش دوش ناس هينتا تقول أسمال ديتسجا نيسا دوش أس ديتسج بقى دوش إيش ديتش دات شنو قميل سيغالط دولي سون خاشون سي بروست دقيو هو يخسر والله ألسم بيد خيل خير ستيوسقس أس ديشتو قميلة يغالط كيزجا دوش تنا بيد ألسم خلان ستيوشخسر تندر إيش دوشون تأقسونا أقشو تعليشنا سب شيء نشيازوش تناخل ناخسون مش بوتها تناها حر إيش تغلان حر إيش تخلان باش أس سميتشح ليل سميتشح تشخ ويلد أس يقميل صدا سون قيتش كيبر إيردوس سجوا بيحك ناقوست بو مسو مترو تشخ بيلد أس تعدوتشنا أس أي سماخة دوش تقميل صدا مسيت بيجرش دقولي حرمودر شون موجينير الخط أخواتي أحقيبة تعم أس دوتشنا دوتش تخلص تندر تعسق شو ولا سون تعيازي ولا حر إيش طلع حملو تغاسون يحون سملو تغا يسون مش بويس تغاهن حم إيش دق أو اللي خيره أحيدوش لحون شو تعنيس وح إيش دق ما بو ناخشة دوتش بيدوش تغيج هنت السعد كوتريوش يغالر إيربولر دوتش نح جما جينا ناغن شيش يكيبر جين خمس دوش ترشين مجر دوتش خلوش تنا قيتا قيتا ولا تا سمير وديش أولي تنا تا أبشي تا
صورت خواته دیز ال ایش دوت اس دوت چنا اوشتم حور سگی شیشه اویل یو شیشه مگر تو دوتی خوشه اوج قیسا سون سمیسل تخیت سون دره سون چو بیش هر ایش داترون هر ایش درون هر ایش درون نحون ایش تخیتق یحون ایش جنه یحون ایش تخائه نح اس دیش دو قمل ليتشنا سين جنجي دق سين جنجي سو تشاك ولك ما تدويتس دقو وجري بوسون جونا ماسو مترو تشاك بيلان سايدز دق ووش بيديتس ان ذاتس ميل دين دون قمل دينوس واسمو يقو دون دحا سقميل ديش سون جونا بش قحيجي للي بي وجري بات بروست обычно был نوخجي بات ساتانتي يقمت شليلوش واتسا تندر استقمل دچنها دق سقمل داتي تندر تقول أسبوخك هونت دعاء أسبوخك حتى هونت لوت عملوا ما تغاسون فيازوا شوي تندر إيش تون بيحك مبيل تراسون يازا ياش أستعصق تيلات تون منين حايات صو تنا قمل تسوغن يا قمل ستسدنا السيار سوسون قيمت يردوسو إنت داخدش أسقمل در سوالشون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جنبالله السلام عليكم. وعليكم السلام. حسن عوض. ما شاء الله. خدي جنبالله الحمد لله ديك ده هدو ويجا. الحمد لله ديك عشتو ويجا. أخ سوش إن شاء الله دوش ويجا عدلك. حسن استخ من رقم يالدون نوخش ما تعديشي غاست ما تعديشي الأولي ناس رقم يالشا لير نقودو مسلم حسط ديت نقدو تسوتي يرتعت مسلم يقليرس ديك ديس ندون أوبشم نو تعت سمش تتعدي درس يقرأ تاخ غاست ما تعديش موخر دور قوتشو عين تعبك خزير سون شو ويلش نادون نبنياتنا ميزك يبوشنا هو يلهيتشو Dela sykhet примерно это от муслим мухинцал змелдицник версиматадицан модели так короче версимата эл самнени бо асуш хайн ходон иншаллах سونا خيط إذا مسلم أمل غاسق ما تأخذ خيل شيء أس أوشتك تنتي أوش غاسق ما تقول خير خيط سون Ликардон я поддерживаю тоже то, что Хасан говорит. Все, тогда начнем. Бисмилlah. Ассаламу алейкум. Приветствую всех наших братьев. Сегодня я хотел бы высказаться по поводу предыдущего выступления муслима, нашего брата. Я не знаю, меня здесь представили или нет. Представить то свободе Бяхмабила Джамбулат. Я его представлю. Извиняюсь, что я его не представил. Джамбулат Сулейманов с 95-го года входит в джамаат, является участником Первой и Второй войны. С 97-го года являлся как наибом, скажем, и Фатхи, и наибом Абдурахмана, и наибом Дауда, это амиры джамаатов. Является и ветераном обеих войн, является и одним из лидеров этого исламского движения в Чечне. Сам его два брата, они известные братья. У него один брат является, можно сказать, как основателем аргунского джамаата. Его Тимур звали. Он погиб в 2001 году. Известная личность, герой чеченского народа. Точно так же участник Первой и Второй войны. Младший брат Джамбулата погиб с 7 на 8 марта в 2000 году в ущелье в Саде Котор. То, что я вот рассказывал. То, что десант 6-го сверху. И в этом ущелье, в этих сражениях погиб его младший брат. И в данное настоящее время и в Европе он и основатель как этого Бартмаршу организации, она известна, и один из основателей или организаторов и ассамблеи чеченцев Европы. Вот так вкратце я его представил вам. Муслим Дайресу, жзакаллаху хайр. В общем, я сегодня хотел подетально поговорить, но детали я могу чуть позже, некоторые детали так уточнить, чтобы для информации. Но мне хочется акцентировать свое внимание на одном вопросе. Муслим, хочу еще раз его поблагодарить, он очень хорошо вот эту хронологию разложил. Он перечислил все основные ключевые фигуры джамаата, которые стояли у истоков его.
перечислил эмиров, ну, таких известных братьев, которые были известными муджахидами или какими-то другими деятелями. В общем, с этой частью его выступления я полностью согласен. Да и вообще полностью с хронологией, со всеми событиями я согласен. В общем, как свидетель, как участник джамаата, я со всем этим согласен. У меня возникло некоторое негодование по поводу того, что, я не знаю, осознанно или как-то само собой так получилось, что если вначале так шло нормально, но под конец так получилось, если резюмировать его речь, что он подтверждает тезис, озвучиваемый сегодня как российскими СМИ, как кадыровской властью и, скажем, некоторыми ветеранами ичкерийской политики, о том, что причиной развала ичкерийского государства послужил именно джамаат, и деятельность джамаата, его политика, его идеология. Вот с этим я не говорю, что прямо это сказано, но в большей степени можно сделать такой вывод, послушав вот эту речь под конец, где критикуются какие-то. Я потом упомяну именно какие детали на это наталкивают на такую мысль. Хотя я более чем уверен, что муслим именно это не имел в виду, он просто хотел быть объективным и показать, какие ошибки были у джамаата. Но раз здесь нас слушает много людей, я хотел бы эти вещи уточнить. Но перед этим я хочу объяснить одну вещь. Это как бы профессиональное. Для историка он не может рассматривать минувшую эпоху с точки зрения своего времени. Вот это является очень большой ошибкой. То есть сегодня, я знаю, у нас молодежь, она вот для нее уже это история. Эти личности, наш президент Масхадов, герои Шамиль Басаев, они все, это уже история, и для них их сознание, они воспринимаются такими, какими они ушли на этом пути. То есть но эти люди, когда жили, они были разные. В разные периоды эти люди были разные. Они менялись в своих мнениях, они менялись в своих поведениях, то есть какие-то периоды жизни, они были разные. И поэтому вот то, что когда говорят вот наши, и там уже подразумевается как бы и Шамиль Басаев, там, я не знаю, какие-то Идока Умаров. И когда вот муслим критиковал действия джамаата, то есть их в ряду перечислялись и Шамиль Басаев, и Дока Умаров, и, скажем, эмиры более другого, среднего ранга и нижнего ранга, которые, если говорить о самой политике джамаата, которые в то время не входили в сам джамаат. То есть нужно понимать, что не было еще тогда, в середине 90-х, в межвоенный период, не было еще такого понятия, что вот эти наши, не наши. Вот я скажу, как я, например, может, однозначно это было не у всех так на умах. Ну, были такие, скажем, сектанты, которые считали, что джамаат – это спасенная группа, только она попадет в рай, все остальные попадут в ад. Вот были такие сектантские отдельные группы. Могу даже назвать имена таких. Один был Раджду, это имя, это не какой-то там индус, но так его звали. В общем, он себя считал таким эмирур ахур аль-заман, он так себя называл. То есть такие сектанты, шиитское направление было, были какие-то другие направления. И муслим отмечал, что сам Диниев Адам, он задал такой тон, что изначально чеченцы, которые очень чувствительны к традициям, к этикету, у нас гилох говорят по-чеченски, и когда человек, если каким бы он там не был ученым 7 пядей во лбу, каким бы он ни был мужественным человеком, который, я не знаю, крушил врагов, но в чеченском обществе, наверное, как и во всех кавказских народах, если человек не ведет себя этично, если он не имеет гилх, как у нас говорят, этого человека не воспринимает, он не воспринимается ни ученым, не воспринимается ни его ученость, ни его мужество, ни другие какие-то его качества. То есть всегда во главу ставится именно вот это качество, это гиллах, это то, что человек нравственный, этичный, воспитанный. И именно вот этот хребет был надломлен с самого начала вот в понимании этой идеологии тавхида. Это сыграло действительно очень плохую шутку с последующим с исламским призывом. И в этом я полностью согласен с муслимом. Но дело в том, что в остальном, вот я, например, начал
придерживаться тавхида, придерживаться сунны пророка, когда мне было 18 лет, это был 90-й год. Еще Советский Союз не развалился. То есть я один из первых. А структурно я входил в джамаат, как Муслим отметил, уже с 95-го года, когда началась Первая война. Это был январь 95-го года в Грозном. Я вступил в исламский батальон. Теперь я что хотел отметить, возвращаясь, это так предусловие было, что нужно понимать, что тогда еще не было такого вот ичкерийцы и джамаатовцы. Сегодня это именно так воспринимается. То есть джамаатовцы, так скажем, условно, это были те же самые ичкерийцы, но которые ратовали за то, чтобы в последующем идеологии государства преобладала идеология тавхида, и судебная система функционировала по законам шариата. Вот только это их отличало. А в основном это были такие же чеченцы. Это все были вчерашние воспитанники Советского Союза, еще с какими-то повадками советского прошлого. Ислам, как сегодня, не было интернета, не было возможности получить таких широких знаний, не было множества ученых в Чечне, и можно было перечислить просто по пальцам. Муслим уже перечислял, там был Ахмад Матаев с этого Бачи-Юрта, там были еще несколько, которые рангом пониже. Но именно Ахмад дал такие ростки исламской науки Чечне на основе тавхида. И в этой ситуации, мне кажется, вообще неправомерно говорить, что вот джамааты, они такие плохие, ичкерийцы, они были такие муриды, так скажем. То есть те, кто придерживались идеологии мюридизма, они победили в Первой войне, а джамааты разрушили основы какие-то чеченские, и поэтому мы проиграли во Второй войне. Это то клише, которое мы часто слышим. И мы не можем следовать этому клише. Нам нужно понимать, что в то время так не воспринималось. В то время так вообще не воспринималось. Среди джамаатов, скажем, вот Муслим выделил отдельно структуру джамаата, он выделил исламскую партию Возрождения, которая позже создала исламский батальон. И я еще добавил бы, что были отдельные люди, приверженцы тавхида, которые не входили ни в исламский джамаат Чечни, ни в партию исламского Возрождения, и в последующем создан ими исламский батальон. Это просто были приверженцы религии, но они, естественно, после Первой войны, когда сама война сподвигла людей обратить свои взоры к религии, к Аллаху, тогда, конечно, они массово начали уже входить в мечети, то есть это движение приобрело такую массовость, чего не было до Первой войны. Ну и в это время еще структурно джамааты, они были инкорпорированы в структуры самого ичкерийского государства. Скажем, кроме, вот были исключения, кроме ахмадовского джамаата, скажем. Я не знаю, ахмадовский джамаат, он не входил в ни одну какую-то структуру государственную, но позже они, по-моему, управляли МВД, урус-мартановским МВД. Но это тоже периоды, надо понимать, по периодам. Это был какой-то период, до этого там было просто МВД, потом во главе стали именно из ахмадовского джамаата. Все другие структуры, которые структурно подчинялись джамаату, они были в низаме нашего государства, подчинялись приказам нашего президента. Не было такого, чтобы они как-то отдельно что-то, параллельное государство создавали, параллельные структуры создавали или что-то такое творили в республике, чтобы противоречило генеральной линии нашего государства. Скажем, когда приходили Масхадов, он рассылал обычно по военизированным или полицейским структурам, он рассылал пакеты, в которых были приказы, и только на месте, когда когда пакет раскрывался, уже там было указание, что нужно делать тому или иному подразделению. И не было никогда такого, чтобы подразделения, составленные джамаатами в госструктурах нашего государства, чтобы они где-то воспротивились и не исполнили их. Но это так, в частности, в шариатской гвардии во главе с Абдулмаликом Межидовым, это ИПОН, исламский полк особого назначения, Арби Бараев, ну и другие подразделения во главе, скажем, это ГАИ, во главе которого стоял Умар Скорпинки, это подразделение Цакаева Рамзана с Алганкалы, я уже не помню, как она называлась. Это даже были вот не обязательно военизированные структуры, департамент земельного, по-моему, департамент сельского хозяйства. Такая в Андис Урус-Мартана, кажется, был. Ну и многие-многие другие, которые можно перечислить.
То есть была такая ситуация, что это все государство равномерно функционировало, и даже можно сказать, что где-то именно джамаатовские подразделения в силу того, что они менее придерживались каких-то клановых соображений, там Тейпова, вы знаете, у нас чеченцы, вот он из моего Тейпа, он из моего села, он мой, короче, это моя родня. Таких подходов именно из-за того, что джамааты, они были как-то идейно подзаряжены, именно они, можно сказать, составляли такое наиболее дисциплинированные подразделения. Скажем, самая большая проблема это была борьба с хищением нефтепродуктов. Почти все подразделения, они призваны как бы охранять вот эти нефтепродукты, они сами занимались их хищением. Я это не в упрек говорю, но тогда было послевоенное время, и нужно понимать, что в этом хаосе люди старались как-то выжить. И государство должно было предоставить какую-то цельную программу, чтобы люди не расхищали нефтепродукты и как-то могли содержать свои семьи. Пока этого не было, это хищение, оно имело массовый характер. Но даже в этой стесненной ситуации, живя впроголодь, когда дома, я не знаю, там старшие, ну, уже пожилые родители, когда недостатки, или сами у нас вот эти члены джамаатов, они или женаты, у них молодые семьи. То есть они впроголодь, я вот помню, привозили из консервного завода такие 10-литровые баллоны с томатом, из помидоров выжженные томаты, и из пекарни привозили вот этот хлеб. Они, я знаю, вот когда они находились на казарменном положении, просто питались этим хлебом и томатом, у многих это вызывало изжогу, все были худющие. Я тогда даже не помню каких-то более-менее упитанных людей. И они на себя брали такую ответственность, что они, это борьба с хищением нефтепродуктов, где большие деньги ходят, это же не шуточное дело, там и стреляли, и бывало, что у нас еще такое положение, что государство еще не могло своих сотрудников, своих структур как-то защитить от кровной мести. И все это приходилось на себя принимать. Это был очень сложный период. В этой ситуации я хочу сказать, что не было такого, что джамааты, они как-то играли свою какую-то особую роль. Почему вот это клише, оно распространилось тогда в умах обывателей чеченских, откуда это вышло? Но это было связано в основном с деятельностью отдельно, так скажем, личностей, которые, имея какие-то сектантские наклонности, может быть, где-то в кругу своих соседей или где-то какие-то, не имея широких исламских знаний, то есть их разговоры и вот эти сплетни, они могли вызывать такой эффект. Плюс однозначно была работа, был саботаж со стороны российских спецслужб. И даже, наверное, были агенты влияния, которые специально под эту программу были запущены, чтобы они показывали именно вот эти негативные стороны. Но если судить так, то мы должны понимать, что и с той стороны, так скажем, если вот в плане идейного воспринятия ислама, религии, с той стороны тоже не было все идеально. Если муриды, они должны быть такие примером нравственности в классическом понимании мюридизма, это же не было такого. Мы знаем, что себе позволяли молодые мюриды в Грозном. Это время влияния, это последствия советского влияния, нравственное, вот это падение нравственных ценностей. То есть перед родителями, перед, я не знаю, турками своими, они какие-то набожные, чистые, а тут себе могут позволить всякие вещи, которые не поощряются в исламе. Если мы начнем вот эти вещи рассуждать, что если, скажем, джамаатовцы, они такие вот крайние в эту сторону, они начнут рассуждать о мюридах, что они крайние в ту сторону. Я хочу сказать, что это были просто проявления каждого человека в отдельности. Сама структура исламской джамаат, ее политика, она всегда была согласована с политикой государства. Во главе, в общем, тон этот, именно такой политики задал шейх Фатри, выходец из Иордании, Муслим о нем уже говорил, из Тейпа Зандху. Он имел образование, но это был человек, скажем, классический чеченец, так скажем. Хотя он вырос в Иордании, но это был эталон такого классического чеченца. Да, некоторые вещи, в силу того, что он не проживал на территории Чечни, они немножко различались, как сегодня различаются, скажем, иорданские чеченцы и чеченцы с Чечни. Но при этом это не был такой какой-то ассимилированный чеченец, это был именно классический чеченец. И этим он, понимая чаяние народа, его проповеди, они находили отклик в чеченских сердцах.
И он также имел опыт афганской войны. Аслан Масадов часто повторял, что мы не можем допустить в Чечне афганского варианта. Это такая навязчивая идея была у Аслана Масадова. Муслим говорил, что он не являлся слабым человеком, и это истинная правда. Но он понимал, что если до Первой войны он боролся с откровенно пророссийской позицией, то сегодня, если какой-то конфликт гражданский образуется, то ему придется воевать со своими вчерашними соратниками, с теми, кто крушили российскую армию, те, которые заставили ее уйти, позорно проиграв эту войну. И эта война с опытными вчерашними коллегами, она была бы долго, изнурительной, и в итоге это сыграло бы на руку самой России. Вот этого Аслан боялся. И нельзя ни в коем случае сказать, что он был неволевой, слабый президент. Ну вот в этой ситуации именно джамаатовской структуры с подачи политики самого шейха Фатхи у него завязались очень хорошие отношения с первым президентом Чеченской республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. У них первая встреча состоялась в ходе Первой войны в Веденском районе. Он, скажем, какими-то сектантско настроенными людьми из приверженцев Тавхида был настроен против президента. Я помню, среди нас вот тогда, я сам не присутствовал, но среди нас вот это пересказывалось это первая встреча шейха Фатхи с Джохаром Дудаевым. Его настроили, сказав, что вот он, какой же он президент, если он знает, что будет война, не приготовился к ней, не приготовил какие-то, я не знаю, схроны каких-то боезапасов и еще что-то. И когда в заседании штаба шейх Фатхи встретился с Дудаем, он спросил, почему ты не приготовил оружие, не приготовил продовольствие для того, чтобы вести затяжную войну. Где это все, почему это не заготовлено? А Джохар таким многозначным таким видом и руками, и жестами показал, нет, потому что нет. И Фатхи удивился, как это нет? Ну нет, потому что вот нет, все, это факт. И это его немножко ошеломило, и у них завязался разговор, в общем, и из этого разговора шейх Фатхи, он вышел оттуда очень впечатленным натурой, харизмой этого человека, нашего президента. И он сказал, это достойнейший лидер этой нации, и пока мы следуем за ним, мы нация, которая имеет своего лидера. Если же мы перестанем его слушаться, мы превратимся в какие-то разрозненные отряды, неконтролируемые, мы превратимся в каких-то бандитов. Мой вам завет слушаться президента, слушаться его низама. Из его разговора я понял, что даже не имея глубоких знаний ислама, этот человек глубоко набожный, верующий. И мне этого достаточно. Это были его слова. Ну и другие примеры. Вот это, такой тон задавался в политике, именно в политике руководства джамаатов, ну, от того, что кто-то там мог себя как-то вести, вопреки этой политике, руководство джамаата за это ответственности не несло. И те злоупотребления, которые начались, они в основном начались после гудермесских событий 1998 года, когда джамаатские подразделения, они были выведены за государственные структуры. Но здесь я должен отметить ради справедливости, что это было со стороны президента, это было несправедливое решение. То есть не была составлена комиссия, почему вот этот конфликт состоялся в Гудермесе. Там бои шли сутки, даже, можно сказать, 1,5 сутки. Шли ожесточенные бои. Муслим сказал, что этот как бы там бой почти начался, не начался, переговоры остановили. Но это было не так. Там 1,5 сутки шли ожесточенные бои. И на 2 сутки, это началось вчера, скажем, ночью, а сегодня к обеду уже была подтянута тяжелая техника, орудия были подтянуты, и это все было применено там. Там было очень много жертв. Это факт. И потом уже при посредничестве Вахи Арсанова это было приостановлено. Это отдельная большая тема, мы ее, если коснемся, мы потеряем много времени. Но, наверное, если вот сейчас я разговор закончу, и в последующем, если будет интерес к этой теме, отдельно можно будет поговорить по этой теме. Но мне кажется несправедливым, что не была создана комиссия, не было проведено расследование, и именно под влиянием тогдашнего муфтия Ахмада Кадырова
и, скажем, как бы его команды, его сторонников, джаматы были выведены за структуры государственные. После этого, да, вот, это я объясняю, те злоупотребления, которые были, скажем, в большинстве, где-то 90% злоупотреблений в ущерб государству, которые были произведены, скажем, приверженцами тавхида, они были сделаны именно после этого 98 года, после событий в Гудермесе, потому что люди оказались вне закона. Но опять-таки это не говорит в пользу того, что джаматы стали именно причиной крушения ичкерийского государства. Сейчас я уже подхожу как бы к резюмированию. В мое видение как историка, видение как этнолога, это такая наука, которая занимается исследованием жизни народа, его социальных процессов. Это как бы внутри самой исторической науки, это раздел науки, которым я занимался профессионально. Плюс как свидетель этих событий я могу констатировать, что любая молодая нация на заре своего становления, своей государственности, она неизбежно, закономерно сталкивается с теми проблемами, с которыми столкнулось молодое государство, чеченское государство. И те проблемы, с которыми столкнулся наш президент в послевоенный период, Аслан Масхадов, они просто были неизбежны. Единственное, нам нужно было, чтобы мы имели возможность, как и другие нации, хотя бы лет 10, для того, чтобы разрешить эти споры, внутренние споры. Была война, она разрушает старые связи, то есть старые советские какие-то экономические связи, социальные связи, ментальные связи, они все были разрушены и в предвоенный период, но более всего значительно именно в ходе самой войны. И, в принципе, можно сказать, что мир чеченцев, независимого чеченского государства до Первой войны и после Первой войны, это были два разных мира. И с этим новым миром предстояло столкнуться и разрешить его внутренние противоречия Аслану Масхадову. Плохо он справился, хорошо справился, но вот я помню, у него была навязчивая идея не допустить афганского варианта, потому что это был абсолютно свежий, недавний пример, когда оттуда вышли советские войска, и афганский народ, он погряз в долгой гражданской войне. По крайней мере, этого он смог добиться, не допустить этого варианта. Всего один день шла война в Гудермесе, и сами чеченцы по менталитету, я заметил, они не особо рвутся в войне друг против друга. Есть какие-то сдерживающие факторы в чеченском народе. Они очень сильны. И несмотря на все усилия спецслужб, внешние усилия через агентов влияния, какие-то, собственно, чеченские непонятки, противоречия, они все не смогли, то есть это суммарно, все это все-таки не смогло дать того результата, которого мы увидели в Афганистане, потому что там живут афганская нация, она в себя включает множество разных народностей, и там, в принципе, это может быть именно поэтому и возможно. У чеченцев есть очень сильные какие-то внутренние ограничения. Сегодня мы знаем, они пошатаны. Но даже сегодня я уверен, что если, скажем, какой-то новый итог истории, если события развивались бы, что все равно мы не смогли бы себе позволить перейти какие-то такие страшные грани. То есть где-то у нас вот есть понимание, черты, за которые нельзя переходить. Это положительная черта нашего народа. И Масхадов, он в это время, в общем, то, что он пришел к полному шариатскому управлению, это, то есть мы сегодня знаем его таким, который провозгласил шариатское правление, который до конца прошел свой путь, стал шахидом, но это не было вот такое, то есть сегодня это воспринимается как по факту, но это был очень тяжелый, тернистый, сложный путь. Он сам к этому тоже шел очень долго и сложно. Скажем, после Первой войны его предшественник Зелимхан Яндарбиев, по его указам были составлены шариатские суды, и вот в этой политической борьбе во время выборов Асланом Масхадовым, это как один из примеров, воспринималось это как политический метод давления на него как бы со стороны Яндарбиева. Я знаю, что Яндарбиев руководствовался исключительно тем, чтобы в Чечне была судебная система шариатская, только этим он руководствовался, то есть своими как исламскими воззрениями. Впоследствии Аслан Масхадов это понял,
но вокруг него были люди, в том числе и злополучный известный муфти Ахмад Кадыров, который убеждал его обратно. Человек зависит от своего окружения. В его окружении был и такой была такая яркая личность, как Турпал Али Адгириев. Я его лично знал, я и Кадырова Ахмада лично знал, в общем, всех их я лично знал. Турпал Али, он был сам очень таким патриотичным чеченцем, мужественным человеком. Я сказал бы, что это был достойный человек, но это был вот до мозга костей светский человек. Он считал, что Чечня должна быть светским государством. И с его подачи тоже были какие-то моменты, что Аслан Масхадов, он плюс к тому еще был его однотейповцем. Вот это все-таки еще тогда не были преодолены эти клановые предрассудки в построении государства, они абсолютно мешают. И вот этот круг как-то влиял. То есть Аслан проходил сложный путь. Поэтому нельзя сказать, что, скажем, джаматы во всем были виновны, плохие. Аслан во всем был прав. Мы ни в чем не имеем намерения ни в чем как-то упрекнуть самого Аслана Масхадова. Мы просто хотим отметить, что это тоже был человек, что у него тоже были какие-то свои ошибки, и что это все не так однозначно. В итоге, вот сейчас я перейду к деталям, где Муслим говорил о нападении на Хадида Баргишева. Он был убит, он возглавлял одно из ичкерийских подразделений. Потом Муслим отметил покушение на Сулиму Ямадаева, на Ахмада Кадырова. Это те покушения, которые однозначно были сделаны джамаатом. До сих пор я не согласен, Муслим как-то... То есть он подводил к мысли, что и нападение на президента Аслана Масхада также было сделано джамаатами. Я с этим, если честно сказать, не согласен. Я знаю, вот то, что знает Муслим, я тоже знаю, там, кто участвовал, как это готовилось. Но у меня, я сейчас не буду в эти детали углубляться. Я более чем уверен, что это спецоперация российских спецслужб. Те нападения, которые были сделаны на вышеперечисленные лица, кстати, этот Баргишев Шадид, это Шалинский Цуантур, мой однотейповец. Я, в принципе, и его брата знал в Первую войну хорошо. Он погиб в эту войну. Но эти люди, они просто надо понимать, что после Гудермеса все до того дошло, что они врывались в Урус-Мартан, они там ранили, убили людей. То есть это шла, в принципе, гражданская война. И Муслим там вопрошал, что это такое. То есть это государственный служащий, как можно было на него нападать, что это такое. Просто надо понимать, что в какой ситуации это все происходило. Вот эта вся сложная ситуация. Сегодня, наверное, молодежь очень трудно воспринимать, почему это так было. Вот я могу сейчас вот перечислить тут, как его звали, Кариев Мухаммад, кажется, да, он какую-то структуру возглавлял, государственную официальную структуру, силовую структуру. Были братья Салман Абуевы, кажется, да, братья Салман и Сулейман, как-то два брата были, тоже возглавляли ДОГО, государственный департамент охраны государственных объектов, кажется. То есть эти люди, они тогда казнили вместе с Сулеймом Ямадаевым в течение 2 месяцев после гудермесских событий, в то время, когда джамааты выставлены за реестр государственных структур, они находятся в государственных структурах, без суда и следствия были казнены 18 приверженцев, даже не членов джамаата, некоторые из них не были членами джамаата структурно. Это были просто приверженцы религии, ислам, приверженцы тавхида. Люди, которые просто ходили вечером в мечеть, скажем, я даже могу назвать имя, в Гудермесе, в поселке 8-й ПМК, после магриб намаза, возвращаясь домой, был убит Валид. Это мой, скажем, отдаленный родственник. В Курчелое был убит Гумки. Это тоже наш боевой товарищ, участвовал с нами в Первой войне. Отец 4 детей. Мы тогда все были молоды. Это был уже человек в возрасте. Очень спокойный, все, кто его знали, муху не обидел. Вот такой человек был. Убит просто за то, что он приверженец тавхида. Ни в каких структурах тогда он не состоял. И был убит Муса, который был, не скажем, умалишенным, но человек, то есть, такой человек, и вообще грех его убивать. Он был убит. Еще одно и другие, всего 18 человек. То есть нужно понимать, когда мы говорим о каких-то силовых операциях, каких-то перегибах джамаата, что, то есть
Если бы, скажем, современный американец, житель Нью-Йорка, рассуждал бы во временах там, Дикого Запада 18-19 века с позиции сегодняшнего дня, как это выглядело бы. Нужно понимать просто вот эти вещи. Поэтому еще раз вернусь к тому, что постулату, что рассматривая то время, мы должны понимать саму атмосферу того времени, саму ситуацию в совокупности, иначе наши оценки будут неверны. Ну и другие детали, я тут себе какие-то пометки делал, когда слушал Муслима. Я не знаю, сейчас, наверное, это займет много времени. Единственное, я еще отмечу одну важную, мне кажется, это один важный пункт ликвидации Конституционного суда. Муслим указал, что это было сделано шариатским судом, и, мол, вот вам баки, вот вам то, что... То есть я хочу тут отметить, что этот шариатский суд, суд, который назначен Асланом Массадовым после гудермесских событий, то есть это уже не джаматовский, так скажем, шариатский суд, это суд мюридов. Его, кажется, возглавлял Беслан из Курчалоя. Впоследствии, после того, как российские войска вошли, оккупировали Чечню, он сразу перешел на их сторону, он перешел на кадыровскую сторону. То есть эти люди, они убирали Конституционный суд. Джаматы, когда они были в составе структур ичкерийского государства, шариатские суды, шариатская гвардия, они руководствовались, разумеется, законом Аллаха и положением о шариатских судах. То есть это тот государственный документ, принятый президентом. Они руководствовались вот этими официальными документами. И не то, что не ликвидировали Конституционный суд, напротив, в придачу президенту, в помощь ему, как бы в консультационную помощь по шариату, к нему была представлена специальная служба, шариатский суд при президенте. Возглавлял его Ахмад из Жугурты, из Курчулоевского района. Ну и другие детали можно было бы отметить, чтобы показать, что джамааты, они не играли какой-то вот такой зловещей, такой деструктивной функции вот в государстве, не разваливали его. Если сейчас перейти к тому, кто его разваливал, это будет очень долгий, длинный рассказ. Я просто обобщенно скажу, чтобы никого не обидеть, потому что сегодня все здесь, среди нас присутствующие, наверное, знают тех или других, или уважают, или как-то. Но мы должны понимать, что это все были люди, у них были свои ошибки. По моему мнению, по моему сугубо личному мнению, развал Ичкерии, то есть развал ее политики, это случилось, во-первых, это безусловно под давлением очень большой силы России и изоляции от мирового сообщества, создание негативного образа чеченцев, который позволил изолировать чеченцев от внешнего мира, и уже Россия могла делать то, что хочет. Это жесткие репрессии, которые надломили дух народа. Если в Первую войну они помогали, а тут уже больше страдал народ, чем сами воины. Когда в Первую войну в основном всю тяжесть войны, не всю тяжесть, но именно имеется в виду такую тяжесть, как что страдали лично, если там могли мирно пострадать под бомбежками, то в Первую войну это все-таки было минимизировано, насколько это возможно. То есть бойцы, они действительно были защитниками народа, они старались как-то в меру своей возможности минимизировать, оберечь население от этих. А тут уже была целенаправленная политика по тому, чтобы сломить вот этот народный дух, чтобы они перестали помогать нашим воинам. И самое главное то, что почему не выстояли структуры уже до войны, из-за нашего характера, так скажем, из-за нашей амбициозности, из-за эйфории от первой победы, вот наши внутренние какие-то негативные стороны, они повлияли на развал ичкерийской структуры. И третий момент я отмечу. Первый, это я отметил, что это воздействие внешней силы, изоляции от мира. Второе, это наши собственные, характерные нам чеченские особенности, которые не позволяли как бы выстроить единую структуру низам или, я не знаю, подчинение одного чеченца другому чеченцу. И третье, это отсутствие какой-то внятной, цельной идеи и стратегии государственной. То есть ее так и не удалось сформулировать. То, что составил комиссию Масхадов, люди
да, там уважаемые люди, я не хочу никого обидеть, но люди именно в этих вопросах не были компетентны. Это просто были уважаемые люди, принявшие участие в военных событиях, но те вопросы, которые возлагались на эту комиссию, они в них были некомпетентны, можно сказать, за исключением Абдул-Халима Садулаева, который был компетентен в религиозных вопросах, и Саид Хасана Абу Муслиму, который был компетентен в политических и исторических вопросах. Все остальные, ну, можно еще отметить Махашева, наверное, каких-то, хотя он был министром внутренних сил в какое-то время. То есть это не вопрос идеологии, это не вопрос стратегии. То есть даже его нельзя сказать, назвать компетентным человеком в этой комиссии. Остальные все были некомпетентны. Мы не смогли. То есть когда у нас выдался шанс после развала СССР заявить о своей независимости и стремиться к ней, мы за нее ухватились и сделали первые шаги, необходимые в соответствии с международным законодательством, в соответствии с законодательством СССР. Все нормовые акты, все процедуры были произведены верно. Но это всего лишь такая схематическая работа. Любое государство требует четко внятной идеологии. Идея – это вообще, это как душа человека, душа государства – это ее идея, идеология. Она не была сформулирована. И после Первой войны мы не могли не столкнуться с этими проблемами. Потому что если бы вместо того, чтобы считать, что кто-то там заложил мины, что... То есть если была внятная идеология, именно к какому пути придерживаться, то есть что это, что за государство мы строим? Клановое государство, где одни тейпы превалируют над другими, или распределены цели между тейпами. Это светское государство, которое было заложено в Конституцию, или это религиозное государство, или же это социальное государство. То есть эти вопросы, они не то, что не были решены, они даже не были изучены и озвучены. Это минимум, что должно было предшествовать постановке самого вопроса об идеологии. Даже не были сделаны предварительные работы к этому. Поэтому мы все это могли решить, если бы нам дали еще 10 лет. Но нам не собирались давать эти 10 лет. Уже выходя, председатель Госдумы, не председатель, а депутат Госдумы, кажется, Лукин, он же заявил, что вот мы вернемся через 5 лет, и мы вам покажем. Изначально видно было их намерение, что это просто они выходят, чтобы перегруппироваться, понимая, что эта война уже, то есть они никак не могут ее переиграть, они уже завязли, и дух чеченского народа тогда был на высоте, и если бы они не вышли бы, они могли себе позволить уйти. У них огромные территории, Россия. Мы не имели такой возможности во Вторую войну. Они воспользовались этой возможностью, ушли, чтобы вернуться, и вернулись. А мы в это время просто потеряли даром, потому что мы не могли решить наши насущные внутренние проблемы. И никакой джамаат там не виноват. Это вообще проблема наша, всего нашего чеченского народа, наших, так скажем, неразвитых за 132-летний период оккупации России с 1859 года по 1991 год. За весь этот период чеченский народ, он просто выпал с политической поля деятельности. Он не имел практики, чтобы так быстро наверстать все это упущенное и быстро наладить нужные структуры, идеологию. Нам просто нужен был шанс. И этот шанс могли дать какие-то союзники в мире, которых у нас не оказалось. У меня вот такое мнение насчет того, что произошло. И еще раз заканчиваю, хочу акцентировать на том, что то клише, которое сегодня навешивается на джамааты, что они развалили государство, сегодня оно также используется старая ичкерийская команда здесь, в Европе, внушается молодежи, что вот вы слушаетесь нас, потому что раньше государство развалили вот люди с такими воззрениями. Это все как бы клише, навешанное на приверженцев тавхида, не имеющее под собой никакой основы. Вот это такое мое мнение, возможно, субъективное. Да, я слышал, ладу вам. Аллах, Рейс Хун Хил, огромная благодарность, Жазакаллах хайран. Сегодня, я думаю, это нам очень необходимо, чтобы такие очевидцы, свидетели, которые не просто наблюдали, а которые и трудились, и знают всю горечь победы и поражения,
что именно вы объясняете и рассказываете нам, чтобы мы не сделали те же ошибки, которые сделали вы, алхамдулилlah. Джазакаллаху хайран, брат. وإياك حسن هنا دير يسوع. مسلم مو يستغلوا شتا مسلم هقول عوي Соответственно, шватсон, Абу Ибрахим. Джамбулат, Нагасан, Ауя Чуаца, Хьюга Мусим. У меня к вам обоим вопрос, любой, кто из вас ответит. Вот когда ты вчера рассказывал про это, Муслим, я вот тоже, как и Джамбулат, именно в моменте расформирования, так скажем, этих джамаатов, у меня тоже возник этот же вопрос. И когда я изучал эти события, сперва у меня было такое ощущение, что вот будь, так сказать, я себя на их место ставил, казалось, что я бы стал бы рядом с Масхадовым и назвал бы всех остальных хариджитами, которые вышли против него. Но потом как бы изучил эту ситуацию еще глубже, посмотрел с другой стороны, и понял для себя, что хвала Аллаху, что я оказался на их месте. Потому что даже сейчас это такой сложный вопрос, а как там надо было поступить. Вот у меня вопрос касательно вот именно этих гудермесских событий, расформирования джамаата. Если так подумать, хорошо, даже возьмем все, что там Бараев, так, если грубо говорить, скажем, Бараев там устроил заварушку, и Дуква уже потом, можно было бы чисто Бараева разжаловать, там, Бараева убрать. Но что именно сподвигло Масхадова перевесить вот эту вот всю ответственность на целую гвардию? Кто на него именно действовал? Джамбулат, этот вопрос к тебе, наверное, больше, потому что ты как раз рассуждал об этом. Можно ли сказать, что это было влияние там Кадырова, именно так, если говорить, давайте прямыми словами, какое-то суфийское воздействие в тот период на Аслана? Мухаммад Ауи. Вон, Джамбулат. Мухаммад. В общем, я перехожу на русский, чтобы всем понятно было. Мухаммад частично на это Муслиму в предыдущем своем выступлении он ответил. Там была целая как бы серия вот этих акций, которые помаленьку Масхадова она сподвигла к такому решению. То есть изначально, благодаря тому, что рядом с ним, скажем, еще с первой войны в Генштабе был Халимов Ислам, он действительно был неплохого мнения о джамаатах. Но там сейчас долго, если углубляться в вот этот Халимов Ислам, я о нем, как и муслим, хорошего мнения именно о нем как человеке. Но он был человеком команды вот этой исламской партии Возрождения. О самой партии исламского Возрождения у меня крайне отрицательное мнение. Это тоже как бы отдельный вопрос. То есть мы исходим из того, что Масхадов изначально не был враждебно настроен к джамаатам, но события вот в Алирое, когда структура именно создана для того, чтобы она наводила правопорядок в этом отношении. Там росла и конопля, и мак. Там муслим спрашивал, что именно там росло. Там росло и то, и другое. И, между прочим, вот этот Хосеюрт, эти поля были между Хосеюртом сегодняшним и Алироем. Вот там эти поля были размещены. И перед тем, как шариатская гвардия туда выдвинулась уничтожать вот эти плантации, сигналы о том, что там выращиваются, что они крышуются именно жителями этих сел. И в частности, это сегодня известный факт самим Ахмад Хаджим Кадыровым. Это в любом случае он свои барыши имел. И там все в селе это имели, и простые люди, которые были в должностях. То есть вот это, то, что в Афганистане тоже как бы процветает, что-то подобное, не в таких масштабах там происходило. И этот сигнал, когда поступил, он был передан МВД, вот обычно вот этот МГШБ тогда он назывался, то есть это милицейская структура, она отказалась туда идти, понимая, что там люди за такое добро, они будут как бы бороться и дадут хороший отпор. Уже когда несколько раз этот сигнал был отклонен милицией, так скажем, понятным языком, но это МГШБ, Министерство шариатской госбезопасности, так называлась тогда милиция МВД.
Тогда уже туда выдвинулись шариатская гвардия, уничтожили, там старались защитить, там с оружием выходили, там кто-то с лимонкой, кольцо выдвинул свои как бы плантации, хотел защитить. Но там быстро как бы шариатская гвардия справилась со всем этим, и начали, вот тогда не было, как сегодня, сотовой связи, телефон, они были редки, то есть они были, но были редки. Им по рации радиосвязи поступило сообщение, что как бы джамаат напал на эти селения, и связали это с тем, что Алирой – это родовое село президента. То есть кто-то в окружении Масхадова именно в такое русло водил вот это. Хотя это была обычная, причем то есть это было в полномочии этой структуры. И, естественно, Масхадов не сразу этому поддался, вот такому влиянию. Потом, после были еще несколько событий, чередующихся. То, что при возврате оттуда избили вот этого Турпалари Адгириева, Хункар Пашу Исраилу, они оба тоже из Тайпа Алирой. И муссировались эти слухи, что вот специально унижает президента, это специально делается джаматами, они вот ненавидят Масхадова, ненавидят ичкерийское государство, они хотят свое какое-то параллельное государство. Однозначно агентами влияния вот эти слухи муссировались. Но Масхадов, он сам по натуре был человек такой очень уравновешенный, спокойный, он сразу не поддавался на такие. Мы после этого заседали у него в кабинете, он нас вызвал, имеется нас, это руководители джаматов, то есть там были руководители каких-то специальных подразделений и какие-то как бы идейные руководители джамата. Я в том числе в ряду этих идейных руководителей был на приеме у Масхадова, несколько раз на встрече были. И мы эти вопросы спокойно за столом как бы разъясняли. Потом был случай, когда арестовали цистерны, колонну цистерн со спиртом, которые провозили с Владикавказа, с Осетии до Дагестана. Охраняли эти цистерны департамент, таможенный департамент во главе с Хатуевым Мухаммад из Гойтов. И там тоже случился конфликт в районе Башлама. И, в общем, несколько таких, ряд инцидентов в краткий период. И уже это как бы плюс вот эти окружения Масхадова, которые все время его подталкивали в мысли, что это как бы не просто происходят вещи, потому что как бы они за краткий период произошли. Их было несколько. И его наводили на мысль, что вот это как бы специальные провокации против него. И тогда он уже вызвал к себе в президентский дворец Рабаэль, это был его связной еще в Первую войну, радиорубка Омар Айлер Мяцун. Чего диктор города Азов обладается, он погиб в эту Вторую войну. И, в общем, когда мы туда уже не по приглашению, а поняв, что ситуация нагнетается, когда мы к нему вошли, мы увидим, что уже у него прямо в кабинете президента стоит радиорубка, собрался почти весь генералитет ичкерийский. И, оказывается, уже разрабатывался план по как бы нейтрализации подразделения, джаматовское подразделение. Вот постепенно вот к этому это было сведено. А тем временем был такой еще момент, чтобы это вы имели представление. К нам обратился Хункар Паша Исрапилов, это тоже как бы однотейповец Аслана, но он был командный человек Шамиля Басаева. В Первую войну он центрально-восточный, то есть он-то был на Восточном фронте, но вот он был человеком команды Басаева. Он, два Асламбека и Шалей, это как бы его как бы были такие заметные личности в его команде. У него был также инцидент с урсмуртанским джаматом, когда он ночью ворвался в село, его блокировали, и благодаря переговорам там немножко постреляли, но, по-моему, убито никого не было, были ранены и выпустили их. Вроде бы по минувшим событиям этот человек должен был быть очень крайне негативно настроен к нам, но в один день он подошел, эмир джамаата Абдурахман из Иордании, он жил в Гудермесе, в частном секторе он там жил, и к нему пришел этот Хункар Паша Исрапилов. Я лично его знал, это был очень... Ну, мне он как человек нравился. Небольшого роста, шустрый, харизматичный, хороший. Я, кстати, его в Первую войну в Аргуне, у нас есть такой там окраина, северная окраина, московский совхоз, его ранило в левое плечо, и мне довелось его оттуда вытаскивать раненым. У нас были хорошие отношения. Он сам явился к Абдурахману и сказал, что у меня есть очень важная информация, которой я с вами должен срочно поделиться.
Он сказал, что к нему обратился какой-то генерал, который во время Первой войны был, его подразделение было расквартировано в Гудермесском районе. Это после тех событий вот в Алирое, где когда МАК, Хосаюрте, где когда МАК уничтожали МАК, и потом после этого избили этого Хункар-Пашу и Турпалали Гиреева. И этот генерал, он вызвал его в Дагестан, то есть его подразделение после войны, оно как бы не вернулось в свою родную часть, где-то в России. Его просто перевели вот, километров 20-30 в Дагестан, и он там было временно расквартировано. И он туда его вызвал навстречу. Они знали друг друга поскольку во время Первой войны им приходилось вести переговоры, в смысле не политические переговоры, а переговоры по каким-то военным перемириям и другим каким-то военным вопросам. Он его вызвал и сказал, что вот так и так эти ваххабисты вас всех достали, нам тоже они не нравятся, я могу вам предоставить оружие и деньги, чтобы как бы вы уничтожили. И Хункар-Паша после этого он явился к эмиру Джамаата и сказал, что я на вас был достаточно зол после тех событий, но теперь я понял, что здесь что-то не так. Если русский генерал предлагает деньги и оружие, что что-то здесь не так. И он сказал, я не взял. Абдураман спросил его, почему ты не взял оружие и деньги? Ты мог бы взять, и ты не имел никаких моральных обязательств перед ним за это отчитываться. А Хункар-Паша, вот за что мне и нравился, это был человек слова. Он сказал, я не тот человек, который даже русскому офицеру скажу, дам какое-то слово и не сдержу его. Не поступлю я с ним нечестно, в общем. Но он сказал, я не взял у него ни оружия, ни денег, но я знаю того, кто возьмет у него эти деньги, оружие и согласится с ним на эти условия. И он тогда назвал Сулиму Ямадаеву. Этому разговору есть несколько еще живых свидетелей среди джамаатских наших ребят. То есть это нельзя сказать, что вот он сегодня сидит, что-то придумывает, чтобы продать что-то. Сегодня до сих пор есть живые свидетели. Я тогда являлся наибом Абдурамана. Он меня вызвал, когда вот этот разговор начинался, что-то серьезное, подъезжаю, они пили чай, когда я подъехал, и вот у нас этот разговор состоялся. После этого где-то в течение недели-двух вот это случился инцидент, когда вызвали, опять ситуация повторилась. Вот Муслим говорил, что почему туда именно шариатская гвардия полезла. Муслим там до этого они обратились, вот в этом кафе, они обратились в милицию. Милиция опять не отреагировала. И также вот эти функции, они не противоречили функциональным обязанностям шариатской гвардии, как раз-таки они в них ходили. Они, естественно, туда поехали, там была перестрелка, они выдвинули в сторону Новогрозного с Гудермеса, этот УАЗик шариатской гвардии за ними погнался, а там уже внизу их поджидали еще 2-3 машины, в общем, их как бы вот эти бандформирования, так скажем, потому что действительно Яхья, вот этот известный, который промышлял кражей нефтепродуктов, он действительно не состоял тогда в никаких госструктурах, занимался хищением нефтепродуктов. Это их хорошенько обогатило, он содержал свою банду. И там у них в окрестностях Новогрозного состоялась перестрелка. Он стрелял не под ноги, он стрелял над головами ребят из шариатской гвардии. Пулемет же он тяжелый, и он отклонился назад, то есть он откинулся назад, и таким образом он убил сзади стоящего своего товарища убил. А этот убитый Бино Варис, из Бино, из селения Каэдюрт, его брат в Первую войну, я сейчас имя его, я его лично знал, между прочим, но имя я его сейчас подзабыл. Он был очень уважаемый в селе воин. Он погиб во время захвата Грозного 6 августа. Перед этим, когда захватывали Гудермес, помните, операции были по захвату Аргуна, Гудермеса, Грозного, до того, как вошли в Грозное. Это, как кажется, март был 96 года. Тогда там была на Железке, то есть был один очень сильно укрепленный пункт, можно сказать, прямо вот такая голая степь, туда ни кустов, там, ни балки, ничего такого. То есть в Гудермесском такое место. И он в упор штурмом взял вот этот укрепленный пункт российский. То есть был человек очень мужественный и за это очень сильно уважаемый среди своих односельчан. Он погиб, и вот его брат был убит Яхьей. Ну, тот тоже, как я говорил, в послевоенное время все выживали как могли, он как-то включился в его банду, там, зарабатывал себе деньги на хищение нефтепродуктов. И
когда туда подъехали, уже, ну, я по вызову туда сразу, я в Аргуне недалеко оттуда, я первый подъехал, следом Бараев, Ахмадов. То есть начали подтягиваться структуры, и уже стемнело. А в это время этот Шарпуддин, он подошел, потому что он знал Сулиму Ямадаева. А Сулим Ямадаев тоже, Бену, однотейповец этого Яхи, они друг друга знают. Этот Шарпуддин, их сосед в этом поселок Западный Берлин, его так в народе называли, не знаю, как он называется по-другому официально, но всем он известен как Западный Берлин, поселок в Гудермесе, где в основном жили Беной. Они выросли по соседству, знали друг друга. Он подошел, и, скорее всего, Сулимов в данном инциденте действительно не виноват. То есть он не хотел, чтобы его убивали, но вот Яхья, чтобы себя, эту кровь как бы очистить, сказал, вот Жаматовец, вот тот, кто убил вашего брата. Хотя его вот подельники, они знали, что это именно его рук дело. Но они все промолчали, как обычно бывает вот это в культуре банд. И его озлобленный брат, который явился с Кады-Юрта к этому времени, это недалеко оттуда расположено село, услышал весть о том, что его брат убит, он в ярости расстрелял этого Шарпудина, по нему они выпустили вот целый бачок ПК-пулемета, такая 125 патронов. Когда его привезли, я не купал его, но вы, наверное, все знаете вот это Умара Абдубай, который рядом со мной, наверное, видели его на видео. Он один из тех, кто купал его. На нем просто живого места не было. Это все кости, все просто, это просто месиво было, переломано было. Его, между прочим, они хорошо знали по первой войне этого Шарпуддина. Когда они защищали вот направление от Ишхо-Юрта выше по ущелью реки Аксай, где вот это тогда был штаб, Масадовский штаб, Биной расположен. И когда вот этот штурм был известный 96-го года, летом, кажется, и сам Ямадаев, они когда все отступили, вот этот Шарпуддин со своим подразделением, джаматовское подразделение, это было тогда человек 15, он там разбил колонну, не отступил и выдержал бой там. В общем, он себя проявил, они его знали как мощного человека, но тем не менее они его, в общем, там расстреляли. И когда его привезли в Гудермес, это оттуда буквально недалеко, 10-15 минут, пока мы его купали, готовили к похоронам, они поймали 2 шариатских судей в этой же ночью. То есть уже пошла целая цепочка событий, явно запланированная ФСБ. Они возвращались, то есть с Гудермесского института, они разъезжались по селам, по районным судам, работали и вечером обратно возвращались в этот институт, где у них были корпуса, чтобы они спали, отдыхали, учились до обеда. После обеда опять они разъезжались по судам, выполняли свою работу и обратно возвращались. То есть так это циркулировало на начальных этапах, потому что, как в прошлой передаче опять-таки говорил Муслим, наши старшие вот эти поколения, оно не нашло себе мужества принять на себя вот это груз шариатских судов. Нужно было просто как-то воспитывать. Да, это был не лучший выход, но это был просто, другого выхода не было, нужно было что-то делать. И вот 2 судей они поймали, избили их, они трубами избили, там бороды им брили разбитым стеклом от бутылки. В общем, они лица порезаны, они избиты в наручниках. Но они там улучшили момент, перекинулись через забор. Какая-то у них база была, военная территория. Потому что уже это покров ночи был, вечером. Они как-то сумели оттуда скрыться, прибежали. Это в этом же городе были наши как бы ребята, они прибежали и, в общем, рассказали. И тогда уже это было ясно, что идет целая цепочка вот этих провокаций, чтобы... То есть внешние силы, они явно хотели вот этого конфликта. И эту ночь мы там провели, следующие... Не, это было вечером, да. Нет, эту ночь провели, на следующий день мы там сидели до обеда, вели переговоры, которые ни к чему не привели, и вечером оттуда выдвигался Арби Бараев к себе в Алханкалу, сказал, что у него там как бы тоже дела, если здесь все это затягивается, в общем, у меня нет времени, чтобы задерживаться, у него там свои какие-то структурные какие-то по своим подразделениям какие-то дела были. И когда он выезжал, подразделение, которое подчинялось непосредственно Сулиму Ямадаеву, а он был, я напомню, он состоял в Национальной гвардии, в подчинениях Мухаммада Ханбиева. То есть в этой Национальной гвардии он руководил то ли батальоном, то ли полком. То есть одно из подразделений Национальной гвардии
его возглавлял этот Сулим Ямадаев, и у него были новобранцы из Хасюртовского района Дагестана, чеченцы, акинцы, чтобы не идти в российскую армию, они пришли в чеченскую армию, служили нашей армии. И вот он поставил этих молодых ребят, которые вообще не в курсе были, что к чему. Хотя, с одной стороны, все подозрительно. Генерал с Дагестана как бы все это закручивает, и ребята, новобранцы из Дагестана, их там сажают в этом бывшем здании ВАЗа. ВАЗа это как бы не техстанция, но это такое большое многоэтажное здание было, кажется, 3 этажа, которое в советское время они обслуживали, вот эти «Жигули». И это здание стояло на выходе из Гудермеса в сторону Аргуна. И там вот он дал им четкое указание, что если выдвинутся как бы наши машины, они известны, да, вот джипы, там, УАЗики, чтобы по ним сразу без разговоров открывали огонь. И при выезде из Гудермеса они подверглись вот этому вооруженному нападению. Арби там просто под шквалом огня просто соскочил со своей машины, и туда прямо под огнем он побежал. Это где-то от дороги метров, наверное, 100 или, ну, минимум 70, я думаю, до 100 метров. Под этим огнем он пробежал прямо вот этот, в парадный подъезд этого здания. И за ним, когда он вперед побежал, за ним рванули его, то есть его структуру, эти ребята, которые были в его структуре, и среди них был его племянник, погибший вот в Москве, Маусар Бараев. Он там был ранен. Они захватили этих 18 человек. Один сбежал, спрыгнул с окна с тыльной стороны, один сбежал. Эти 18 человек были захвачены. В общем, с этого и начался вот этот как бы бой в Гудермесе. То есть это не Арби начал, а как раз-таки началось с того, что по нему ударили. Планомерно, целенаправленно, зная, что делают. И перед этим были вот такие тоже стычки. И, в общем, там этот день закончился, ночью тоже шли перестрелки, и следующий день опять-таки, то есть если учитывать события Новогрозного, 1,5 сутки где-то вот эти шли как бы бои. Но там много чего было. Они через Аргун не могли проезжать, потому что там тоже были как бы наши, которые со мной были, там другие подразделения были. Они проходили через Чечен-Аул, Мискирюрт, Курчалой, на Илс-Ханюрт. И вот то, что Муслим рассказывал, с хребта вот этого, это Илс-Ханюрта, на Гудермесах такой хребет, с хребта они спускались в сторону Гудермеса, и они все были видны. Но тогда уже с той стороны у нас тоже информация, там, потому что тоже были ребята, которые с нами воевали в первую войну, имели с нами хорошие отношения, они потом все это рассказывали с горечью, как это происходило, какой это был ужас, почему это вообще это произошло, как это было вообще возможно. У нас были потом разговоры между нами после того, как мы там повоевали, так скажем. Были жертвы, были раненые. И они там собрали вот уже то, что мы видели перед этим в штабе Масхада, вот радиорубка, генералитет, все, штаб заседает. То же самое уже происходило в этот день, но и уже потянулись все подразделения. Подразделения, которые еще буквально год назад крушили российские армии, но уже пополненные своей как бы новобранцами, численностью, обеспеченной техникой, тяжелой техникой. В общем, потянулись, и вот так это там все началось. После этого выступил Масхадов, видео выступление, я до сих пор помню, у нас вот телевизор стоял, он говорил, что этих людей обманули, но это даже вот этой речи его видно было, что он сожалеет о происходящем. Это молодые ребята, участники войны, их обманули, там им головы, черепки открыли, туда вложили вот эту ложную идеологию. Опять-таки, вот я возвращаюсь, рассказываю вот этот случай, что вот был кризис именно идейный, что не была озвучена идея государства. То, к чему мы идем, какое государство мы строим. Было бы это все определено, вот таких непоняток их, в принципе, не должно было быть. И вот такая череда событий, такая цепочка событий, он уже перед началом гудермесских событий, то есть морально он был как бы подготовлен к тому, чтобы поддержать именно ту сторону. Хотя что на самом деле произошло? Государственная структура, которая обязана наводить порядок, выполняет свои прямые функциональные обязанности, сталкивается с бандой на самом деле, то есть с негосударственной структурой. И в этой ситуации, как бы по логике вещей, и власть, и президент, они должны были как бы осудить, я не знаю, пересажать их или как-то. Но произошло то, что произошло.
Почему? Потому что уже в народе как бы ситуация нагнеталась за это время. Ну почему нагнеталась? Скажем, я тоже считаю, что это было неправильно, то, что шариатские суды избивали алкашей. Люди в 70 лет, я не знаю, под давлением вот этой культуры Советского Союза выпивали, люди, привыкшие пить, это на самом деле они больные люди, их лечить надо. Если шариат начинать, то нужно было начинать с начальников, как бы с верхушки, а не с этих бедолаг, которые там пьют. Ну, имя это воспринималось именно как покушение на какую-то свою честь, достоинство. Они не видели то, что они вытворяют, что это водка, она названа в Коране Умуль Хабаис, это как бы мать всех грехов, то, что из этого исходит все плохое. Но это нужно было разъяснять, для этого нужно опять-таки время, для этого нужен дават, и вот в обход этому это было начато, естественно, там даже в Курчелойском рынке, я помню, когда рассказывали, мы опять-таки знакомые, они, уезжая с Гудермеса, приезжая через рынок, они кричали, мы этих ваххабистов, в общем, на место посадили, но там более в грубой форме, чистым русским языком, и женщины там, которые до сих пор прятали под прилавками эти банки с пивом, я не знаю, там водку, все это им раздавалось как садака, на радость, что они как бы наконец-то избавили от тех, кто мешали им как бы свой бизнес строить. Вот так эти события происходили вкратце. И, ну, Масхадов, он тоже поддался вот этой, так сказать, общей народной истерии антиваххабистской, так скажем, условно антиваххабистской. Он поддался этой истерии, поддался влиянию окружения, но он быстро осознал это, уже буквально через неделю или две. Был такой директор мясокомбината, Куршаб его звали, из Ведено. Я не знаю, с кем он имел какие-то родственные связи, потому что напрямую он уже не мог обратиться, там уже... То есть эти 2 недели, они не были такими спокойными после Гудермеса. И как я уже отмечал, там шла настоящая гражданская война, там подлавливали, убивали с той стороны и с этой стороны. Это такая невидимая, такая гибридная, можно сказать, такая война шла. И спокойно нельзя было выйти. То есть ты один, если выезжаешь, ты себя подвергал опасности. Народ-то жил своей жизнью, но мы, вот скажем, с двух сторон у нас вот такая шла как борьба. И в этой ситуации он все-таки нашел, он понял, к чему это все свелось. Тем более тогда вот обнажились все вот эти внутренние противоречия. Вот почему я говорю, что именно не Джамаат виноват в этом развале какого-то ичкерийского государства, потому что все внутренние противоречия, о которых рассказывал позавчера Муслим, все вот эти оппозиционно настроенные товарищи, они выступили против Масадова. И он тогда понял, вот в какую ситуацию он попал. И вот к нам явился этот парламентер Куршаб. Следом, когда он ушел ни с чем, следом пришел Бухари. Он сегодня дома. Это отец Маусара, сводный брат Арби Бараева. Его вызвал Масадов к себе. Тоже он там предлагал некоторые условия, чтобы как бы разрешить эту ситуацию. То есть он понял, в какую ситуацию попал, и старался каким-то образом решить, но и предложения с его стороны, они не были приняты джамаатом. Почему? Потому что не было разговора о восстановлении должностях, восстановлении наград, которых лишили, вот, скажем, по-моему, Сей был у Абдулмалика Межидова, я помню, еще у кого-то, у Арби, по-моему, тоже был. Они были лишены этих своих наград за военные услуги, были лишены должностей. Об этом речь не шла, и без этого они просто не хотели вести переговоры, дальнейшие переговоры. То есть сначала решите это. Кстати, вот это не было решено даже после начала Второй войны, когда Абдул-Малик поднял этот вопрос. Я вот не знаю, в чем вот этот парадокс. Масадов уже там все, кто перебежали, вокруг него остались, в принципе, одни вот эти как бы приверженцы идеи, только идейные люди вокруг него остались, но все равно этот вопрос им не был решен. Да, Лазов побудуется, да, Гешадуется, Саацан, Лунок, Цабахва, но факт остается фактом. Аллах, Резхул Джамбулат. Вот как раз эту мысль, которую ты сказал, Хазан Хасан. Хазон. Элак, да, Джамбулат. Вот и момент я тоже ссылаюсь, я тоже думаю, что дело поддался на народную истерию.
антиваххабитскую, типа. Я вот тоже думаю, что вот в народе именно вот это вот этот вот ислам, как бы, его правильное понимание, да, ну, которое хотели донести, в какой-то момент у людей, может, как бы это сейчас не звучало, слухорежущим многим, это вызвало отторжение. И поэтому я тоже считаю, что на Аслана оказал давление именно народ, как бы общее отношение ко всему этому в народе. Как ты и сказал, Таган, и как власть должна поддерживать свои органы как бы правопорядка, которые на основе права, которым их наделяет это государство, проводят свою деятельность. Именно, и мне кажется, просто я сейчас сужу так, что вот ты сам отметил, и важно, что не было какой-то правильной информационного какого-то, так скажем, просвещения народа, объяснения им тех ценностей истины, какая она должна быть, чтобы люди потихоньку пришли к правильному пониманию религии, к единобожию, к сунне. И как бы вот это вот резкое насаждение каких-то моментов и вызвало у них отчуждение. Мухаммад, я еще дополню от себя немножко, чтобы один момент такой психологический, вот, чтобы понимали люди, вот, те, которые говорят, там, джаматы, чкирицы, что не было такой, вот, скажем, такой разделяющей такой четкой линии. Когда в Гудермесе вот этот шел этот бой, вот этот конфликт, у нас там в окружении попали 5 ребят. Они как попали туда? В общем, это здание было выбито у Ямадаевских. Это, кажется, было здание Сбербанка или Сберкассы. Ну, там шли бои, знаешь, они вот... Это не стычки, это не какие-то там вот мелкие какие-то стычки. Это шли именно бои, когда то есть штурмовались кварталы, они переходили из рук в руки, переходили здания какие-то более-менее такие значимые здания в квартале, когда, контролируя это здание, можно было контролировать квартал. Вот одним из таких зданий было здание Сбербанка. Его захватили, и начались переговоры. Приехал Ваха, Арсен Ваха приехал на окраине Гудермеса, начались переговоры, и по радиосвязи всем было передано, чтобы, ну, приказ о приостановлении огневого воздействия, так скажем, на противника. То есть приказ о прекращении огня, правильно сказать. И в этот момент они расслабились, там был такой холл, и вход в этот холл, он такой был из таких металлических рам, из застекленный такой открытый холл был. Они на ступеньках этого холла отдыхали уже, расслабившись, что... Ну, никто не хотел, если честно, вот, когда шел этот бой, и с этой стороны кричали «Аллаху Акбар», стреляли друг друга. Это сегодня нам сейчас как-то, после того, что произошло в ходе Второй войны, нам кажется не так, но тогда это было очень дико, ужасно. То есть ощущение было очень такое странноватое. Вчерашние как бы твои товарищи, пускай даже с другой идеологией, но и вот с обеих сторон это раздается Аллах Акбар, стреляет друг друга. И все успокоились, все обрадовались, что вот эта приостановка огня. В это время вот это коварство было проявлено по отношению к ним. Они выстрелили из огнемета, кажется, из гранатомета, то есть прямо в этот холл. И сразу были ранены все, то есть 1-2 или были убиты, и остальные были ранены. Они забежали на второй этаж и отбивались на этом втором этаже. Там шел где-то 1,5-2 часа, кажется, бой шел. Вот, в состоянии отбиваться были только 2, остальные вообще, они истекали кровью, они их перевязали. Сам Кюре был, Шеле, этот парень, он был первым со мной, и вот даже в этот момент он как бы подчинялся структуре, которую я возглавлял. И его когда вытаскивали, я хочу к чему прийти, он был контужен, там они его, в общем, в него они выпустили, я не знаю, там целый град вот этих гранатометных выстрелов. Он был весь засыпан вот этой штукатурной пылью, окровавленный, оглушенный, плохо видел. И
В общем, он не подпускал к себе, когда уже договорились, что его выпустят живыми. Через Ваху Арсанову опять Арби провел переговоры, сказал, что если этих 5 не выпустят, то у него пленные вот эти с Хасюртовского района, он там начнет самосуд. Но это такая угроза была, чтобы принудить их к тому, чтобы их выпустили. Арби мог так жестко действовать. И их оттуда выпустили. И когда к ним приближались наши, они их не узнавали в этом состоянии и начинали по ним стрелять, думая, что это, то есть у них не было намерения попасть к ним живым в руки. И тогда, кого вы узнаете, сказали, они вот, один подходил, другой подходил, они никого не узнавали. С Атагов был старый, Атагов у нас, имя уже не помню, с гвардии, вот его не подпустили, и вместе с ними был этот Рабаэль, Айл Вархас, который я говорил, что он был близким товарищем Масадова. И он привез скорой помощи, они подогнали карету скорой помощи, и посадили этих ребят. Когда оттуда его вывезли, я видел просто отношение этого Рабаэля. Он его как своего родного брата обхаживал, хотя он как бы формально считается с той стороны. Там в Гудермесе еще был начальник милиции, Омар, по-моему, перед как раз за день событий, перед этими там была стычка, драка, опять он как бы сказал, разнял, не дал их как бы взять в плен, убить. И в этот день тоже подходил. То есть эти люди, они просто сказать, что людям это не нужно было. Но там были свои такие ярые зачинщики. Это Сулейми Мадаев, там этот Яя, там был Бисаев Руслан, тоже с поселка Дружба, это поселок Гудермесский, Пьяно-Уизадон. Его брат, между прочим, Моусар, был хорошим другом моего соседа, Бена, тоже Абдурахман Юлмахкар. То есть это такие вот отношения. Мы один народ, у нас родственные связи, дружеские связи. И когда я после спрашивал, почему вы вот с Пачюрта много наших однотеповцев, Сагора был, Штейскал, я когда спрашивал, да вы как, который сдаете с Ибраимом из этого села, Ингурбаев, Масуд, про которого часто сегодня цервол, чухиошек, шаардир, вождир, сатайпана, там. И Цунцхил был, и вот эти его товарищи, когда я спрашивал, почему вы там были, как вы там оказались. И они любили моего младшего брата, потому что я, если был джамата, он там с ними где-то мог участвовать. Он, между прочим, участвовал в операции по деблокированию группы Радуева, которую Первомайске блокировали тогда русские. И с Новогрозного была выдвинута группа для разблокировки вот этой группы Радуева, в котором был как раз-таки этот Масуд, Татайпануал, Турпа Али Адгириев, Хункар Паша, там все наши товарищи, знакомые, родственники. И наш младший брат туда, добровольцев, хотя мы были на центральном подчинении Шемля, так скажем, его секторе. Он туда бросил все, в общем, выдвинулся, соединился с какой-то там группой, шел к ним на помощь. Они все это знали, они очень любили моего младшего брата, который позже погиб. И спрашивали, неужели Тимур там тоже был против нас? Вот такие вот, такие, скажем, частные истории. Я сказал, конечно, был, а почему вы там были? Почему вы там оказались? Они мне говорят, мы спали 12 часов ночи у себя дома, нас разбудили, пришли из Гудермеса, сказали, там ваххабисты говорят, что мы не мусульмане, нас всех надо убивать. То есть я хочу сказать, что шла вот такая накачка этих людей, которым это, в принципе, не нужно было. Пропаганда информационная именно. Да, вот эти вещи происходили. Потом я с кем бы не разговаривал, в частности, тогда, конечно, я именно об этом с президентом не говорил, с ним вел переговоры Абдумалик Межидов. Но сейчас здесь, в Европе, я, скажем, с его сыном Асланом говорю. Он, в принципе, эти вещи тоже так же понимает сегодня уже. И тогда, наверное, понимал, после того, как вот этот пик миновал. И вот эти события нам нужно понимать, вот эти вещи вот именно в таком ракурсе. Не то, что Джамаат был против ичкерийского государства. Именно до начала Второй войны, до того, как погибли все лидеры Джамаата, все старые лидеры, до того, пока не прервалась вот эта цепь преемственности, то есть преемственности политики, заданной шейхом Фатхи, руководителем Джамаата, не было вообще такого, чтобы Джамааты где-то как-то были
руководствовали своей политикой против государственности. Этого просто этого не было, это факт. И я этому свидетель, и мои товарищи этому свидетели. Veyleriz Cemullah. Хасан. Вот. Тут вот еще кое-что подчеркнуть хотел я. Разные люди пишут, непонятно кто они, но тем не менее, если это вопрос не был бы распространен, скажем так, среди невежд, среди затупленных наконечностей, которые бьют обратной стороной, когда нужно бить, где наконечник, я не стал бы это вопрос задавать. Муслим, ты здесь? Муслим. Хасан, да, здесь. В общем, короче, Муслим, вот после твоих разговоров, походу, некоторые люди, они поняли, а почему это говорю, чтобы разве навсегда вот эти некоторые, скажем так, больные люди такфира мне не писали тут, уже замучили меня. Тут вот как будто бы ты оправдывал, я почему говорю, может кто-то внятно не понял этого, я-то понимаю все и знаю, и твою акиду знаю, иншаллах, и что ты как будто вот пишут, что ты оправдывал суды, которые были там не по шариату во время Ичкери, короче. Как ты вот свою позицию можешь объяснить вообще, в общем, ты именно за что ты в дальнейшем, чего бы, какие бы суды ты хотел бы? Вала, я удивлен, конечно, и вот этот последний, то, что ты сказал, какие суды хотел. Извини, что перебил. Томсо вообще мушриком назвали там. Ты еще легко отделался. Тебе повезло, Ваня. Я обратил внимание, например, когда я что-то говорю, я рассчитываю, что то, что я сказал ранее, люди это учитывают и держат в голове. Они вот так бывает, ты что-то рассказал, они это забыли, потом ты что-то говоришь, они это как из контекста вырывают, да? И вот это меня поражает, я вот просто удивлен этим. Если я говорю, что в 98-х, 9-х годах мы там весь хотели взять и до Иерусалима дойти, наверное, очевидно, да, какая у меня акида или чего я придерживаюсь. Вот меня поражает это. И то, что я говорил про эти суды, там вообще чисто просто обсуждение того, что происходит, как хронология и события. И вот удивительно, они забыли, что я до этого говорил, это им уже не интересно, и вот тут они ухватились. Вот меня это поражает. Но меня, честно, если сказать, вообще не беспокоит мнение вот таких людей абсолютно. Я как бы не комплексую, если кто-то там обо мне будет что-то говорить или такфирить. Вообще как бы не проблема. Все. Муслим, Хасан, вот по поводу судов, раз тема зашла, я тоже хотел бы там еще свою ремарку сделать. Вот смотри, сейчас опять-таки эти суды, они как бы по умолчанию ассоциируются именно с джамаатами. Давайте я вот сейчас кратко объясню, что эти шариатские суды, вообще идея шариатских судов, она внедрялась не джамаатами же, она внедрялась. Это было, во-первых, это была идея самого Джохара Дудаева, первого президента Чеченской республики Ичкерия, озвученная в 1995 году в конце марта в Шали на встрече полевых командиров, там потом руководители, там были депутаты и другие руководители, которые остались в строю, которые могли вот передвигаться, прийти туда, куда вызывает Дудаев. Эта встреча, она еще как бы у нас горная часть за нами оставалась. Аргун уже отпустили, по-моему, Алханкала еще сопротивлялся или сдали. То есть это такая линия фронта, она от Грозного отошли, и от второй линии отошли, но еще не подошли к предгорью. В этот период уже Шали они хотели окружить, ну вот прямо на линии фронта, можно сказать, на передовой Джохар Дудаев вел тогда еще, мог себе, то есть он смелый человек был, он вел такие совещания, туда приехали наши депутаты, главу администрации, они собрались в Шалинской мечети, он впервые, насколько я знаю, там озвучил эту идею. Он сказал, что я старался придерживаться всех рамок международного закона, хотя мы знаем, что мы народ мусульманский, что мы в итоге должны были к этому прийти,
И сегодня, когда мы остались предоставлены сами себе, когда мы можем полагаться только на Всевышнего Аллаха, я намерен, в общем, вести шариатские суды. Это еще не было как бы подготовлено практически, но вот эта идея, она уже тогда была озвучена. И с тех пор она уже вот витала вот этих в умах руководства ичкерийского. Это было поручено подготовить какую-то правовую базу, юридическую базу, какой-то кодекс уголовный на шариатской основе было поручено. Это шейху Фатве было поручено и Шамсуддину Батукаеву. Они перекопали там несколько вот этих уголовных кодексов. В общем, они остановились как на таком черновом варианте, отталкиваясь с которого можно создать наш уголовный кодекс, на суданском. Я не знаю, почему именно суданский, но, видать, они там несколько пересмотрели и решили, что нам в наших условиях Кавказа, как что-то там как-то было близко. Я в деталях не осведомлен, но вот я помню, что был суданский кодекс. И тогда я помню, Батукаев Шамсудди, рискуя жизнью там через российские посты, когда мы уже сдали Шали, оказались в предгорье, он туда к Дудаеву приезжал вот с этими проектами, потом обратно с его поправками куда-то обратно на равнину уезжал. Это подготовительная вот эта работа, она уже шла тогда. И первые пробные шариатские суды, они были провозглашены уже, введено в районном центре, введено в 95 году в мае месяце. Причем, опять-таки, это были не джамааты, это были мюридские, так скажем, шариатские суды. Рамзан Муалбошвар, его знают, которые знают, старые все его знают. Вот он там, кажется, возглавлял вот этот шариатский суд первый. Они там наказывали среди воюющих наших, те, кто там провинился куревом, выпивкой. Вот они себя сказали, мы себя начнем, мы раз только у нас остается уповать на Аллаха, мы себя начнем, мы выгоним вот этих русских с нашей территории и вместе с этим шариатом спустимся в наши родные селения и города. Вот это прямо вот так было сказано, озвучено этими людьми. Это руководство Чеченской республики Ичкерия, и это обычные чеченцы, мюриды. Поэтому сама вот постановка, что вот они своими шариатскими судами противостояли власти, вот это все неправильная постановка. Это неправильная интерпретация реальности. Потом, уже когда стал президентом Зелимхан Яндарбиев, и после окончания войны у него появилась возможность уже на законодательной основе президентскими указами внедрить эти суды. Но опять-таки еще сохранялся период, Муслим уже это отмечал, светских и шариатских судов. Ну, насколько уже тогда, вот тогда собрались, я помню, джамааты в Курчалое. Фатри в то время уже проживал там. Он начал жить в Аргуне до Первой войны. Но когда уже территория Чечни была оккупирована, ему было надежнее в Курчалое. Там его приняла одна семья очень хорошая, принявшая его, стал шахидом в Садых Отре вместе с моим братом чуть на день-два позже. Алауди Бошори Локкалош. Первую войну он был ранен в руку, в эту войну он погиб. Вот он, у него жил Фатви. И мы после войны, я помню, собрались, и что дальше спрашивали. Просто все после Первой войны были настроены на то, что мы ради чего мы воевали. Если нам Аллах помог вот, с таким врагом, как мы можем быть ему неблагодарны и не установить на этой земле его закон. Вот это было на устах что джамаатовцев, что не джамаатовцев. Поэтому говорить, что это именно как бы вот это ваххабистское какое-то влияние было, это неправильно. Первые суды, я помню, там в Аргуне тоже у нас был один уважаемый старейшина, там, Абу-Бакр, который здесь жил в Европе, в Страсбурге, умер сейчас, он похоронен в Турции. Хасан, может, ты его знаешь, Уардловолш, устраивал, все его знали, он был потомок Аулия, его деда, Аулия Халуктон, Теркистя, Вирдох, Шнахбуцун. Вот он первый, этот шариатский суд в Аргуне, он вел первый, еще до этих джамаатов. И также было повсеместно, когда война только-только закончилась, во всей республике это было именно так. А потом уже, когда по приказу президента вот, судебная система, вот, она приводилась в порядок, организовывалась как структура, уже тогда подключились джамааты массово, потому что в народе не могли просто кадров найти массово для этой структуры. Это один момент. Второй момент. В светских судах, это был 97 год, уже российские войска покинули территорию Чечни,
И был такой вопрос, если мы позволим светским судам до какого-то даты, вот сейчас Муслим приводил документы, указы президента, уже Яндарбиев Пачавац, то есть Масада уже вступил в свои президентские обязанности. И я помню, вот это ажиотаж был, до какой-то даты нужно было занять все здания, судебные здания, чтобы туда не вошли вот эти светские суды. Вот да, там действительно был силовой захват, потому что в этих судах было известно, что в них еще работают вчерашние при Завгаеве работавшие судебные приставы, и бланки даже были с российскими гербами, там зачеркнули Российская Федерация. В общем, там вся система, она просто была противна вчерашним бойцам. И не только это касалось джамата, вообще всех бойцов, которые воевали против России. И штали эти суды, что там за какие суды, что. И потом уже это шла вот такая интеграция судей, и так они были, так скажем, не особо подготовленные, а процессуальные вещи вообще не знали. Поэтому приходилось использовать вчерашних секретарей, работников канцелярии, светских судов, которые знали вот именно, как вести саму процедуру. Но все судилось по шариату, а вот эта процедура, заполнение каких-то там документов, у них был чисто вот такой бюрократический опыт. И это все как бы интегрировалось в одно целое единое. Между прочим, возглавлял шариатский суд, Верховный шариатский суд Шамсудин Батукаев. Ни разу там не ваххабист тогда, позже-то, я не знаю, там, как его воззрения менялись, но тогда ни он, ни его девуш, Хусейн Маварх, пригородный, они не были вот этого воззрения. Они возглавляли этот именно Верховный шариатский суд, через который шли все как бы решения последней инстанции. Поэтому была и коррупция, наверное. То есть, Джамбула, то есть, вот если я правильно понял, я как раз таки, когда вот такие люди, как я и говорил, вот эти тупые наконечности, ведут разговоры, не имея знаний об истории и не понимая, что там происходило, даже находятся те, которые, скажем так, никогда в жизни и не были в Чечне, там, вот, там эти мушрики, эти кафиры. В общем, те ошибки, которые даже были там по канонам шариата, эти ошибки были не из-за того, что мы не хотели там что-то, чтобы идеально все было по шариату, из-за того, что вот это был какой-то переходный момент, когда только развалился Советский Союз и практически там не было конкретно знающих людей, достаточно кадров, которые там учились, были знания. И как я понял, курс был такой, если по воле Аллаха сегодня, до сегодняшнего дня мы были бы независимы, то там был бы полноценный, стопроцентный шариат. Я правильно понял это? Хасан, однозначно там, то есть у нас политическая форма государства, устройство государства было парламентская, президентская республика, это как бы политическое устройство. Судебная система, она была бы полностью шариатская. Но с учетом того, что Масадов впоследствии в 1999 году вводил реформы, они просто озвучены были, практически ничем не заполнены были. Вот эта комиссия, о которой я говорил, там были некомпетентные люди, помимо 2 человек. Это все еще предстояло сделать, но в итоге, как ты говоришь, все, то есть тенденция, направленность действий, она именно шла к тому, чтобы не только судебная система, но и сама государственная структура системы, чтобы все свелось к тому, что ты говоришь. Вот такая направленность была с самого верхового, можно сказать, и просто все это шло поэтапно. Люди, которые вчера еще как-то этому противились, например, был у нас один бригадный генерал Таус Химовар Тайпан с Наура. Я его тоже помню, у нас он при обороне Грозного был в 1995 году со своим подразделением. Эти Химой, я не знаю, вы в курсе, вот, у нас же вот по Тайповым все это, они такие немножко отъявленные воины были, ну, немножко такие бардачные. И, такие были за ними какие-то грешки, любили они там и выпить, и всякое другое, как бы, отъявленные воины были. Они там хороший бой дали в зонах в 1995 году, когда отступали в горы.
ну и другие истории известные с участием Тауса. Он подходил, после того, как пали Ведино и Шатой, Фатри поднялся в селение Химуй, горное, и там он какое-то время пребывал. И я по каким-то делам, мы стояли на горе над селением Хотуны, Элистанджелам, Бухсигах, Курдук и Элистанджелам, вот такие там места. И у нас там были какие-то проблемы, которые нужно было решить с Фатри. Я на лошади вот через горы поехал в Химой. И как раз с зоны оттуда еще... Не, зону они пустили, по-моему, с Итумкали приехал вот этот Таус. И у них состоялся интересный диалог насчет вот, религии, насчет... То есть тогда шла война, и одновременно шли вот эти брожения умов, идеологические споры. Все это как бы, все это шло параллельно. И он спросил Фатри, а почему нельзя танцевать? Это же наш народный танец. Ну, там он объяснял, почему. И он говорит, а что, ты не чеченец? И Фатри говорит, нет, я чеченец, ты видишь на моей голове там каракулю папаху, посмеивается, там в такой шуточной форме разговор шел. А этот Аусимут, он такой немножко с хитринкой был, посмеивается и трясет вот этим указательным пальцем. Я вижу в твоих синих глазах, что ты был заядлым танцором в своей молодости. И Таев над ним подшучивает. Фатри, он редко смеялся, но когда он смеялся, там до коренных зубов такая широкая улыбка у него была. Он говорит, конечно, я тоже не понимал, мы в Иордании сами танцевали, арабам не позволяли с нашими девушками танцевать, все это было, говорит. И вот этот Таус, когда война закончилась, он построил своих ребят, это 100% достоверная информация, он сказал, вот я до сих пор, в общем, не понимаю этого всего, но у меня есть честь, достоинство, чтобы не быть униженным ударами палок. И если вы не хотите быть также униженными, я за вас заступаться не буду, я вам всем советую прекратить все, что не дозволено шариатом. Сам я тоже с этого дня все это прекращаю. То есть и такие люди были, которые осознанно подходили к этому, у которого было честь, достоинство, и любому человеку это нетрудно было понять. Были и другие люди тоже, разные. Вот этот процесс, они, если сегодня сравнить, вот этот сам процесс тех времен, он, с одной стороны, был очень тяжелый, вот, потому что общество, в отличие от современного, еще было сильно традиционное. А с другой стороны, это напоминало какой-то период зари вот, исламской уммы. Что-то подобное в этом было. Действительно, вот, подобное что-то было такое, ощущение. Джамбулат, согли целетинюстан мини секундан еще лахса. Хазион, иншаллах, последний вопрос для Султа Ашура Хавари Вистила. Все, соглитан, Джамбулат, вистулитан. Вистила. Дерес Хелон. Хасан. إلى تجاك إزقوم داتون حسن يساعدون هيك هين جنبولات السلام عليكم ما سؤال عليكم السلام حميلو سواش رسلان نوك إسرائيلو Руслан. Не царство вейсон, вей швой. ويش وات زوجنا Руслан. تغيرون سون عصت يقش بتاعها لابو شو سبارسم ويستلا شورق ويستلا. سو تغيير تنور مش ما وين يو جنبولات تغطى دوتاويك провокационные махети بس شمل ملوحون بس شمل وين ما سان ويك بوكسون دون نوتشي قونا وقز دون. اوكي العبيد انت والله جنبلا هاي ميكروفون نسيت فوق لرجي عشان يسار دعوة سوديلاتا جنبلا انت خديسة الو Хазион. أدمج شعور شا حيقا внимательно لدورس سعياد يشتك ديشر
سوني حيق ليخ يتر أخ وين بيديخ يتر ساعد ملوش ساعد يروي ساعد يوخ ورشاخ نهين ستانا ويدعبون بالقون خيبيتش عداق شدوي دائما تار إدري أو إدري إتار إدري توصية دلوي ستاني أوشوات صندلا حيرا تيتم أوسم غير بوسوني سوا أعني سوا أحسوني سوا تيوتر دو أستعمولا وهودا داق شدو شستق بيرتاوات سوي شسوام أوشتو ألوشتات سوي بس شمل حمزة إسرائيل خونكور باش قبلو يقوان وين ميتر بوير بولش بو تار دينك ويدا روسا خاطر شق ديلي يعني مش سادة ساشت خاطرش دا عيمن واتسود سنميرين يسا ديل دوت إني داقا دوت سالشي يتار دينك دا إش ميتر بوير بولش بوتي وين وي هو تسليو تبع دوشة ديلا سعود شوات صون ثانية نماتنا لما ديغريوس تبع دوش حون ديت قدود سخاي يو إيه هكواتشا سفرمولير وتغير تا أخ وحال موضة ديزوي اتن شوية أدرشتام ودر جنبلات هو شيء جينا يازن سقم واه وي إلمنتارنا بسو باخل دال وين تدلن دول بيجرل بيشنو أحدين ده هنسا عوص وي خزيون أشورا وبروس ناتس إدل والشحو وي ويشنو قر بيجرل دين هنسا دو إخاتر دي دو قصلادنا هنت أتسو جوبت الوول واللي حدشوك إذا لا أسوك صبر دي ألش أمت جيسوك وبروس در يازن جو ديك وبروس خياتا и как раз этот уже вопрос я хотел задать ему, можно сказать. Вот тут один задает вопрос. Учитывая наши... Hasan, diyasman bila dadiyeshli. Dela, dadiyeshli. Sa ehta düç, sa uslavnet sedeš, sa humš sedüç, münadin, do münadin boş, sa vehuda diyesi vey. Вой, около 200 тысяч мадуй. Вой, там винаш мабат, вой, шеезир. Хинсин Хасан, хинсан, яхн била Хасан. Фахайгал докчул хятонас. Проблемات. Еще вопрос тут вот написали, вопрос от Ицхандов, что да, учитывая наше нынешнее положение, как нам нужно действовать для восстановления нашей государственности, в каком направлении идти, какие пассивные, активные действия необходимо предпринимать. حسن روسا لنا جواب بردوس وعبوشنا جواب دلا حاجة روسو يوبروش السام يردو إنتي حلوش الخاتر جدات تاع كونكريتني دوش أببشاش خاتر جدوش سأتصل علم دات سان جوابش دلا المدار ديش طبعا ده شيء يتعيق лекции يشيز по комплексному мерам, которые нужно предпринять, у нас до цинцов Руслан знал, чем от тахет ксвек думал, что Руслан حاجل ويا دير واحد سوم خلش ليلش ديوش عدقع وقت ينزل وش عدوش ودوش واتر مسلم إيلر قدونا شا هنديتنا وشيء تيم شا هنديتنا دون مسلم الخامس دوغ سو تاع وون تاريخ يوم ديت تديز على خيات تاريخ دوقوي وبشي ديت تديز على خيات تاريخ واتسو حلو تاع خلق تاع الانفورماسي под грифом секретно ولا تاع خانتي قاتشنس هون دي اشتغل هوق زعم الحديث دول هما سون هين صغير دي ايش دون نجو وين دحل داخل يشل شمدوه دوش تعدل مشتغل
دوقش بوش دات نو تحنا اور مسلم بقليون داش تقوش تلشور يوم بوي طغن قان دود سغا طغن دود سغا تحنا اور دوش شو اور دوش سغا خرج قيت مشغول تنو نيس حيس بشتدو نيس حيس بشتدش تاقاني وقل نيقشلو دوش يقيرن بو مسلم سغت داش بقى اسغت داش دقة تغنى يقون غي بيت بأكش غالش دم دو أدمش ما دوش نو بس أصحابي رضي الله عنهم تيري مدينة غالش نو هو شيء هم شيء يجت عنده وي خطة بيته وي أصحاب اشتغلش نو وي زعم بيعنش وي مخطة دات وي خير وي زعم بيعني يقون هي متخلي أصحابي يقول آمر شو شناخ تاجر دي نخطة بيته نو غالش دي نتاجر يقول هم شيء يجت عنده أم أسوق على ما قال دقنا قلوش بيت سخلت سيد سدلاعج شو دلاحة أشي قوم كأنتي بوش سخلت سيري خلي همش دم خلم شو ما سيري دات قوزلا دلاحة جيم خاني اللي حارتانا شنو عم لستر دوتش سليلين ساش ليلين صوتيا شوق از شميلس أحاخن ولو يرقصر أصلا إنك بريتنزي شرقصر دونا شميلس صوتيا شوق والله تغن ويس أصلا إني عيدل دون تمت حق يزوش لوز دقي سان بتش حق قلور ما يعتقد دون تيجي عميل ولا دون هم زكون حال ديزل خطيات تعت وين خا هوش دون تعت دي ترش قيسرش خلاحة سون تونغ دينوس دياتم قدو شوط عم بالي خزم دو إز دون هو دينا هرمش ديتا نوعها خوشان سنة كيو بيزو بوش إيو نشيت سنة قاحيش قيت عجيم وين أسيرسش دون إخا وش وين خان سي ليرسر يبرتو خير بوي خوش دون ما صوم قوسن شو ده ما صوم داس بوزين شو ده أسيوتشل إذا أقرنشي تلوي ونوشي قوم يوقع يوم تعزيل تغادر سعدوس تغادر سوس ربوت دينا وجيت عم بيرتي بح جرج بري ناخ كنت يقيت محبو وش برتاك دونا يتسخلت سيوانس دونا عشت دورنا داريوم داتس دونا هي الخيتسون عبوچن ويدوش عدا قعدو داتي اج الصباح دونا شملي غالش داتر يقيچن داتر يتعدل مشتونيس دينا تصدينا اش دوش داتس طبعا خدي درو برت بألش سون صام خا هو تأكيد لقوا دوتش زاهو ديس بان بقى نابوش شو حيب الأربلش وشي خوغ الأر على تيجينا سجت خات شلونه أخو قوتش الله لقطة هو لا أج ويريز دوش يعطي أنا شنو يعريز رجع ويريز دو لقطة عذاب اليوم دقوا دوتش برت خلا بس هون ده دي كيس برت خلا شيء وريز خلي زاغلو غلط شيء وريز خلي برت خليته مسوا وريز خلي ريز خلا وني تاع حل تاع وبسيكولوج عندنا كومبلمنتار نستورس عدواش تقول أس عامل علمي عندنا إذا سيمباتي أنتي باتي قاستوش ممنت يوزنا تانا ينسو بولين بالبوخ أو شحح بوس برت مارشو أسمبلي ويبولوش أنا عين تاع الخاتر سقط من موديل عقد شرطتي وقارينس عم بو قبع إذا بتشتيد ومناخ مدوي يقبتن سأل ما يوي ونوقع قاحق دون بوليتيكا أو قاحق ناخبو تما أو قاحق ناخبو وقيل مصو مش قاحق ناخبو وشورت طانعت عن بوين حتشغلش يقبتن سألو إزنون يقول لك مش أوه دايل كيولة تدير قيوم تسألش دايل إبرت بعدنا سأحتو بير برخوين سنة عشيال دير خوين وسعجوب حمل ولو دي حال قدوك بوشدوش قي حمل ولو قدوك بوشدوش من كل جريزون شحيو القدوم دايل يسن قصون دايل نيا بوش ببيش نيا ونطغن ها هو هردي شر وقع وهر دلر دوال جواب داتسون يسا داتسون وصلان يتحني خير داتسون شيء يدبو شوي خارج بشوان بس هون جارانتيرو نقول تحني 100% نبدي تال هردي شوي اشتغل دو تحني جواب صغير وقع يقدي يشلوق ديل دو عدونا دقنش نية سنة دين دونا أرويتو لما خليت رحم قع يقدي يشلوق وإيه بقص Jambulat, za doplnenie Megidario sinc. سيتا تسوي تشيم قردون شو تاق جنبولات وين دالا شهادة إدالينا شهادة دالينا قي تاع شيفرز دعك قولو دله شولو دله يديولو دله فيجرال دو وين تدل ويتعدين فيجري دوي فيجرال وين يقعد يقدر يشمو بس مارشو شويو
إشكالي ونادنق رباتي حلغايقين عش وجوه قق أسرع قيت شوي بوشب سيرفاتن شوتي قيتشوني سيرفاتن شو كونستيتيوني رشيتين بلش بيش نعبو إضغاط شوي هلا درخ تعب سن قزح قد قان بودكاست وتيش همشدو وي ويجرل نسدين خلاص ديتش وشويق وشاولش وشوتوق ماستوغولش تقام يالدوش سيقاح وي لت بالقلب يقين ديتوق ديت بالقلب يقين وإيش صعب هم ده تديز وي اللي إيش تعديز وي شيشي بودفيك شيشي هم شديد سادو ديت دقوم تاني خزز ديك ديتر درسوش واحد например ويقوم دقو ديتم دو ويقوم خلي تخو شبرونوسكي موست دوت شبرونوسكي частен телет كنتي بو شو بريب شرشتو شتوهنا 95 года إيش بباتات وين ويدوهين حلاد لا السوي بوش بيحكم بالعجم جروبة دونيز صناعة دوي جنبلات حوس والله ويجرل دير مدشونا ديتي شي ومش عد ديت شي بيقبلش مي تبع organizatie ook Europia ما ديقو ما بي تسبسلوش بلش عطيه والله كشو عدالة خزيون رسلان بيحكم بالله صون بيحكم بالله صبر ديلاش وجري أبو خالد شو بعرف конкретно تانية بعرفنا شو رسلان صبر ديلا سكوندن تان سكوندن صبر ديلا هيوق وخروس جنبلات واقع أبو خالد صبر ديلا سكوندن جنبلات جنبلات تو уже جواب دلهم أتون رسلان شيء قاعد نجاسن حجواب بندل تشن عدل دل خاطر دل جواب دل عارتان في الدنيا تشاو بوصل سجدك أخليتان إيش شاو تعوج أخليتان دخوات بتاع إيدي شيء قاعد يلحاري يدوم جنبلات بيدونو بسترالس بوبلتيت تو уже جواب دل خاطر أنا حقوق يازو شيء خاطر دل غير شوارت نخ بروسمان Sondel Pieter Satus as Keichega in Edward Tadar Church or Dick Ferder und der Chnarfa Book sober der. أبو إبراهيم خزيس ديردو دا دير سيلكنتي سيغلدو أنا كنتي زول لبو إبراهيم يا ودامولا كيتش دوكو كنتي كيتش بو دير سوشن بيحكم بيو أشباك هقول دي عبيستل شو وش بيحكم بيو دعوة اللي روسلان ينتو يقول دعوة اللي تعمل يدرس روسلان سجت تشتغلهم دوي سون دام والله عند حقيش أوزة سوقة وعدهم والله يا سويد عباح وندقر والله تعني كيبر عيلك سون نوع ما تصدقنا تستجت تش عدوتي خاصون ومصر ده تعتبر سبقيت مش بالله ولا ده سلام جنبلا نسبة وقيت مش سنتر تغلر جلد هما ده يرتن وقوش ليرم قلردو لكن ساعة لك دري وخدي تشودر يعني سون ساعة ده ويكون عن شعبه سبحانه وتعالى شاشون تير حل خيوت المدات شو شاش خيت دللت يدوق وين جواب ويش جنبلا ويخيت دل روسلان ويقحي ديز تغن قحي organisatie och is instrument ris be bart sonne uurtje ris ha ja zo uurtje wat wil het probleem ja جنبلا تنو اوكي ذاتس ايشن حيش ايشن وعبل شبو ويقوم يقرقوق وي أرداقنهم ويقلغ النخ ويوهن غالنش يبعد طنخ قبعة يزق إيش حتى هوك سووا شيء ما هونجين وتشويز تمشي موسى حوالي من ملوي دوي ذكايو
هذه الهونت ديال وغوشي تحوشوا شيمول شخص بعد إذا يشوفون هذه سووشي أصلي ديل مثلا أنا أتاقنا صح يا بو دام ولا أصلي وش أو مش عو غايتش أصلا أو روكون ديست دوكوي ولا جنبولات لا إن صوتوا عم أسولنا واتدوس توش публично камелдин сагуат Sunday лишь та сакамел сосо рез уч хулса жимдига хулса да жамбула Мохсан сих вевежрол метихватини томсо та о вож вехулил да ве дони иу хунядинак иу из تا ارگانی مستند ات ارگان چی اوخشیوتوک شایگی انولیروتیش ات تیمشو موسا گلادیوغا سو دویتیز چو انترسن سگویز ایش تا دانش اش شوحال دول تاتیخی تردوشون دا مولا وی تاک وی بایوی گروپ نیشخیلیز أسقي مدر إدري نوشو عالي شياتي قشت وي بيش بيجرال دوي جنبولات هذوك وارد إيش أغدينا سماك شو وطيبان أويتر وصو تيب Квей хазбат бен хазбат чал тайок ковуйок. Ну, на законных основаниях баз, закон дёрл доли, умлил десе баз. Кэр коза Европ шкадол законлар деше, цюга вешништа метклохш, парламент белвайбович вей. Ашура. خزي بيحكوا بالله وش بحكي ما اسيو ديريس قزح كايزر شبع شغوت جنبولات هذا ولا سووشي او اسيفيتش اصلا خزي رسلان اتليچكيون جنبولات ياتون اتا ايچاني تشنشي جاز لوردون هوقاتون ويست خرون ايچين الچه ديكلر قزاقي ويست لوشناخ بو تاكشتو ديكدو ديكدو Когда выстрелил, что Миллер, что? Абой брат, что 2 минуты, иншаллах, я хотел бы на русском я это скажу, так как здесь и многие пишут, как всегда, и мы, в общем, основное время на русском разговаривали. Что бы ни было, как бы ни было, что бы мы ни обсуждали, для чего мы это обсуждаем и какую мы пользу из этого хотим взять, и примерно как мы дальше должны двигаться, это в первую очередь каждый меняться должен сам. Джамбулат сказал, по воле Аллаха, это очень правильно, потому что пока ты сам не изменишь свое положение, Аллах не поменяет наше положение. Но вот с этих наших братьев, да примет Аллах ихнюю шахаду, Басаев, Масхадов, другие братья, многие, которые были, мы не должны забывать самое главное, и самый главный пример, который они нам показали, я думаю, то, что они мне показали, вот на фоне этого примера и этого, скажем так, на фоне этого объединения, то, что они сделали перед общим врагом, когда они, оставив все разногласия, стали едиными перед общим врагом и не предались. И все пошли до конца, несмотря на разные какие-то там расхождения, убеждения, там какие-то там мелочи. Но самое главное, они показали, что перед общим врагом мы должны быть едины. В этот момент мы должны стать в один ряд и пойти до конца на той дороге, которую мы выбрали. Вот это самый главный пример, который мы сегодня должны у них взять.
Начало каким бы ни было, но конец-то у них был, альхамдулилля, они все стояли в одних рядах и до конца пошли. Вот я этот момент хотел озвучить по воле Аллаха. Все. У меня все. Ассаламу алейкум. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Асан. Ого, Хазунч, о, тебя плохо слышно. О, гил, Хаза, суном. Да все его слышат. Все его. حسن ايش هو اسمه حسن خشو خشو. حسن يجيست الله قصة تعلوت بقواها بالواتس Está устроена ахоши шиши хумодит каждый чуши мнений ши ойла и кучу дикду из ницы. Мой беш бечу дикбо мой тумсос шинах хагу бокучу атах цер воуши истхлер хули воуши истхлер цани би бахцаху каждый чуши ши видео еш Zugeschnießt Asar ist Aoshit Ashkich Sanhuli Atali Чугула Бевама Хойшна Хатсе у них есть возможность Оуши есть Оуши Кита Оуши Цакета обсудить на Чуот Дикбо Абеш Бево Асхал Эля Хашт Хаймаху Вежели Кучгул Беш Оуши Цауши Низахуалу Ишмаяти Оуши есть лучше кучу аж был молодежи, ходить кичаг поедите, что да вместе были был вот акцент я просто по-братски носия дух сойгер. Сойгер пересу. الله ريز خيل إن شاء الله وي أسأل شنيس خداتيس تخن إبولها الله دال دعوش لدقوي دعدل ديكم ديل برمانس دو شلو دلع إشتهن وي بقي بول وجري كبرش صار حق بوغش حيق اللوش دا صار نبراويت ويشوا صار تهن تعدل همان تاع إشتن ساو إيلر سا أبدينيني قديق وجدك أج والله قصدوش سعبو تعدل مسل سارجر ويتس شلو دل مسل دا بوستو جنبولات ستان دوقة از بايدع حيقلي تان إنزري سونا بايدخل شوم دي تصدق مسلم خليلي قبرش خليلي ويقزع ترسع بول سعبول بقنا خليلي استان قشاتشو سبولا حسار صدقة أول از بوغم إيمنا تساقوي أسي وقوي دي شوم داتي تيك أوبشم ويمسار دي شوم بور إن شاء الله قداء ويدال دادا نجلو يلقوين إيمان صور الله يسخلهم حقوق الحلق هنت ألشو حلق ديندو قمل جوا نيس قمل دوا دينك سريزو جنبلات ويقالو دوش جنبولات خزعوية جنبلات يحيخ لاتس دو قمل تحرير دو قمل يوخ بفتري دلوه Автомобиль Асаюк Ирвак Джамбулат Кучуават, к сожалению, так что давай. Да, он вышел. Свое мнение Алмир дует. Термегал. Абу скот صغر سمينا جنبولات عندي وانصا هو هين شو يالون جنبولات وتين سوني قزا هو غير شو جنبولات يحيى وات سيتش كوليتونتي один вообще-то сум мелбеза بين يحيى سوق امل ديش دادات ادميتي سراز تبش حيقيه تبش توشيو هسه تونتي شوز ستيتشكلا هو صعد كي بيرسي ستلقي меньшхил заметен цун но ласки чубочина ерси чубочина эскер чудочина ха صوني فايتش ميك شواتر شويز بين يحيى но заметена
son sai shin margin هنا إيج ماتيكال تاع جي أوتوماتيك ولا نوختي هو دوغر دوخا نوختي شوب بيحكميل هرسي شوبوتشي نحا تسان دهل إيج ماتيكال تاع دهل بيوتش سير بازيتيش شومش سون خاشر مش بازيتيش بيوتش وري غاسخي شوبوتشي نحا أسمن باخرها شوز دو دالت سنتي شوز ستيتش خلط سنتي so играч мик шваца но ерсе чубочина ерске чулочина ха сандахлай вала хилайз яхя просто жамблац алdo хуман эл борсам сон дик цахазерез мож жамблац ё эрдуис жамблац анди вонс ё повторитин عندي إذا توان بن وات نشالي صباح سليم ممود واحد دام دعاس قشطال توان بن مش هابش توان بن بوها تاخصون ويدرك تومين دوا مصر بيل ودقيق من بولك كنتشن مصر صدق ديجي ويدقيق هو صح синош аделах ве беш ве Хаттер подготовлено, хаттер день шо изыца деш. Подготовленный хаттер. Брат, ваш салатер дидераз, бисмилlah. По теме хаттер дарса Джамбулат. Хазишон, шоушахца перебиваться беш. И вот я единственно отмечу, и хаттер, цажим подготовить один аж и микрофон, халат ялищай. Идите дикфердер, чтобы как-то другим тоже слово дать. Джамбулат вроде бы Эло Джамбулат, там каких-то личностей, он не обвиняет их в связях с Россией, он их из религии не уводит. Просто он аргументировал, точнее приводил конкретные аргументы, факты исторические, где кто как бы был неправ, свое видение некоторых вопросов он рассказывал. Здесь речь не идет о ханах дуана, что здесь религиозного какого-то подтекста, вывода этих людей из ислама или наоборот введения их в ислам. Здесь вообще об этом речи не идет. Здесь просто мы обсуждали нашу историю. Джамбо, ассаламу алейкум. Захаттер даргантил, бяхко был шухи вален. Северный альянс яеш, мабари шуй, цагаски. Сулеймар бас имадаю. نقرأ شوش конкретно там те ахаган цер вош хали да иштад на ларе вош сад движение эрцега иш милач именно милак периоде завербовать бин халир тяж или боло идеологический перелом эртиацер или мацхалатиацер и переговор соас именно инахуй именно этсемяну мац решить мацхалуштари примерно. سواش خيش ويسا السلام عليكم اهتب الله يستري تشو بيجي صبر ديت جنبلاتك جواب تليت اوتسون تحقيق حويس خيرون سواش سون يمدخل تصحى تسيدهم فاكتش لعما بوغت امتع لا تسبوش السولي موي تسون يعني ديري غاسون دون возможно اشتع обычно мадхули там митчашеришн санамодя как дашерич могли цахом дон когда на тебя могут как-то воздействовать ячир или за уголовное дело или суцага валайся цау дети шахс факт остается фактом и шуха магай троши учёвачен азумба гаунз на оборону гудурмеса сон ахшдерла ал хазнерсон $1 миллион что ли или $500,000 на оборону гудурмеса хертара там булочна баун знаешь сани شيء ياسر примерно هو تيو غليلخش هون примерно для себя خيسم سير поведение يقع خيسم غش باتر بري محمد خاطر سيستل اهتبالا يستل تشري بك بجري вистхала урс дaqиq Абу Мухаммад ховар мацон тоже вистхал говорит, а после урса хохерун иншаллах. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجري سيخ تشق وولشم سمهم الغيت حوصل دوخ داخش دال دوخ داخ دايلشو نخشو ما تا اولش تا دوش دو اكتر شولش حوصل برت استير وولوشم جنبولا ديريس خير هون خزق مال ديها
اسهان تاني قاتل يش واتشنسو وبرت خل بيش برت بغيش عيتر شي ايش يمك دات وي انت سخيني سمور يا باش خيتر في بوصو واتر اذا رباتي حلقه يا كان هنا يعدني بوع اذا واتر يشون حل دعو 10 زكاة إذا واتر يشون وق سد موي تهني موش تهني خينا خلال ما يجي تهني وق خلال ما يجي تهني الجيم خلال ما يجي وبرت خل قوي يعني وين يزع وين نخش موت أو خز موت بوي بيجي بقول أنت يدلشون وين موت أو خز موت بو ماشي موت بو خزدي يزوي ووش دويش دول هم تي وتاو ما يوي أو دنيا تميل دول هم ويتي تاو يوي إديها نجنيس ولا تسيها نجنيس ولا تماشي كمان دي أي كرسيش نخش موت دوشن إدوش وين تهم ده خينا ختهم دو خلف أول سن خزم دو إمسيتوس تديك هو نعرف بيش دق ما يجي بوقت وقت يديك هو دعوة شو أولش وي بس بوي غيرش دلا أي ترشتيش ووش تا أوستن هم تلقوش ووش نار جيمي كيتو غيرش وي نار شان يديك بيش لوب ما بس وي أبسلوتنا ووش أي ترشتيش أما الله هو ستيش وي ده ريس خيرشون أنت يدلشون أبو ميلور السيتس ويستخل غير خاطر ده غيرتك أبو أحمد حواريس Os mis إذا زبر ديلاش خاطر ده غيرتك خاطر ده إتلاش حو تسلون ده جوي ها توش يعني كي جوي ها ينسق ميالديش كتوش говорит они кую جنبولات على تيش أبو محمد جنبولات على تيه كجيدي أشخونس Ой, я его не видел, самодеж. Так. صورونيتس أبو محمد خاطر دغيتشوك. Дия хайхахтер, Дия Мой вопрос Жамбулату, если он тут. Да, он здесь. Ассаламу алейкум, Масальда. Я хотел бы задать вопрос Жамбулату касаемо темы, которую он озвучил. Вот на днях, когда тут разговаривал Муслим, и он подчеркнул, и когда тема касалась объединения Кавказа, помощи других народов, именно в частности в войне Чечни, там чеченцам, и Муслим озвучил, на мой взгляд, очень правильную мысль. Он сказал, что для нас, то есть для нас, чеченцев, сопротивление было бы лучше, если бы каждый представитель соседних республик, соседних народов трудился бы у себя. И когда мы воспользовались шансом во время развала Советского Союза, было бы хорошо, если бы этот... Он может выключить этот микрофон? Кто, у кого микрофон включен? Да я ищу. То есть, когда Муслим говорил, что там тема касалась, там помогал чеченцам, чеченской войне, вот это, он сказал, что лучшая помощь для нас было бы, если бы каждый представитель народа трудился бы у себя на земле и пытался бы освободить свои земли, как бы. И вот мой вопрос относительно объединения Кавказа. Вот мы сейчас, думаю, должны опираться на что должно быть дальше, какие методы, каким путем и какие, ну, в общем, какие методы. Вот, Жамбулат, что ты думаешь об этом, объединении Кавказа, общекавказское государство, вот в этом плане? И какая помощь, когда что-то начнется или какие-то движения будут, мы ожидаем от соседних республик? Баракаллаху фикум. Я тоже отвечу на русском языке. Еще совестил Мухаммад Хасан. Однозначно, вообще мы должны понимать одну вещь, что маленькие государства, вроде вот Чеченской республики, они не могут существовать в таком, скажем, одиночестве, в окружении какого-то такого крупного государства. Скажем, Европа, она сегодня это отдельный какой-то политический, культурный, религиозный мир.
также Содружество арабских государств, тюркские государства. То есть каждый регион, он создает собой как-то вот какую-то конструкцию, она этим и бывает устойчива. Ряд каких-то государств, объединенных какими-то общими параметрами культуры, религии, экономики и там исторических каких-то старых предпосылок. То есть нам в этом плане абсолютно необходимо, чтобы Кавказ, он весь был целиком независимый, в каком бы формате он ни существовал, то есть политический формат, какой бы он ни предпочел, федерации, конфедерации, унитарное государство. Но факт, что это должна быть такая единая, независимая, цельная конструкция. Но мы должны исходить из реалий. Сегодня реально ни один народ не вырастил пока что, в отличие от чеченского народа, ту национальную элиту, которая стремилась бы к этому. Нам, конечно, помогает наша история. То есть всегда история, она побуждает, то есть мотивация истории наших политических лидеров, нашу этническую элиту, она всегда мотивировала к таким действиям. То есть нам с этой точки зрения нам чуть полегче, чем соседям. Плюс мы, наверное, еще сказывается то, что мы на Кавказе наиболее крупные в плане численности этнический массив. Ну, больше всего шансов у тех, кто прилегает к нам. Этим и пользовались, скажем, вот, не только это, были и другие причины насчет Дагестана, но мы знаем, что в истории всегда были какие-то единые государства с дагестанскими народностями. Не со всеми, но с ближайшими. Кумыки, аварцы и другие более мелкие, вот, андецесские народности, прежде всего. И у ингушей есть такая возможность, но ингушская тема, она сейчас вот немножко такая болезненная, я в нее не буду влазить, но практически вот чисто геополитически, из-за географического расположения, из-за этнического, скажем, единого происхождения, у них тоже есть такой шанс. Мне поэтому видится вот это все поэтапно. То есть мы сегодня, исходя из реалий, должны стремиться к созданию нашего национального государства, но в ближайшем будущем вторым этапом к нам могут подсоединиться, или же это может быть единовременный акт соседние вот, две республики. И даже сами российские политические аналитики, они определяли, что прежде всего вот, кандидат на выход из Российской Федерации – это весь Северо-Восточный Кавказ. То есть 3 республики – Чечня, Дагестан, Ингушетия. Это может случиться, если у них вырастет вот это, именно это условие, если у них вырастет этническая элита, сформируется такая элита, которая готова к такому шагу, это может быть единовременный акт. 3 республики как бы добиваются. Да. А если нет, то это поэтапно. То есть мы сначала как бы добиваемся своей независимости, и дальше уже зависит от наших соседей, что у них вырастет, какая элита будет воздействовать на умы их народов. Вот это очень важно. Я бы еще хотел конкретизировать один момент. Тут люди тоже спрашивают, пишут, если ты наблюдаешь за последней повесткой, Жанбулат. Тут вопрос, знаешь, какой? Понятное дело, что мы все говорим, что Кавказ должен быть независимым. Просто есть люди, которые видят это как унитарное государство, и мы не имеем против них ничего, как бы они и так видят, мы видим это как союз независимых республик. Но когда люди, которые видят это как унитарное государство, они переходят уже как бы из наших, так скажем, людей, которые стреляют в одну сторону, вместе с нами, у которых один враг, они переходят и переключаются на нас и начинают говорить, что то, что как бы мы сегодня преследуем цель, как ты сейчас ранее сказал, нашего национального государства, деоккупации Чеченской Республики Ичкерии, они называют это нелегитимным, и они называют это фитной. То есть, по их мнению, важно сегодня не освобождать Чечню, а как бы использовать вот эту вот территорию Чечни и освободить ее как такой первый шаг к освобождению всего Кавказа, и не просто какого-то... И не просто как в
каком-то таком, да, мы готовы дипломатически, как можем, помогать нашим соседям, если они сами захотят. А именно, чтобы с нашей территории вот эта интервенция какая-то началась дальше в соседние республики. И как бы они говорят, если такого не будет, то подобная практика и вся вот наша борьба, которую вели наши правители и весь наш народ, она у них становится нелегитимной. То есть то, что мы хотели создать, то есть вот эта цель создания нашего государства независимого, в котором действует исламское право, они говорят, что она с точки зрения ислама, оно не имеет под собой какой-то основы, ну, то есть она не имеет никакой религиозной основы. Просто это как подобие какого-то исламского государства, мусульманского, я хочу сказать, чтобы никто не перепутал с чем-то другим, мусульманского государства, ну вот что-то с чем-то так, нохчимата эрсак элт, сам просто вот что-то вы такое хотите вот сделать, и это ничего не имеет общего с исламом, и как бы такую цель себе ставить нельзя. То есть у нас должна быть сразу цель сегодня установить всемирный халифат. То есть мы должны с Чечни начать, и весь этот мусульманский мир мы должны его заново отвоевать. Как бы вот такая цель есть у людей. Мухаммад, если это как вопрос, я свое мнение скажу, или не вопрос, просто если ты спрашиваешь Да, мое я мнение. хочу, чтобы ты прокомментировал это. Во-первых, по исламу разрешается построение национального государства, это не воспрещено. Это я сейчас не ученый, чтобы приводить фетвы каких-то ученых, известных в исламской уме, но я знаю, что они есть, потому что я консультировался с людьми знания, и они говорят, что они есть, это разрешено, это первое. Второе, вообще, моя наука это как бы история, и все сопровождающие как бы в нем разделы. И относительно, исходя из них, я знаю, что вообще политика это как бы игра возможностей. То есть ты можешь хотеть что угодно, но все будет зависеть твоей политики от того, какой потенциал ты имеешь. То есть если ты переступаешь за черты своего потенциала, ты наносишь даже ущерб тому, что есть. И это кажется мне ответом на то, что на этот вопрос, даже если мы такое намерение имели бы, это было бы неправильно поступать так, что вот как бы, смотри, там несколько аспектов. Первый аспект хотеть желание, то есть хотеть и не иметь возможности. Это раз. Второй, даже если у нас были бы возможности, имеем ли мы моральное право поступать так с соседними народами? Это второй вопрос. Мне кажется, и в первом, и в втором вопросе мы не можем так поступать. Первый, мы знаем, какие у нас возможности ограничены. Второй аспект, мне кажется, будет правильно, чтобы выросли элиты этих народов, которые сами этого хотят, и они как бы в унисон с нашей элитой работают в этом направлении. Мне это только так видится. Я думаю, у кого эти вопросы подобные есть, Жамбулат, я думаю, на этот вопрос уже ответил. То есть, Хавели, Абу Ибрахим. То есть, если я вот сейчас хочу понять, я правильно понял или нет вот этот момент, потому что, как уже и ты ранее говорил, есть такие люди, когда ты говоришь одно, говоришь, вот давай начнем огород копать с одного угла и раскопаем весь огород, начинает говорить, нет, надо один раз засунуть вот этот штык лопату, короче, и выкопать весь огород. Ну, я правильно понял, вот если же то, что это говорится, мы не можем и не должны микрофон, и не должны это сегодня мы должны, исходя из нашей реальности, создавать государство, если нет общего какого-то мусульманского объединенного, скажем так, халифата или чего-то. Мы же не должны ждать, что где-то вот построится халифат, и все, мы туда войдем. Вот. И мы, эти ученые, имели в виду, если я правильно понял, что если в мире стоит сегодня такая ситуация, что мы не должны кого-то ждать, и кто-то пока встанет, и мы имеем право там, где мы живем,
построить наше правовое государство, на котором будут законы Всевышнего. Но если же по ходу дела создастся вот это, скажем так, шанс, возможность всем объединиться, то мы не будем в сторонке кричать «нет». Мы со всеми, иншаллах, нашими братьями будем, скажем так, в одном корабле. Я правильно это понял? Да, если это ко мне был вопрос, да, этапность, она важна во всем. Даже ниспослание религии нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, вот, там была этапность, была последовательность. Она должна присутствовать во всем. Если человек за раз выпьет там 2 литра, 3 литра воды, я не знаю, сколько там лимит его, то есть он захлебнется сам. Это просто противоречит разуму. Поэтому нужно соизмерять свои силы. И вообще сегодня у нас такая ситуация, если относительно... Вообще-то это большая тема, как соотнести наше национальное государство и с судьбой, с участью всей исламской уммы. Прежде всего, мы не должны забывать геополитику, от нее никуда не денешься. Вообще мы не имеем такой территориально-географического контакта, соприкосновения с Ардуль-Ислам, так скажем. Это уже нам ставит перед нами определенные задачи, которые мы никак не можем на это закрывать глаза. То есть даже по факту своего существования, расположения на этой земле, мы уже обязаны создавать отдельное национальное государство. И если мы думаем иначе, то мы просто люди, которые не отталкиваются от реальности, и это будет разочарование тем, что вот неосуществимые мечты, они всегда приведут к поражению и разочарованию. Разочаровавшийся народ, он в следующий раз даже не захочет пробовать хотя бы построить национальное государство, он просто станет питательной почвой для, скажем, для более крупного народа, который его завоюет и ассимилирует. У нас вообще сегодня стоит задача выжить как этнос. Тем более это вопрос стоит у наших соседей кавказских народов, которые меньше нас. Но они вот в этом и есть важность чеченцев на Северном Кавказе. Они на нас ориентируются, они на нас смотрят. То есть если удастся нам, то, скорее всего, удастся им. Это как бы взаимосвязанные вопросы. Поэтому наша попытка построения нашего национального государства, она как бы дает априори шанс и нашим соседям. И наши неудачи, соответственно, она также хоронит и надежды наших соседей. Было бы хорошо, если бы вы дали возможность дополнить вопрос, конкретизировать. Вот я задал вопрос, Жамбулат ответил, и это неполноценный был момент. И вот Жамбулат сказал, что эти народы должны вырастить элиту. И до этого, несколько дней назад, Муслим тоже сказал такое мнение. И вот, соответственно, возникает вопрос. Вот эта элита, какая она должна быть? Там должна быть определенное количество людей, или же чтобы мы поняли, что, например, соседняя республика, у соседних народов есть какая-то элита, как мы это поймем, и если мы поймем, какие продвижения будут там, и не связано ли это, например, Дока Умаров объявил Эмират Кавказ, и не связано это с тем, что Докка понял, что у этих народов есть элита, и он как бы воспользовался этим. Вот Жамбулат этот вопрос. Элита – это та часть, скажем, уважаемого народа людей, интеллигенции, духовенства, люди, обладающие возможностями, состоянием что-то реально осуществить. То есть это та категория людей, которая называется ахлуль халли валь акди в исламе. И она должна быть в состоянии влиять на большую часть умов этого народа. То есть это не будет абсолютно превалирующее, потому что так практически никогда не бывает. Но они должны влиять на умонастроение большей части своего народа. Вот тогда можно сказать, что вот эта элита у них появилась и состоялась. Но они также должны обладать реальной опорой на своей земле среди своего народа. Это то, чего не было в момент провозглашения
Эмираты, Кавказе. Именно из-за этого тогда я был противником этого, потому что мне это виделось как авантюра. Я не был против создания единого кавказского государства, но я был за создание реального единого кавказского государства, а не создание этой авантюры. То есть я ни в коем случае не собираюсь как-то унизить те усилия, которые прилагали наши достойные ушедшие братья на этом направлении. Но мне кажется, это была идеологическая провокация на тот момент. Они-то были искренни, и они искали опору в соседних народах, учитывая, что сами мы не в состоянии справиться с нашим противником. Но факт, что из этих народов не вышла вот эта элита, а вышли только отдельные личности, муджахиды, которые решили в роли добровольцев принять участие, помочь братьям. Это разные вещи. Это нужно понимать. Салам алейкум, рахматуллахи баракату. Алейкум ассалам. Ва алейкум салам. Булат, еще вопрос туда раз. Вот я еще хотел бы уточнить моменты, которые были там такие разногласия, для себя кое-что просто отшлифовать. Вот, например, если, допустим, отделились вот два мусульманских или исламских, ну, скажем так, ну, не будем тоже говорить государство, что просто отдельные страны, вот, исламские, вот. И вот по шариату, как говорят, что нужно объединиться, нужно то, это все сразу. Например, да, по сути, например, исламская умма, да, вот так, должна стремиться к единству. Но, например, есть вред и польза. Вот, например, народ не хочет объединяться, вот, и... Bu Halda ličkiču jezin a eto belš joptur duyasan. Вежи, солнечко, я хахит, вообще технически, омада, что просвещенноваться, да, в программе, что личка, могит, я постараюсь разобраться, мол, или смотри, макрена, да, мула, жо пязи, дома. Абу Амад, ты вопрос задал по поводу Имарата. Сегодня мы видим как бы плоды того, этой идеи, как Джамбулат сказал. Он в то время как бы посчитал это авантюрой, и ни в коем случае мы никак не принижаем этих братьев. Но ты сегодня как бы и сам можешь оценить, была ли действительно эта элита достаточно в этом народе, и была ли вообще эта элита там. Если просто исходить из того, в общем, если исходить из того, какая вся общая поддержка из всех этих республик на вот эту вот идею пришла, если это посчитать. Если здесь есть муслим, ты меня слышишь? То есть муслим как раз хотел по этой теме потихоньку дойти, и он говорил, что он до Сирии как бы дойдет. Имеется в виду в историческом экскурсе Бахшинов. Не поймите меня неправильно. Он имел в виду, что будет рассказывать по хронологии. Если муслим, ты меня слышишь, то коротко бы, если бы ты на этот момент тоже разъяснил бы. Он и гумдика дойз. Хазион, муслим. Худой Абу Ибрахим. Вот Абу Амад задал вопрос. Он говорит, когда доктор Рахимулла объявлял о создании имарата, значит, Дока видел то, что в этих народах Республик Кавказа созрела та элита, и что вот эти вот народы, наши соседи, они готовы к этой, так скажем, независимости, и уж тем более, получается, они готовы к суверенному государству, которое, получается, будет под управлением чеченца, да, то есть они готовы пойти к нам на присягу, то есть у него было такое мнение, человек спрашивает, раз он объявил это. Все, Кайтон, я понял, какой вопрос он задал. Я просто вопроса не понимал. С самого начала участия представителей разных кавказских народов, как вот мы неделю-две назад, я не знаю, говорили, и какой-то молодой ингушский парень мне, по-моему, отвечал, АМГ, по-моему, он был, да, он говорил, ну вот, я в курсе, я знаю, что, например, ингуши участвовали в Чеченской войне, но с мыслью
что они потом будут освобождать Галгайчи, что они хотят в Галгайчи построить там свое государство, ну и так далее. Ну, я в курсе этих разговоров, я знаю, что и дагестанцы, которые... Это как бы логически, да? Если какие-то кавказцы приходили сражаться в Чеченскую республику, то, значит, они поддерживали вообще это освобождение этого Кавказа. Или, естественно, логически они тоже думали о своих народах, переживали за них. И как бы корни этого начинаются оттуда. Вот так какие-то сначала единицы, десятки людей выходили, приходили. И так это у нас продолжалось вот так, например, начало как бы в Первую войну это будет, да, там меньшее количество. Во Вторую войну, вот этот межвоенный период, эти настроения как бы получили распространение по Кавказу уже в общем. И во Второй войне уже чуть больше количество приняло соседних этих кавказских народов. Естественно, они хотели тоже и освобождения. И постепенно вот эти первые 2-3 года, я вот сказал, что где-то март-апрель 2000 года вот этот треугольник Центр-Рой, Энгиной, и вот в этом ущелье, если по карте посмотрите, например, Цонторой и Энгиной, вот в этом ущелье вот эта вся группировка, которая, я говорю, где-то 500 человек, которые были иностранцы, вот все там арабы были, карачаевцы, дагестанцы, вот разные представители народов, они там были и быстро и эту республику покидали. Но это как бы именно как была необходимость, потому что, как я много раз говорил, в партизанской войне вообще большое количество держать это бессмысленно, наоборот, глупо. И в том числе иностранцев еще держать, их скрывать, их перемещать, это большие проблемы. И как бы поэтому вот всем сказали, что уходи, если есть возможность возвращаться к себе домой. Они вернулись, ну, конечно, сразу они у себя там боевые действия не начали, и там большинство, скорее всего, не начало, но эти люди вернулись к себе домой. И вот так постепенно, по мере нарастания этого противостояния и ослабления уже в чеченского сопротивления, ну вот как бы 2004 год, это мы знаем, вот эта ингушская операция, когда именно ингушские как бы муджахиды лоббировали вот эту операцию. Сам, вот насколько я это информирован, я говорю, да, сам Шамиль Басаев не хотел, не стремился к этой операции. Именно ингушские муджахиды вот за тот ужас, который там начали творить, похищение, убийство, они как бы пожелали вот возмещение сделать, они пролоббировали этот вопрос. Басаев, как я говорю, он не хотел, потому что это как тыловая база служила, ее терять не хотелось. Но они настойчиво требовали, смогли пролоббировать, и эта операция произошла. Можно сказать, вот как такой толчок начинается у них от этого. С 2005 года активно дагестанцы начинают действовать, это мы знаем, что активизируется и Дагестан, и 2005 вот эта Нальчинская операция. И при Абдул-Халиме уже мы знаем, что формируется Кавказский фронт. И вот этот Кавказский фронт, он именно вот на этой базе и сформировался, что вот уже у своих республиках представители этих кавказских народов, они хотят освобождения этих республик. Поэтому был создан Кавказский фронт. А при Абдул-Халиме ничего, при Докке Умарове абсолютно ничего нового не изменилось. Вот этот Кавказский фронт, который был, его просто переименовали и назвали вот этим вот, как Эмират Кавказ, скажем, да. И требования это мы знаем, что вот Анзора Астемирова мы знаем интервью, когда вот он требует, вот, чтобы это было провозглашено. Получается, Кавказский фронт уже не устраивал вот это сопротивление вот этих представителей этих кавказских народов. Они требовали, получается, как полноценного провозглашения или государства, хотя фактически оно не может быть, это по факту, да, или провозглашение государства, или вот провозглашение вот этого будущего государства. Но я вот думал, когда мы дойдем до Эмирата Кавказ, тогда об этом более подробно говорить. Да, И, Мекшдун, чтобы ты вперед забегал, я ну, понимаю. короче, если коротко на вопрос ответить, это Эмират Кавказ, это просто переименование того Кавказского фронта, который при Абдул-Халиме был образован. Мухаммад, если по... Eto Belčo, só que você registra letis.
духдахши. Абу Амад, ты что-то хотел добавить? Ты первый, я тебя первым услышал. Мухаммад, я хотел бы добавить по Эмирату Кавказа, если нуинцы урс бош, вегут сахаттер уж, пускай сахаттер дайте, а выставит барцу. Позже, если будет момент, просто... Джамбулат, пурум да, искрила, особо, сатам алга, чурса, искрила Джамбулат, дерес. Я говорю, он дерес ваш. И муслим сиалагдация, я дополнил бы, да, из-за у них вот ще ичтихад маоли, цикханюк облачи, у них был свой ичтихад, но там была и идеологическая вот как бы подготовка, то есть вот этот кабардинец, Кыбол с Дагестана, братья, они не просто так это требовали. Перед тем, как они это требовали, вот какие-то годы шла вот эта идейная накачка тоже. Этот факт, этот момент тоже надо учитывать. Раз. И второй момент, да, их не удовлетворяло то, что они просто называются фронтом, а не вилаятом, там они хотели как бы себе статус повысить. Но это их требование, оно было неправомочным, и наше руководство не обязано было, конечно, они рассматривать должны всякие, как бы, всякие вопросы, но им не обязательно было его принимать к действию. Почему? Потому что у нас уже когда-то народ поднялся, именно элита, то есть элита подготовила, народ поднялся, именно народные массы вот, основали на своих плечах когда-то это государство. Оно просуществовало 9 лет перед тем, как оно подверглось столичной оккупации. Оно выстояло первую войну, положило на этом пути там треть народа. То есть это было реальное государство, построено реально народом на своих плечах. Эти муджахиды, вышли из соседних народов, у них вот не было вот этой истории, чтобы они требовали себе равного подобного статуса. Но их требование равного подобного статуса подрывало нашу юридическую базу, основу, которая была заложена в правовом отношении на очень таких основательных позициях. То есть они требовали, резюмируя, они требовали то, чему они не имеют основания, при этом подрывали нашу основу. Вот в чем был вот этот казус опасный для нас. Хотел это сказать. И отдельно сейчас урс выстахалит по кавказскому государству, я коротко, так, минут 5, если у нас будет время, соевидение, потому что тема такая цельная, но у меня как бы мнение по поводу кавказского государства позже. Урс, да. Израиль, hint sober dela Izrael huga došlo do nas. Urs, давай ты повестку, да. Я не знаю, правильно я процитирую слова одного известного нашего человека. Он сказал: не имея свободы, мы не можем иметь исламское государство. Вот по поводу этого я хотел бы сказать. На сегодняшний день, что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни спорили, мы не имеем ученых по исламской, как это сказать, в исламе. Мы не имеем таких правильных, честных ученых. Нам, это мое видение, нам сперва надо освободиться от оккупации, от гнета и так далее, и так далее. А потом, уже освободившись, подготовить население, молодежь к правильному, нужному нам, соответствующему нам исламу. Вот на этом пути, мне это кажется, вот на этом пути, по этому пути и строить дальнейшее государство. Юх, юх, про доку, рахималлах, хочу сказать, доку объявил, мне это кажется, Эмират Кавказ, это мое видение, мне это кажется, у нас человек, волноваться, дошел, мне кажется, вот, чтобы как-то воссоединить соседние государства, создать вот, создать единый фронт, ты хочешь сказать, да? Муслим,
بيحكوا بالليش يا волнуюсь садалось كمان بيحكوا بالليش Человек сказал, что он волнуется. Цундела, я прошу вас, их малор. Там, я знаю, сейчас здесь, наверное, тоже многие заметили, там 2 высказывания было. Просто человек волновался, может, не так высказался. Эйлам нах, он, наверное, имел в виду нохчишанюк аббас волкардерцон. وش تم الحمد لله أمة شيء تن دوك ولا تن يلا شيء علم دوش علم نخبو الله هو ينش لا تبول так ислам, который соответствует чеченцам, Бога, просто не выразится тем хердашнцу. Так что хочу сразу же турту верчек. Это совершенно психолог ела, что ваш так и элдал. أبو إبراهيم أنا إسباس أوستل هم أعتقد لردي أشتغلها ويحق شو أحسن إز فونت أتاك كيج عش نخر بحقيقة يعني Урс Бог, да, цари, Урс Бог, что насчет свободы, цурьял высказывания, шемели высказывания, я что усадон. Смотрите, сун что он исхет и высказывания. Инца, вот свой махка, маслан, вой, лилу мадез, дин лил дэч, рейс дуйва, его состояние, дуквой, политически, несвободное состояние, дуквой. Сомнению, что вот он рейс хилища, цундяче, инстаган тавхид дуе, дин, но вой халхил был, лидерши, дуквой, шея мансут, я дин дабил было, раскама традиция, спинаха, букуча. Начиная от шейха Мансура, вообще сама идея состояла в том, что чтобы сам регион Кавказа был свободным, потому что, скажем, соседние у нас вот, дагестанские ханства, они имели какие-то отношения с российским государством, при этом у них развит был еще с времен сахабов, радило анум, которые прибыли на Кавказ, очень сильно был развит ислам в этом регионе, в этих ханствах. Но почему именно выросло вот это тогдашнее движение, Нахшбандия Халидия, которое стало идейной основой вот это движение, в которое переродился в итоге имамат Шамиля, они говорили, что как бы мы ни молились, наши молитвы не поднимутся выше наших голов, пока мы не будем хозяевами своих голов, своих семей, своей родины. В общем. Такая идея была. И в последующем, когда, скажем, ссылали в ссылку других учителей каких-то религиозных течений, как Бамидгари Хаджи Ауд Олсн и других, Батал Хаджи Кабеш, их ссылали не из-за того, что они исполняли какие-то религиозные обряды. Эти религиозные обряды, они России никак не мешают. Их ссылали именно потому, что у них была вот эта идея политической независимости. То есть, если бы они не зарекались бы насчет политической независимости, и просто исполняли бы какие-то свои там религиозные, то есть отпускали бы свои какие-то религиозные обряды, это никак не мешало политике России на Кавказе. Но так как не мешает, скажем, какие-то там шаманы у северного народа, там, Шеймалу, Жиргату, Айшу, Шмуку, но именно вот это устремление к политической независимости, к свободе, за которой уже следуют как бы другие факторы, и идут опасности. И поэтому Урс Эллак, да, я согласен с этим. Я даже могу привести пример, когда тот же Шамиль Басаев до начала Первой войны, когда были вот эти столкновения с оппозицией, и это реальный случай, мне известный, на окраине одного населенного пункта, когда они стояли, к ним вышло местное население. И тогда еще трудно было понять, что оппозиция – это оппозиция, что она пророссийски ориентирована. Все, видно, для людей, для обывателей, и те чеченцы, эти чеченцы, они не хотели этого тогда. Это сегодня нам легко говорится, а тогда трудно было понять, кто прав, кто не прав. И люди вообще негативно относились к тому, что чеченцы собираются убивать чеченцев. И вот Шамиль Басаев, он со своим подразделением, там тогда они были небольшие подразделения, 20 человек, 30 человек. У них просто названия такие были, громкие. РДБ, батальон, там, я не знаю. И к нему подошли старики с этого села и начали ругать, чтобы он ушел, покинул это место. А тогда собирались штурмовать Грозный. Вот оппозиция перед ноябрьскими событиями, штурм 26 ноября, собирались штурмовать. И с ним были молодые бойцы из
с Абхазии, они ему, Шамилю, сказали: Шамиль, ну что ты позволяешь ему нас ругать? Заткни его, как-то грубо высказался один из его товарищей. И он вместо того, чтобы как бы одернуть этого старика, он одернул своего товарища и сказал: не говори так, это все-таки человек, это годится тебе в отцы. Эти люди не виноваты, он сказал. Мы те, кто признаны сделать их смелее. То есть они своим примером, он понимал, что это небольшая группа людей, они своим примером должны показать, что только свободные люди, только свободная нация достойна как бы быть, то есть сохранять свою честь, достоинство. И всегда так было, всегда какая-то небольшая часть людей. Вот сегодня еще один спрашивал, вот этот Руслан, я фамилию не помню, как нам добиться, откуда у нас сейчас появятся новые вот такие герои, лидеры, вот как те, о которых мы сегодня говорим. Неужели мы собираемся сидеть все время, вспоминать о них, перетирать эти старые темы? Откуда у нас появятся новые герои? Вот такой у него вопрос был. Этот вопрос унисон тому, что сейчас говорит Урс. Да, эти герои, они ниоткуда не появятся. Они появятся только от тех первых искр, вот от первых энтузиастов, от первых тех людей, которые готовы положить себя в основу вот будущего. Такие были, вот именно такие слова говорили, по-моему, в том выступлении Муслим тоже упоминал, вот этот Исмаил первый, вот это джамаатовцы, это именно их, вот от них я это слышал, это выражение. Иншаллах, мы ляжем своими костями и своей кровью в основании нашего будущего государства. Это Исмаил, Абдул-Бари и Мухаммад, в общем. Это их выражение такое. Да, они на телевидении выступили, Джамбулат. Это да, даже они по выступили с телевидению этим, на было, телевидении, что да. мы будем фундаментом. Да. И вот это понимание отдельно взятых людей, отдельно взятых вот таких отмеченных Аллахом людей, иманом, смелостью, храбростью, пониманием таких глобальных вещей, они делают первый шаг, и они служат детонатором, они детонируют в народе. Вот пример заразительного, есть такой социальный процесс, когда вот передается, если кто-то зевает, другие зевают, кто-то чихает, другие чихают. И вообще само социальное поведение, оно подобно, ислам учитывает. И поэтому исламской умме и отдельно взятым народам требуются вот такие люди, самоотверженные, альтруисты, то есть люди, которые озабочены не своими проблемами, а проблемами других людей, готовы ради них жертвовать, что-то делать. Вот такие люди, они станут основой, фундаментом. И тогда еще одно важно, вот власть, она всегда транслирует свою какую-то культуру на массы. Вот при Дудаеве мы знаем, все чеченцы гордились, говорили, выступали, даже когда приходили какие-то журналисты, я не знаю, казалось, как будто их один учитель выучил, все в унисон говорили о чести, о достоинстве, потому что этот он задавал сам первый президент Джохар. Такие были его ближайший круг, и дальше вот так по кругу уже шли до самого последнего чеченца. И сегодня мы тоже видим, что культивируется у нас сегодня в Чечне. Тоже с головы, как бы, рыба гниет с головы. И чтобы вот ситуацию изменить, конечно, важны еще внешние обстоятельства. У нас должны как-то измениться какие-то, то есть нам какой-то плацдарм, какой-то толчок нужен, но всегда будут вот такие первые. И в каждой новой эпохе, новом витке истории всегда будут вот такие люди, которые своими именами будут ложиться вот в фундамент будущего и будут записаны на скрижалях истории, как говорится. Это одно. А второе, то, что я хотел сказать по поводу кавказского государства. Вообще идея кавказского государства, она всегда шла в нашей истории чеченского народа, она всегда шла параллельно идее независимого чеченского государства. То есть эти две идеи, они всегда шли параллельно и неразрывно. И даже вот Ичкерия, Чеченская республика Ичкерия, на моей памяти, если нет, там Муслим меня поправит, это единственная наша история моноэтническое чеченское государство. До этого все государства, которые создавали чеченцы, они были полиэтнично они были. То есть там было много народов. Это единственное первое государство, которое создано нами моноэтничное. То есть там-то только чеченцы как бы живут. Даже родственные ингуши отделились, то есть 100% моноэтничное государство было. Но при этом
Плюс оно еще было светское. Помимо этого ичкерийского государства, вот новейшей нашей истории, светским был только Горская республика была светским государством. Все остальные государства, они были теократические, то есть на основе теократии, на основе религиозного догмата, и они все были полиэтичны. Вот это из истории. И даже вот последнее государство, Джохар Дудаев, он выступил с идеей единого Кавказа. То есть в рамках этой идеи были усилия с президентом, с первым президентом Грузии Камсахурди, то есть обговаривали с ним вот этот проект, именно идея единого Кавказа обговаривала с Кавказский президентом. дом. Кавказский дом назывался, да. Потом была конфедерация кавказских народов, впоследствии там возглавлял Юсуп Сасламбеков. Ну, этот человек, он плохо кончил, правда. Но в начале своего политического пути это был сторонник независимости, и он возглавлял этот Конгресс народов Кавказа, который участвовал в войне в Абхазии, но это такое более известное их совместное как бы действие. Сегодня тоже неоднозначно, мы можем его как бы с высоты полета нашего дня оценивать по-разному, но тогда вот это виделось так, что как бы кавказцы должны единым фронтом выступить и добиться независимости. И с этой идеей Джохар Дудаев посещал почти всех руководителей тогдашних Северо-Кавказской республик, вплоть до руководителей республики Адыгея, не говоря о соседних там, Дагестане, Ингушетии. Но с ингушским президентом Аушем там особые близкие отношения были. Также посещались там и кабардинские, и другие, вот Карачаево, Черкесия. То есть этой идеей он ходил, и они шли параллельно, бок о бок. И на всем протяжении истории так было. А все другие мы знаем, этот Эмират Узум Хаджи, имамат имама Шамиля, имамат шейха Мансура, и даже между ними, когда, скажем, было такое, ну, так скажем, не государство даже, а я не знаю, как его назвать, то есть это что-то было такое переходное между какой-то вот народной демократией и государством. Это то, что строил Бейбулат Таймиев. Но даже в его образовании там были андоцесские народности, не исключительно чеченцы были. То есть они участвовали в этом. Это вообще специфика Северного Кавказа. Она входит глубоко корнями в нашу историю. И, в общем, это я почему сейчас говорю, что все, что имеет какие-то глубокие корни, оно все равно когда-то всходит. То есть как оно зайдет, в какой форме, это уже другой вопрос. Мы просто должны знать, что у нас наши кавказские, чеченские корни в частности. Но чеченцы вот в ближайшей обозримой истории 300 лет всегда выступали именно доминантой вот таких образований политических. Доминанта, то есть это ядро этого государства. Джамбулат, بستمتع أبو إبراهيم مسلم. السؤال والويد صغيرا بل هو بيشو سؤال ولش صبيحت بلا Да, السلام хорошо. عليكم ورحمة الله وبركاته. Валейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Джамбулат, я, знаешь, по поводу этого-то выражения «Хумцабол асец урсан», он сказал просто такую вещь, что нам, мол, типа, ислам мы должны взять, который подходит чеченцам. Он, наверное, просто не так выразился. Это потом люди могут вырвать и говорить, что вон, посмотри там, чеченцы там, ислам, который им подходит, только будут исповедовать. Так что поэтому я говорил. А вот по поводу этого выражения, Джамбулат, ну там, если дословно сказать, Бабицкий, когда задал вопрос, как его, Шамилю, он его спросил, что для вас первичнее, шариат или свобода? И Шамиль ему ответил, свобода, свобода первичнее. Я, конечно, полностью оправдываю Шамиля, я понимаю, как и ты говоришь, почему он так ответил, это понятное дело. Но могли бы сегодня мы на подобный вопрос ответить точно так же, что свобода первичнее? Я лично считаю, что так формулировать как бы это категорически так нельзя. Хотя Шамиля я, конечно, в этом плане оправдываю. Он доказал своей жизнью, к чему он стремился. Но если, например, человек сегодня спросит тебя, Джамбулат, что для тебя первичнее, свобода или шариат?
Я думаю, ты ему ответишь, что для тебя первичнее как бы шариат, твоя религия. Но чтобы как бы это установилось, тебе нужна свобода. То есть лучше вот так сформулировать этот ответ. Уэлхиетон. Ну, правильно, да, потому что там должен быть баланс. Зависит от постановки вопроса. И, естественно, чисто в плане религии, конечно, мы все скажем шариат. Но если это касается какого-то практического претворения в жизнь, нам именно и нужна свобода, чтобы этот шариат претворить в нашу жизнь. Потому что если у нас не будет свободы, даже тот шариат, который мы будем претворять в жизнь, он все равно будет подвергаться влиянию той силы, которая над нами давляет политически. Они все равно как-то будут стараться ее исказить, аккуратно навести нас на какие-то, там, я не знаю, там, новшества или исказить его. Но то же самое, что было в царской России, когда они создали муфтият еще при Екатерине II, и у них были, то есть всем мусульманам позволялось и молиться, и учить исламские науки, но мы знаем, что именно через этот орган царская Россия, даже царская Россия, это не такая как бы идейно подкованная, как Советский Союз государство, оно влияло на мусульманские народы. Поэтому вот свобода, она все-таки нужна. Конечно, ни в коем случае я как бы, смотрите, я понимаю, почему это Шамиль сказал. Просто я вижу, как некоторые люди, о которых Хасан тоже ранее говорил, какие-то такфиристы, нас тычут этими словами. И я сам готов в этом вопросе отстаивать и защищать Шамиля. Шамиль показал своей жизнью и ушел, и показал, что для него как бы первичнее, и что для него важно в этой жизни. Джамбулат, тут вопрос написали к тебе. Докс Эмират Кайкер Бахан Гудар Хэнс Дагуэлер Кайкенер из Кайкич Уай Пачалки Бухт Аболи из Эхар Пачах Хилвол де Цунах Лятсан Хаттар дал Ишкерери Хаджамбулатик Эл Иштхаттар Дух. Мухаммад Бодич Тараной Газватл был Пачаши, Газватл был. Сиргайл, совершенно неблагодарный. غايلش وحقدر حقوق حلقة خدمة خليدهم أستعادهم на Америка открытие реакция, кто на него воздействовал, это известно, это был Иса Умаров, он специально для этой цели он приезжал в Чечню, вот, он проникал, потому что в военное время это нужно было как-то пройти через вот, оккупированную территорию, дойти до него с риском для жизни. Вот он, рискуя, дошел до него, и вот как я знаю, как это уже известный факт, что он жил какое-то время с ним в блиндаже и убеждал его, что нужно возгласить этот Эмират Кавказ. Вот так это случилось. Жамбулат, вот ты сказал, что первичная свобода, потом в свободной территории провозглашается шариат. Вот эта свобода, она же тоже добывается в каком-то низаме, в каких-то рамках. И какие эти рамки должны быть, какие законы должны быть и какой низам должен быть вот во время процесса добычи этой свободы. По каким правилам? Вопрос ихними же методами, но не приступайте. Не перебивайте, дайте человек ответить, потом следующий задаст. Вопрос, я считаю, риторический. Известно, что закон должен быть ниспосланный Аллахом, то есть это должен быть шариат. Просто у нас исторически так сложилось, что мы после 70 лет пребывания в Советском Союзе, у нас 30-е годы просто косили этих ученых ислама, их сбрасывали, их рубили на куски и сбрасывали в Сумшу. Их выселяли в Сибирь. Это до выселения народа вообще. Таким образом, вот это под корень подрубалась вот сама исламская религия. Они ушли какие-то в подполье, это все ушло в подполье. Потом было воздействие самого образа жизни Советского Союза. В итоге вот это деформированное, искаженное вот это сознание, с этим мы пришли к 91 году. И то это, альхамдулилlah, что мы сохранили. Чисто мы помним, какое было уважение к самой исламской религии, уважение к Корану, даже любому
какой-то бумажке написанной арабской вязью, может, там просто была какая-то вот этикетка с какого-нибудь, я не знаю, продуктового товара, где написан вообще не священный текст, но просто арабская вязь. Даже к этой бумажке у наших людей тогда было уважение как к святому тексту. То есть, и поэтому, конечно, мы тогда, когда создавали вот это государство, они исходили из того, что они знают, из того, что им известно, но вот это таваккаль, так скажем, вот, то, что они полагались на Аллаха, это у них было не отнять. Сегодня мы уже, вот я всегда говорю, нам нужно учитывать эпохи. Если, скажем, сегодня уже с нашего дня, с наших знаний, отталкиваясь от сегодняшнего дня, мы, конечно, по-другому поступили. Потому что мы сегодня имеем возможности. Мир открылся, там, я не знаю, сегодня те технологии открылись. И мы, естественно, не поступим так, как поступали наши предшественники в 90-х годах. Это совсем разные ситуации. У нас сегодня будет возможность. Наши возможности будут более широкие, чем возможности наших предшественников. Естественно, мы будем опираться на закон Аллаха. Я это к чему спрашиваю, Жамбулат? Например, опять же вопрос все еще стоит. Например, мы в процессе добычи свободы, и мы говорим, что народ еще не готов, чтобы на них распространялись какие-то шариатские нормы. Но при этом те, кто уже созрели, те, кто уже поняли эти моменты, и, соответственно, и вышли для этого, чтобы добыть свободу, посредством этой свободы устанавливать законы Аллаха, скажем. Вот мы созрели, например, и мы придерживаемся этим законам, но на народ, на простолюдин не распространяем. То есть для них даем слабинку. Я так понял, да? Правильно я понял? Абу Ахмад, да, так правильно называют? Вопрос задавал Абу Ахмад, по-моему, да? Да. Да, Абу Ахмад, смотри, это очевидная вещь, и мы об этом уже говорили, что должна быть поэтапность. Даже если вот эта элита, о которой мы говорили, это категория ахль халли валь акди, понимает все основы ислама, полагается на них. Но если в народе нету вот такого уровня понимания ислама, то, естественно, они должны это учитывать и не перегибать, скажем, как в те же в середине 90-х. Если, скажем, выпивка, она харам, пример такой. Но если ты, стараясь остановить вот этот харам, нанесешь, скажем, этому человеку какой-то ущерб, урон, его здоровью или, я не знаю, покалечишь его, это больше харам, чем то, что ты старался остановить. То есть религия ислам, она взвешивает, то есть она религия середины, она взвешивает вред и пользу. Она не способна для пользы людей, а не для того, чтобы их там как-то отяготить или, я не знаю, как-то. То есть эта религия, она направляет людей, но не отягощает. Поэтому у нас этапность, она должна быть обязательно. Мы в любом случае должны будем смотреть на состояние народа. И обязательно нужно придерживаться вот этого аята ля икра фи-дин. Я вообще, если я скажу вам, вот я и один из первых приверженцев тавхида нашей республики, один из первых, не первый, но один из самых первых. Ну, вот в юности, да, когда вот, я не знаю, с голодом я как-то вот все эти вопросы старался понять, проникнуть, но не было таких возможностей, которые есть сегодня у молодежи. Но у нас, по крайней мере, другая была особенность. У нас больше практики было, и у нас было больше понимания особенностей нашего народа, как с ними вот эту работу вести. Сегодня я не особо силен, вот там Духу Халмахини сегодня много талибу альм, которые учатся до сих пор или отучились и знают. И я даже вот знаю, что выросло такое целое поколение, и лишний раз и не рискую что-то утверждать, говорить, мне легче спросить у них. Но из-за того, что тогда было заложено во мне, в юности, в основу моего мировоззрения, и плюс практики, практика, она очень важна. Я знаю, что должна быть вот такая последовательность наше действие. То есть мы, скажем, понимаем, но мы не можем в один день взять и все, как бы, все сегодняшний день 100% вот так поступаем, как будто все знают шариат.
То есть незнание закона не освобождает, потому что такие мы слышали высказывания, и больше мы не можем так поступать. Здесь приводили сегодня пример, я уже не помню кем, что в 13 лет мединского периода асхабы, они выпивали, потому что эта выпивка еще не была запрещена, это была именно этапность религии. Это наши лучшие сахабы, которые мы не можем ни в чем обвинить. Даже я слышал, но я слышал именно от Талибуль Ильм, что во время битвы при Бадре, кажется, или при Ухуде, когда погиб, да, это в битве при Ухуде Хамза, дядя нашего пророка, радиллаху анху, саллаллаху алейхи, он был подвыпивший. То есть мы же не будем сегодня из-за этого считать его чем-то, что он поступил как-то неправильно. Потому что еще не был ниспослан аят, запрещающий это. Война – это все нам как бы назидание, это все нам примеры. Жамбулат, я почему затрагиваю именно вопрос? Потому что в дальнейшем то, что нам пригодится. И я никак не пытаюсь задавать риторические вопросы и спорить. Вот в продолжение своего вопроса хотелось бы сказать, вот мы говорим, что именно народ не готов к шариатским текстам, шариатским применением наказания или же требованиям и строгостям. Также, как мы понимаем, что чеченский народ далеки от международных норм. Например, сегодня взять простой момент. Чеченец, который подвергся пыткам, он практически не понимает, что он имеет право защищаться, опираясь на международные какие-то там нормы, на международные права человека и так далее. Вот точно так же и чеченец, к примеру, если я чеченец, он далек от того, что в смысле далек от международных норм, на которые мы там как бы обязаны опираться, когда мы будем добывать эту свободу. Или же как это все объяснить? То есть, если народ к чему-то не готов, что мы к ним применяем, какие методы, каким путем мы делаем эти подходы? Вот это я спрашиваю, потому что, иншаллах, мы надеемся, что в будущем эти моменты нам пригодятся, и мы ни в коем случае не говорим, что это этого далеко, там в Чечне другая сила существует, нам до этого далеко. Просто эту тему мы должны на плаву держать, эту тему мы должны обсуждать, эту тему мы должны говорить, чтобы люди, молодежь, все привыкли к этому, чтобы этот дух не ушел. Вот поэтому я спрашиваю. В первую очередь надо свободу завоевать. В первую очередь свободу. Это очень важно, это очень важно. Джамбулат, Да, ты мог бы, Джамбулат, кое-что еще вот пояснить? Вот Абу Амад этот вопрос задал по поводу готовности к шариату, неготовности. Вот я его постараюсь более конкретизировать, чтобы ты точнее конкретизировал свой ответ. Что ты подразумеваешь под поэтапным ведению шариата? Вот установилось государство, да, то есть мы принимаем сразу этот шариат как основной закон. Но уже второй вопрос, как бы, уже применение этого хукма в отношении там каких-то определенных лиц, как, например, в свое время Омар, радаллаху анху, или Омар, или Ибн Омар, сейчас точно не помню, за воровство как бы начал сажать, как бы какой-то мораторий был введен на какие-то моменты. То есть человек не противоречил религии Аллаха, просто на данный момент у него была вот эта вот необходимость, то есть он был вынужден что-то сделать. Ты имеешь в виду, что вот примерно, да, если у нас люди погрязли в чем-то, и они не понимают этого, то есть сразу не подходить к ним жестко с палками не подходить, а для начала попытаться им разъяснить Бог Дуйхайс. Или же ты имеешь в виду, что мы должны там сначала вести один закон, и не принимать весь этот шариат, и вот так вот там на протяжении какого-то там отрезка времени мы должны вот так вот там по 2-3 закона вводить. Нет, вообще религия ислам, она же ее неспослание завершилась еще при жизни пророка. Есть аят, который это определяет. Вообще я сейчас, мне кажется, немножко захожу не на свою территорию, и да, ларвосу, голова да. Для меня вот в своей сфере, для меня ясно, как должно государство само строиться. И я вот согласен с тобой, что именно вот
Вот, то есть я подтверждаю твои слова, что нужно вводить мораторий на какие-то вещи, к которым еще народ не готов. А шариат, он должен быть введен, естественно, полностью. То есть он должен быть провозглашен, что это мы чеченцы, народ мусульманский, естественно, мы будем руководствоваться нашим исламским законом. Но при этом я сейчас хочу отметить очень важную вещь. Это то, что сегодня в этом есть недопонимание нашей молодежи, так скажем. Им кажется, что вот если это государство шариатское, то оно не вправе вообще контактировать с немусульманским миром, так скажем. Это очень глубокое заблуждение. Шариат регулирует все отношения с немусульманскими, со всякими странами, даже с мушрикинскими странами. То есть это все прописано в шариате. И сегодня у нас две угрозы вообще. И сегодня упоминалось и про нашу организацию Бортмашу. Вообще я хочу сказать, что это политика нашей организации даже. Мы себе его поставили во главу угла. Это как бы высказывается это одной формулировкой: ни радикализм, ни секуляризм. То есть секуляризм понимает, это абсолютно светское государство, где религия отделена от государства, то есть это как бы отдельно молишься дома, государство другое. Ну и радикализм, который призывает вот таким вещам, что вот это тагут, это то. То есть у нас должна быть вот эта середина. Сегодня это две угрозы, два вызова нашему народу, которым нам предстоит противостоять в ближайшем будущем. Это две разные крайности. И нам нужно понимать, что мы живем в этом мире, мы не живем на каком-то необитаемом острове, что этот мир сегодня имеет свою какую-то конструкцию, и нам нужно вписаться в эту конструкцию. Нам нужно ее понимать для того, чтобы вписаться в нее. И нам нужно принимать те вещи, которые нам шариат позволяет принимать. Естественно, то, что нам шариат не позволяет, это мы не можем принимать. Это как бы даже не обсуждается. Но дело в том, что шариат позволяет нам там, то есть он нас не отягощает. Наш пророк, он жил даже в одном городе с евреями. И нормально они жили там, были свои какие-то договоренности. В союзе даже жили. В союзе, да. Поэтому эти вещи мы должны учитывать, и мы не должны какие-то безумные какие-то вещи думать и озвучивать тем более. Вот я сегодня просто хочу предостеречь нашу молодежь, чтобы она вот понимала, что не только секуляризм, но и радикализм, он для нашего народа неприемлем. Да, вот я знаю, скажем, кто-то там, я знаю, сегодня у нас уже выросли в нашем народе то, чего буквально 10-20 лет назад было немыслимо. Есть сегодня у нас секуляристы, которые ратуют за такое государство, но я просто уверен, что в нашем народе это не пройдет. Да, может быть, эти семена сегодня специально кем-то сеются. Я не знаю, что будет через 150 или 100 лет, или 50 лет. Но я знаю, что вот в ближайшем обозримом будущем до сих пор я вижу устой нашего народа. Даже сегодня там в этом оккупационный режим не может себе позволить запретить какие-то вещи этому народу. Такова его сущность этого народа. Диндолш, Дейлуман, это уж хамду, алхамдулилlah. Поэтому все вот эти вот идеи, что Чечня должна быть чисто светским государством, она просто обречена на провал, даже если она будет спонсируема как-то, лоббируема, торпедируема, педалируема кем-то. Это просто обречено на провал. И в мире я знаю, как строят отношения дипломатические. Они учитывают, какой народ там живет, какая специфика. Им, по крайней мере, сегодняшняя мировая архитектура пока что главенствует западные ценности. Я не знаю, что будет завтра, когда, может быть, там этот мир глобально изменится, там, может быть, будут действовать какие-то силовые моменты. Я не знаю, там Китай придет, станет гегемоном, и он там начнет педалировать какие-то другие принципы. Но сегодняшняя архитектура мира, вот этого мирового сообщества, она основана на экономике. Если мы адекватны, можем строить какие-то экономические отношения, дипломатические отношения, я более чем уверен, что нам никто не будет запрещать у нас в своей стране руководствоваться своей религией и своими традициями. Вот и к этому нам надо стремиться. Dia akhir terordsvo.
حاجة جنبه نقطة تويدو انت Европе докку докку эклан докку аж сотни тысяч, можно сказать. Сега докку образованы нах кейновый, докку кел нах бу кишпу, кина бу дешен, инженерский бельш, политик, ну, разные интеллигенции, можно сказать. Докку. И нах, инстабельше, и полностью амуалли, и شريعة تديش بجي ألف تمكش بيش بنوخشي إديش ليش ويبو سيريدين يبو مصوبو شتونا مشاهد إشهاد إبنيت بين دوائي تبачал какого шло на свои мысли, на свободу, право, модет. Одним словом, мой государство какого шло давай рюка диктову ахали, хо историку, хо инженеру, хо гору, киногу, из-за день обязательно массен и цветишь, халиш, мояти и цабос. Хасит бишь, массан зеленый цвет, виз масалается муж. Каждый шиши, шикер чадок, шидельц, дег, цер. Эхлон, цюх, эйдалхум, нистел, чута, ишта, дааватин, ханис пейбош. Ишта, некш луиз, ишта, некш цели масала. Параллельно все будут идти, но вот сахант ему, конечно, интундацио исторический факт. Чук Литва, цер, эйдал, васк, шалеча, нацана, Англия, будешь, ничего больше, параллельно, шей. Почал шей государство, шей мелен институт, шум сохранять, они шли, и раз, когда момент настал, они перешли сразу, и шей готовы правительство, шей орган, власть, шей массовым раз, то есть им не пришлось с нуля начинать, у них уже на чужбине где-то параллельно ючек целый процесс, и что и вариант мухи, да реально, да, или какие проблемы на этой пути. Орство, Аютчик, институт правительства в изгнании был, институт Аютчик. Этот институт, козар сунца, куча духовна буцан, ханни интересно работать, yok темюз, но реально правительство в изгнании, суна хукшу, ближайшей нашей новейшей истории, это было правительство в изгнании датское, то есть норвежский как король был в изгнании в Англии и оттуда поддерживал свой народ через радио призывами там, вести партизанскую войну, сопротивляться. Он, когда стало очевидно, что Дания, то есть Норвегия, его Дания волос, не может далее сопротивляться, оказывать сопротивление фашистской Германии, заблаговременно он сам выехал, вывез свое правительство, и также они заблаговременно это такой классический пример правительства изгнания. Другой пример – это Далай-лама, тибетский Далай-лама, мигрировал в Индию, он сам был то есть духовный глава, политический глава Тибета. Это тоже другой пример. Есть не такие яркие другие примеры, когда сам правитель не мог выехать, но его преемник выехал, или там какая-то преемственность соблюдалась. Сегодня есть заблуждение относительно прибалтийских стран. Их правительства изгнания они не были признаны. То есть они существовали, то есть какие-то люди себя заявляли, объявляли, то есть и они вернулись, да, после крушения СССР, они вернулись, они какие-то такие церемониальные, какие-то процедуры они тоже провели, вот какие-то символичные какие-то процедуры провели, но они не имели под собой какое-то практического основания. То есть даже если бы их не было, после падения СССР, именно бывшие депутаты Совета СССР, Госсовета, которые выложили свои депутатские мандаты, вернулись к себе на родину и начали, вот эта интеллигенция начала на основе своего народа формировать государственный орган. И даже без вот этого правительства в изгнании, но они их уважили, раз они столько лет жили в изгнании, там как-то на международном уровне поднимали эту тему, там, не давали улечься, они их уважили. Но это не было таким легитимным правительством, которое вернулось домой, и с этого как бы все возродилось. То же самое вот приводит пример Шарль де Голля, французский премьер,
Многие ошибочно считают, что он создавал правительство изгнания. Он на самом деле правительство изгнания он не создавал. Он создал какую-то партию, если я не ошибаюсь, партия освобождения, что-то, движение освобождения называлось. Почему? Да потому что он в плане легитимности он не мог никак игнорировать тот факт, что Виши, это город Юхус, Франция, куда Париж Хаях начал оккупационные власти фашистской Германии позволили создать свое марионеточное правительство. То есть этот генерал Патен, он был легитимный лидер нации, ну и даже после коллаборации за ним сохранялись вот эти какие-то легитимные права. Он считал, что таким образом он спасает Францию от катастрофы. Позже его все осудили за его коллаборацию, но до сих пор есть мнение, что благодаря ему Франция, она как сохранилась, потому что мало завоевать метрополию Францию, у нее тогда были огромные колонии по всему миру, Мадагаскар, там, современный Вьетнам, Лаос, это все были французские территории, пол Африки была французской территорией. Немцы их не могли оккупировать, но англичане их заняли. А то, что Патен сохранял вот это марионеточное правительство в городе Виши, правительство Виши-Олсон, это позволило сохранить французскую империальную, то есть колониальную империю сохранить позволило. И зная вот это все, Шарль де Голль, он себя не провозглашал правительством изгнания. Он просто боролся за независимость, поддерживал материально и идейно партизан, которые были в Франции. И уже вместе с союзниками, когда он вошел во Францию, когда реально власть, конечно, только тогда он провозгласил. Я к чему сейчас это краткий экскурс сделаю? Наша ситуация сегодня не такая вот, наши президенты, они стали шахидами. Они правительство в изгнании не создавали и даже не завещали его создавать. Они просто вывели своих представителей, чтобы они на информационном фронте, там, я не знаю, как там, материально, то есть все аспекты, которые нужны для поддержания нашего государства и для ведения борьбы, вот для этих целей были выведены наши представители. Это разные, там, то есть люди, которые занимали разные важные должности в государстве. Мы уважаем их работу, все. Но не было такой необходимости здесь нам создавать правительство изгнания. Тем более эта преемственность, она прервана. То есть у нас нет здесь ни одного органа, который имеет бы преемственность называть себя именно правительством изгнания. Но это и не суть важно. Важно было бы, вот есть такая русская пословица, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Мы сегодня живем ту эпоху, когда нам важно было собирать камни. Если бы мы имели бы в себе силы собраться в единый кулак, как ты говоришь, назови его как хочешь. Но если вот есть какая-то яблоко раздора, если не могут согласиться в этом, тогда уже вступает в силу законность, кто прав, кто не прав. Просто оставалось снизойти всем со своего пьедестала на такую площадку без условий, сесть, договориться и называйте себя как хотите. Но лучше называть себя тем, чем является реально, чтобы нахцабил потом. Если нет правительства, если завтра проведение каких-то политических серьезных переговоров на достаточно высоком уровне, лучше не называть себя то, что будет как-то осмеяно. Хотя и можно назвать как угодно, если мы себя так называем, и у нас есть в этом согласие, скорее всего, они согласятся, да ладно, закроют просто на это глаза. Но лучше этого не делать, опять-таки. Ищ тухсуцан мнение, именно диалог. Мы сегодня не можем достичь диалога. С нас смеются, 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 потому что мы не можем достичь именно этого диалога. Нам не хватает вот этих каких-то сил внутренних перешагнуть через свое каждому и сесть за один стол. Вот. Пока этого у нас не хватает. И тормозить тешлять, что Сулейман, благодарю. Abu Ibrahim, there is there dukhwa hol as-sikhwal aileron naqsh nexne shari'at بوزنتين على السيخوال aileron بوزنتين مدوي تعجم انت
На примере дит валарсо, раскамата нохчимата дючунасек дистуч аур. Тана, например, сегодня вот мы добываем свободу, мы боремся. Должен же быть какой-то закон. Я считаю, что должен быть закон шариат должен быть. Это мое мнение. Сунисваса подправит Вилашу Джамбула Дельшидуа. Абу Ибраим, Эша Вилашу Сунисваса. Там, если мы сегодня боремся, у нас должен быть какой-то закон. Например, мы же не имеем права сейчас, мы добываем свободу, заскочить в какое-то село, там всех перебить, достать, например, там продукты питания, медикаменты и так далее, и так далее. Это закон, это низам хадмадизитика. И вот на личном примере дитас из Тихунду. Ну, короче, где-то это в 95-м году, 96-м году, что сунок шариатский судья. Я воспротивился своим вождям, что это ряд из ней стоят. Но мне, и дающего ацер, но мне, и дающего согласия, уахарин, хаз объяснил мне. Ребят, поверьте, я согласился. Эйс команdas баклуха. Параллельно со свободой, закон Гермадезиевой, параллельно со свободой, объяснять поэтапно Бог, дух сей, и дух поэтапно объяснить тешь. Я хильч, нису дырэл, хияцони. Джамбула, дуис, иштата, нис вилочку, дэрес, ишу. Урс хамавари вестала говори. Ворон. Урс абочун ас очо хайн засма духу бисна весун халабу битс шерш дел. Засма та итчраю принчра диешем дашас битс ханеч битс лушца. Моттас битс бил моттас лок дик та лок дом. Нохче мата едос адин амел нохче мата халретер. Вейна انت عبوك كوتش خلدي قوما تاع بس محمد اسماعيل من تاريخ اليزوي تاع ناح نصدق شو مت يتصل يتصل صون ناح ندوش شو مت توجد يزوي تاع بوع بتشنا بتشع القوش ناح ندوش تجهدو ناح ندوش دج إن صون تاع تغم بق ديش يا بق ويات صون نوتشي قوم وعو تصدق وشرش تاع تغن وينو حاولوا صون تاع مدر تاع أربعة ولي هو دويزة أما ستوس قسينس وحاول ضل غيل قلتش إيش نوتشي قام دو ستوس أس أخي إيش دلها وي أتوج ديشتك يخل خلو إيش هو إيش غيلق غلق وزدنجل ونخشل قيت مش باتس قيت مش إيش تاع إلم قيت مش باتش نشتو دينو تسمى وش قيت مش باتش نشتو إيش قيت مش تتوجرتي قام تاع نزمي على بوشتو شو ديك саморегулятор или саморегулятивный механизм социальный. И механизм что сочетал сбрасывать и сейчас. Не заится, например, что я что حين غير سياتي والكي تشور حين التوخش دو هون قيمة دينا دو يرقينوش ديدوش ودينا شو حسيت دو شوم دو اش اخ خلص دايد الله لا صند يوم مش دقردين دو دي ويقوم دو سيلا دو يوم مش دو يح يح غلق غلق يومش ليرة ديزوي لرد ديزوي شرع عنده على صدوقة شرع عنده على دوقة مش دعت التربية وكدوش ما تسمع. Sunca, un te tole, es izkolīčuniet, sobardīla šopka krās, es sumdar, kuz sundēl. Es intuīcēn vēl maratori, tas oins žambulāts mail arī ērvēl dukkajus, un 2015 ērvēlu nohčučur. Хал дина ценит, хал давно уже не такой, как в 90-х, как бы. И сун таган лишь дина сомнению, что нохчучуха абсолютно цанхуман самаратори швадихтя еш хала датига и вайкама и низама бусубдина телец бусубдина даха и телец кича бутига вайком юка таганаган малтамеги ха и маларах лятсана хацан шариатти хума таган хакя чахаза хаз, так что сун вообще таган лишь дина нохчучуха априградиат сун гуш иштхал нистел чатик чуа
Дейл низам дахуата, цундер из сомнений ушон сун гушячун. Я просто сказал, что в этой религии как бы был такой прецедент. Инцамуду, если человек, он какой-то закон, который Всевышний не спаслал, да, если он заменяет этот закон, считая, что закон Аллаха, он как бы хуже, и что он не соответствует там этому времени или что-либо еще, и считая, что там человеческий закон лучше, то в таком случае мы знаем, какое отношение, какой хукм этого человека. Если же человек говорит, что да, закон Аллаха лучше, но там судья, например, взял деньги и вынес решение там не в пользу, там, получается, вот примерно Урса, да, а в пользу меня, хотя я был неправ, то в этом случае, опять-таки, мы знаем постановление в отношении такого человека, как бы он из религии не уводится, то есть он последовал за своей страстью. Другой момент, когда человек принужден, как бы, когда вот этот мораторий был, когда мы видим, что если определенный вопрос, если мы видим, что таганвай хархум дах, как бы мы не против этого, мы это установили, но вот исполнить сегодня, вот применять это у нас возможности нету, потому что в случае этого мы можем попасть как бы в великое бедствие, то есть то, что у нас есть, как бы основу мы ее можем потерять, вот сильно как бы угроза у нас какая-то присутствует, то и в таком случае Бог даршун сейс. Но тагандол хауцани сомнений иштушун, что как бы я не вижу проблем, я считаю, что Вайкам полностью готов к этому. Вist dus, pas Mohammeds ertjun zei, nee, walers, شو ده يرجع بيست وشو ده. الله ويش يعني يقدر خاتة بس. Дик дута, Мухаммад, я считаю, что я не считаю, в принципе, я не могу считать, не считать, потому что я давно не был дома, я не могу судить точно, но я более чем уверен, что у нас в народе будет значительная прослойка, которая не понимает вот всех вот этих моментов. Да, сегодня однозначно это не 90-е годы, сегодня это значительно больше. Ну, скажем, сегодня же есть много приверженцев муридистских движений, так скажем. Это люди, которые, не те, я, которые говорю, приверженцы власти, а вообще просто люди. Что ты думаешь, они тоже как бы все понимают всю вот эту религию, чтобы сразу можно было вводить шариат и как-то, я не знаю, как-то, ну, хуком вести, чтобы сразу строго по шариату, по всем вопросам жизнедеятельности, так скажем. Мне кажется, какие-то государственные институты, исламские институты должны будут все-таки провести какой-то период, такую воспитательную, разъяснительную работу, чтобы хотя бы одно, я не знаю, не поколение сменилось, но хотя бы лет 5-10, чтобы прошло. Вот тогда уже убедительно можно будет сказать. Джамбулат, ну ты же сам ранее сказал, что изначально даже во времена Ичкерии эти шариатские суды, они были мюридскими, правильно? То есть сегодняшний вот этот мюридизм, да, ну давай говорить как есть, назовем их суфисты. Они же, в принципе, эти люди, они же не против шариата, получается, как бы. Они тоже это признают это, что это должно быть. Мы же сейчас с тобой говорим не за пророссийских, а именно за тех людей, которые искренне там совершают какие-то новшества, впали в заблуждение. Но с этими людьми мы, как и подобает нашей религии, будем вести идеологическую борьбу, постараемся им разъяснять, объяснять, как бы в этом проблемы нету. Я тут еще хочу один момент добавить, просто вот у многих людей может возникнуть такое впечатление, что шариат, это как бы его вели, и ты бегаешь, короче, и выискиваешь у людей там, что люди в халатах белых с огромными бородами, в руках у них там мачете и палки, они ходят и бегают за людьми. Нет, ищут представление, акшн. Я знаю, что здесь много, есть количество, наверное, людей, у которых такое представление об шариате, об исламе, что там вот Уран положили, и с него считывают, и как бы вот так вот это все идет. Но на самом деле это государство, это целая структура, как бы это законы, которые приняли в соответствии с шариатом, то есть в соответствии с Кораном и Сунной.
законы, которые не противоречат им. Как бы ще целый Бог будет. И как в свое время Муслим говорил здесь в своем... Мысли вслух, Багаса, мысли вслух. Как говорил Муслим в своем предварительном спиче, он сказал, что шейх Фатхи, рахимуллах, в то время еще говорил, то есть всем этим представителям джамаата, да, которые были вот на тавхиде, он им говорил, не этим шариатским гвардиям, да, вот, которые исполняли непосредственно законы, не надо как бы выискивать у людей, не бегайте за этими людьми. Если к вам обратятся, то в таком случае действуйте, как бы рассудите, но сами как бы не выискивайте. И вот это же основа есть, что мы не лазим по чужим домам, по чужим кухням, не слушаем, что там человек говорит. То есть эта религия нас призывает реагировать конкретно на какие-то прецеденты, да, судить и реагировать. Государство должно конкретно на какие-то прецеденты, но ни в коем случае не копаться в головах и в домах людей. Мама, Своими поправками, Мухаммад, я согласен. В любом случае, я знаю, что этот вопрос должны решать более компетентные люди в этом вопросе. Вот это я точно знаю. А так мы знаем наше стремление к чему, и любой вопрос нужно вообще-то компетентным людям предоставлять. Джамбулат, таши قدوش على المقدرة اسم أبو ما تاشي قدوش على تيش. شيخ وورشم أنت بيحكم بدلش. أنت جنبولات أنت تحسبول ناخ أنت تغلير بول ناخ تغير بول ناخ بو أنت تغن سون بوش ناخ بو سون 100% تغش إسلامي أني неграмотный, абсолютно грамотный стерга. 100% صار هولي لين ملي لين صار تديشني خلصون. نتوي أوج تخسر حلقه هولي لين هي تمت بينا أولي. إز شبابون يوتنا تام يمفتي يوتنا يقيد وتنا تعوتنا كروشي تحسونا تبوسل سونا تدوزي أسان دوز مسبارة نتون إتوت تدوزي خلصوني. تغنا أتنا إسم بولشناخا دايها مقاستري وي ريليجيوزنا دوخ مديري وي ديق مديري وي تتصرش تحت سون حقيقة يا تغن محمد جنبولا نيسو قالش تغن وي بوزر ديدولش بولنا بوزر دين عاموش بوزر دي حيخش بولنا اش تدتش اش تلتلش اش مو بوحش اش تنبو باتحش وي اش نيسدها وي شو ظلم دوش خيل مديزر بوسر بين وقت دو الخيط تخصون اشتني سقيت بويسر جنبولا ابو ماما محمد الله آليش سقيتم اشنيس بوي آليش جنبولات ابو ما شو بيدع داش تامو آليش عشان كيوت آلي ديرس خير شو Urs som принципе аборчен резудон сон самха غاسقش أو точки соприкосновения оли وقام قاعدون دقوا كاتيجوري شو غاس أبو محمد مبوخ ده طبعا ساشي كويوش دنيا بالقيتم وكيجر هو دقوا دكبو تغيش وعالشلا но при этом я все-таки аборчен резусу что сунха وقام قاعدوش كاتيجوري ясно ملخوح он دقاعدوش كاتيجوري людей وقيت مشكاي دقوا имеется в виду, ну, цагалдиалом, что именно кет машка, что массу кипр уратал дом, солнце, цающим бадич, что кеск будешь, но там шиич, буки, бу. А из бок будет дом, массу шадик вейк амду из дом. Иштвор я вейк ломи قدعت وليزة يا مسلا وبتشعل قوتنا حبسوا بس بتشعل عنلو كده ردعت ولي تقدر بس بتشعل قوة مسنا شيء تاع بارم خادين تاع كيبر عنلو ده تيش بوق ناخدون سندل اشتعم بوخ مصر تشي بارم قادوش قهيك ديزر دوال هي تقصون ديرس جنوا ديرس اسال مقردي نقاسن срочно алди شو ده تعني срочно да очередь عمدو очередь صوري بدكم بلشتو السلام عليكم السلام خاطر الوردرس وتعجم سيجر ده تشتا видение
سين جنجال درقس إبراهيميجا وقتها خليته وحسن بوشنجا تا إشت إسندون تا إشت ناخن بويش بولجاجا اشترونو كيجيبو جنبولات هنا إش ويتصح بيرو توم دعبالش خينا خليو سيتواتي يدينا غدك ديتونس هورني تا شدواش عامين دين شدواش عامين شي بقلات علم تجوبو وش دوك قرش كيجينا ويتصح كيجيش ناخ از بو خدو وينيقايو زي ما سبيزي نوخش نيقايو إز قال يحقر حقه دوك قومش كيجينا تغنى نت تر إبراهيم حسن تونسو قبيك وش حقه دو شو دا ديلك انخيتم نصرونو هقاريش وسكازر شوقح تا الدنيا نشوح باخر حقه دو قيتم بوي ليلوشتو هم نيقا سرونو قيتم كزغ غوخو تاسو هم نيقا دا هر سانچاره примерно جنبولات اها اشتحسن دون اتصحوي تسخين خلغه اشت بقيشار نت شغ شو ثاني دغ دوش اشر اشت مگر دو او شر اشت مگر دات اوش اشتغل ديزي الخيتسون هون دالشو طبعا ابراهيمس وقاسيخ يقول سويديني اشتغل конечно ابراهيم видение خل مگر دو قدك مگر دو но طبعا ابراهيميغا تمسوغا هر ابو ابراهيم ويتس حسن خليتك ناخ لدوش بو شورت ناخ لدوش وتحقار هم حقل دول هما بقلا ازدو هون ذات دوال دون وحيو دواسين سن دون ماتش بول ناخ بو غيتوت إسان دول همش إشة جنبولات سنچاره известный ош имела известную эшу قعدون هم تون تش تدا تش دك دوسك اتسالش سنوت نغوقر دات اتسادر شو دغ بوسو دين ويتصح دولم ويتصح رازن ناخبو ويتصح بيرو يدون الشريعات كي مش دقيق توش خينا ح جنبولات ديتين سديتين سغاسون وشو الشريعات مش دقيق خينا شو ناغن يقعدون مال شو تبوسو ناخدو бош болчана тон цадиезер бош понятное дело царь цадиез аларха وقردات но все равно взаимосвязь дон قنخيتم ثاني أدمش ثاني هم تريليش сразу дохон все сегодняшнего дня а ты сот и будет вообще цахом дахуч дать сундел и хахуша протяжении нескольких лет он дахуч любое поколение хитслуш тановое поколение вот цахел поколение ахма алара мубусун цаха ра вот цах дин хуш бешхрбу но и дин хуш балах он основной цель жизнью дахарю хотят чуш алило что гуман цани хашхена хунго даже бусул социалч бусул вас бошего вообще шалило что чуманю ха эхан бусул дин цагонце из ишти свидение ишти цумата алга что суда жамбулатига харката да жамбулати цухена гаро период том дабяла шариатский хитта ина кидик хла хинза троид он бели хон троид он бела инс يسخليو السيتواتي просто кратко حيالي شلاح وري انت يلا هين حوق خاتش инса именно хунд проиграть дина алмега дух извоит в любом случае хунд проиграть дина алхиетон хант ол проиграть дина алхиетон и ой цахил дол из данный момент хисел дол халдуй эсуманта хай али шала элч совершенно салам алейкум дерюк что я говорю дерюк как раз и угор ат вопрос хиетсон из садалин согул халхитна шо халхиетсон вопрос дина гадеш лэр лосо дина гад вопрос адон ой еще вопрос что ат хиетсон из очевидно дух из ой твам бали яшдуй батичтон в военном плане военха из ол цаболча дохар до мишол то шол там де азгасш ويقوم تعدش إتوس بعوسه وتعذر دوش عدوح اللي قدام تعشوله ويتأملوا يدوح اللي قدام تعشول دقوا أوبت نيبر طبعا بولي غاسقش قيتش بولي جرامت نبيع شيحة بيرو قدام تعشول سو بنيتي البيرو أكتيف نفازيو الخانيري أتخينا عزغاسقش نشوف نتسقى بينير ويتأملوا شلون هسه دوتسوك إشتاخيتر داتشون تصير شيء غاسقي أتشوش صوتكش دوتش قم يعدوش بقدر شوم دو إزدو نو إدول شيحة هو يتها شانس ياتر برينسيبي هنس خاب سو نعم سونا تغارز
сун цуцуэн хиетер цан какой-то период да цан аура вегриван шах курю ситуация перебитилую алхиетер хета. Но хинсха он уже обозревая как бы с высоты сегодняшнего дня сун и хир где-то نتصور ملوشش كأخير وانت اشتغل كتبته واشتغلته نيوحن تسخر سون أخير سون شانس اشتغل تسيس نيكو يهودو وينو قعدولهم نستنا دوش это ФСБ войн был гурбари в начале войны. То есть мы проиграли именно идейно. Мы проиграли войн обе доли тандалхум банадо. То есть в военном плане мы не проиграли и его, если бы вы халсан что идейно сплоченно дона царюк доленхум да цара год 2-3 завязнут дина ше буксовать дин даур баршуны раскидо. Цаши коёч. Сюда вообще цаграм ши кояц. Там царит он был гурбари и гурвейк бастлуш бацердо. Раска санца юу довела перегруппироваться да и гур баста эту бацерведо. И абук бацерведо. Ты ляцкведо тададо. Сундель проиграть на алгецо. Так юг шула дона вон итеп гур цабой тон öyle yez алгецо. جنبولات إتوا مقدريس ويستال مقدو يمجدو Veži, distkal megardušon, цан оксаган жопта летишек, шатой, сахуга, саха просто у нас диалог был, цундел веждес, я быстро, иншаллах. Шатой, вот, Эйлер, я изначально тебя не слышал, чачур эрвел, чувелус, но я примерно понял, о чем была речь. Вот постепенность, Джамбулат Игмахехтари, изведение шариата. Ажла, что Жамбулат объяснил, что постепенно он не говорит о том, что там один закон, потом через месяц второй закон, потом через год третий закон надо вводить. И вот так вот шариат надо на протяжении лет 50 вводить. Он не об этом говорит, он это подчеркнул. Он имел в виду конкретно там применение каких-то отдельных хукмов в отношении каких-то лиц, как бы смотреть, как бы, если из-за этого вытечет какой-то огромный вред бахцу, я его так понимаю, то в таком случае как бы какой-то мораторий сделать, по примеру Омара или Ибн Омара, сейчас точно не помню, касательно воровства и отрубания руки, там, он начал сажать, потому что сильно распространилось. В твоем понимании, как ты имеешь в виду, то есть надо постепенно вот так вот законы вводить, что ты об этом говоришь, и если да, то на период, пока ты будешь, например, вводить эти вот так вот там на протяжении лет 30, ты между людьми на основании чего будешь судить? И давай этот вопрос конкретизируем. Вот в чеченском обществе, Баунас, сегодня в чеченском народе, حكم на основании хунизам лилардуа. Хант это уша, цанюк ардол, дардацарш, люстардуа. Светский, российский конституция, это арого, тик это уша ро. Я согласен на немецкий конституция хауицарюа. قيت أسبوع خدوهن أشياء تاع نيمتكي تاع روسيسكي زكون حتى يحكي ويج خيطلش مدوي زكون شلون يستبوغ شريعتك например دال هرباغ هربكا عدادتنا هوقت عالم اشتغوا حقل دول اشتغوا هرباغ هردا ديزنيت в этом смысле صباح اسمو باهون اشتغلنا любой ادم تاع همنت حلقي انتخرج همنت ادالو احرسك دون تورتو كورت باقين سندون هم خل ادمان دون ادمي بوسول تجي تسل خيو تج بوسول ديني والويو اني просто تعذر и бузул дини валой цель он делал постепенно, например, шариатский дон государство ю закон шариатский до дахуатин и перу дахуатин шултиха кидолхум да та ешо наказание ши кидги таганвай цадол адмана яма ездохун хар душин ача сөрносунга дон 1000% он десо эцхена хилласо хожим хор эцхена хун и шадолхум цагина хуна цагин тумсона цагина أسون جنا يتوخينا يهم شدوي نا ليوش توندا حاجة توندل بوس تغن دول حلا توخين دول حلا رازنيت يا تساعد مشدوي أحتغن ليوش دقي توخين ليوش دقي رازنيت يا أدمش ساعدو توخين نعبر إيش أدمش هندي بولش بشاقي حرب الباتا поэтому بوس سو بو خدو تعزا كوندوش ده هو تردو إيش تالش إز فرانو دون تنوخشو حيوغ لدوش شورت نوخشي بو
أحبوش بيش أحبوك أوبل ديشر بوش أحسبوك أوبل ديشر بازي все равно حسن чуох чухдон более известный был дон тумсо сара дон шеш олштол доштуй таган дон ашушун ру авош ру хечи ешун хум алгеш бош да сон из азму баатан и ситуация сан халхи сан игина дела кедол адмаша дон тан око или око или бош юк ир برت бош толунду и вой цали личани дела дой освободить садин وي عيد له خواتينك وي خوات ديزك دوحون وي دع خوات توردو وين بيرو يزك وين سوبوديو وي سوبودي يحكي شو تعدال مغلا وي دون شريعة كي خواتو قدك خواتو تحنينا دوحون إيشن بيرباتي اتس كيبر دوحون إيش ديش لوق أميل شي ديش تخيل شو تغن وقتوا إيش تعجم والله شريعة هاد يحكي دون شو شون تي إيش دوشتو قيش نوخشي شو وين خام غايش وقت نوخشي مو وين دون بوسو دين خيوط صوش إيش دوشتي تو إيش بار راديكال وجدوي بوش حق قلوب قلدوق لبوي أدمي قلدوق يغوقش سندي ملا دوهون حيقل تاني ملا قيتم تاني شو يضحش يقولشتو دوش شو قال حش دوهون ذكر دري الخيتسو طبعا أسبوش دقيقة أحبوش دقيقة يوخ رازي تخليه هنداش حوي شو أعبوك دون دات سيرونو دون تمسو وشو قدو اللي عدوتك دون حلوتس قدو поэтому разница лучшего и тагана дал мабахар эч дохон суна гуксол нет цабах дал дохона қиетам тане ойла еш бибах и олштол дош беш бол хихам тимболи та адам дон тан адмаш ладуш тагола тимболи ундерче احتاجين مالا قلوال ادول هما نيس اول ماشي قياغ اول ماشي سو ادمو كان عيرن قل دالك دتامبو اوي همتا دانمت يوروبيا دون بول نخ بوسودين عمدو اسحالخي اليرز بوسودين عمدو يا لرتي علامز ده اشتغل يا شيخنا حلقه لامز ديش تقول تقدون نو قران ايش حد يشي دال غير مباح بوش تي صبر دي ايش متصبع دال ادو هنا احيالشي دون حوي غير دون ده ايش تراز نخل ونقع هم ويتصديتا وشا يقع دولون ده ايه سوا شري تبي زمشي وهم تصديتا وتيسيش لتر قميش ده نوخشي جوح صبوده غريات ساعه باش حلق غريات الخيتسون ده خلو يتيلز وين ديكنك ميلدك مصو بوصوشنا نو ويتصح تغن تسخينا خيل دولهم دري ازدو تغن هوق يوروبيا وكيد عليه لوشتك اسون بوغوناج اوجان بولات سويديتلو اوجان بولاتين خايس دوغرنيك تاع امير شينك دعوزين هوقر شينك دعوزين وقنا شينك دعوزين قتن اتون بالر بحن دولشه они томца биш соболой ала сахум дицунах более-менее дон но и он балли хал хорни дон асбол баду хоку бол баду бош сашин верген ген усой сундел бахас вой и хума и со угорч олна губош толхум и фанатизм и вой ацдитаха нискрдать из например sa пример я он кратце дебяхум била цана осуй цахцу бохсук что нюк до сухен что нюк икете дон كرسنا عنده حلطان بيربر ويتودا سودا بوخصوصي أصبح حبرزل بوخص بيربو بوي хорошо با صحويت ثاني دوهم كرسنا غنوق دونا أحبوخش كيبر دون أم بحوغن بوخص نجا حسن تخن أس إيه يحكنا سان حلق بيلونا وسيت إيه يحكن تأخ سار ثاني يول الليدر وتار مكش دوش دولي سهم دوي تار ليلين دول إهم ويتخن قصدو يشيلها صحون تحققتن وغن باس سو باخ تاسيوك دعوال إهم ألعب صار حطبش تعويض موبا أصبح خبرزان باس طبعا سؤال ويل ديل دين دعوة توي وين سوبودي أخا سؤال وشلش سنيوخ والحو أعقل ديالك ديش خبرزان ناقص أعقل ديالك مليل ديلا وديل دين دير والي شوش واتون سؤال يشتخلش أحسدون أحسوك إيدر يا صوت يا سويشلش سخودين دعوة توشو باس يوتان يتناقص سوبا ديل لاغون إشتليل شوك سابا إذن ديل قلقل دعوة إزال يشتلتون ديك أنتور но факт хую ишти ситуация что нелепо ишти ситуация что цац атулом хербат никогда ويت он бирбу ويغلاشو غاز وتحليلو ولاشو ويشتليلو بدال بهدو но свобода хилдон دين باش حقل ايدو بغداتيز иллюзий شو تا دال اشت مبا دال هرخ مبا بوشتو دون تا هم شاد دال صباحون هم لردوشا حشينير يعني نسيو حشينير دعوخش بيه طبعا دونا
Lēram Ламас цену, тюма lēram. да Вот от цаха. темы ушли просто, брат. Хажда. Дальше тема генуя. خاصون تيم هجلا إيشتون دالون قرآن تاح آية دمية شو غلط ولا شو دون البيها دعدين إسلام يشتر دمية شنو تير دات دير دون شو دون دنيا أنت دون مصو من زين زين مدويا سندل وتاع دين ويلي واشتلا دون قرآن عامدي قي عامدي علم عامدي تعم مش ليلو مدي زوي غوشة يوقع تسبيزم مش دعبي ياخدوهن تعم هنزوق شو حق زون تعم أولشة غوشة دون تحت هو أديت سوي دون عديت مدي زوي ومش أخبي ونوقع برت المبات السلام عليكم بيحكم بلش أنت دولش خلقيته رجع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هر شتاي za eldel human اش پورم لاتsa جميست خيروسو تا پيمينوتن общем زلدو شناخ بو اش الك حلوت بوش سو حقيقة Więc общем سؤال غير تكودو تاهنز إلا دوخش بولناخك ساخم إير درس هتاويتا سيوك لا دوخش دو أعبو حوصلة شويجي سيوك لا دوخشار تاهن باتشالقي شرعو مبوخ قولي يشوشون تاهن إباتشالقي إمرشو يوقشول إمرشو شرعو مبوغ ياقي يشوشون ديل دينو أق باتشالقي ياقن إمرشو ياقش شرعو مبوغ سيجاح إدعواتوشتول شرعة دعواتة ديشتوشون أتسيجاح خليشول إتاب نستي ناخد خلشول كيد متجي يوق متجي سدينا ساق دعتسوير زوي زيبا يدي دوستري إشادق إتاب نست شرعو مبوغ خليشوشون هون أرشو وين دينها أتويت دوتسش سعهم داتشون التهم إيوي направление сакит на мухи еще в данный момент يلشو направление وين да понятно ويمرشو يوقع يبتشالك حق يوقع تسجع وجي تهان يا بلوجرش خربات يسون مهتي سمنيني خردات قبرش خربات تهان سوسن ديوان هو يوتيوب مجاهد خروات سجعها وجي وحخو وشوربو علم درش إن شاء الله نجح سن يوجه علم درش كز خلق أق نجينر إلري بوغري تبات إشتلاكيها تنعتن حقيقا ديل شيدح حبو حارشو تعشو شيشو دوق حارش أو هرنزم اشتقوى الطلس الاشتاتس قي دق علم دولنا حاباكن خز إشادق إن شاء الله إذا وقيتش مدوي تسوهينا نوهينس ده ديش ده ديش вообще سي منين يو أسبوع إقيتش دوي شادك شرع أس ده ديش دوي لبوي وبرو شرع أس رشا شرع دعوة شرع أس وات ديش دوي استان نتهن بيروي بيرويتشن ديك ده مديزي وي بيرويتشن هدو وي نتام وجي مرشو باقان سيك هدا ديز إزويك حد يتشلاتش مدوي سيك دغيت نغا سيك دا تغيت نغا إستوري تسونيش مايي مثلا نتسامو أول شو أولي ومحتاجة هردا ديز وإيمنا أعبوغش بول إبرت سخيلارا إهون سخيلارا هو خيلارا إدوش دونو غلاوني مثلا وين جايتنا وين حلق بول خيلشار إش предатель سايول بوتيني زودريش سان ماري سايولش بوتيني تان هو رزنجراس شلعت هما نقوردا بين شاي يا واحد تعدين ساجم غوشن كمبرميس كارينا مستخجن دو حال بول دا كان ساد عبغناش شابرش تان اوتسومن تا مثلا اتس بيرويتش ندك خدو وقارينس خطابه قارينس وي صبرت خل سا كمبرميس كارين غوشن وواحويش خطابه سا اسنونا يول ماستي تقيتا برش نيسون تاع برش وش برش باقي ناش كيجي ناش تهان واحويشش уже sa 70% طولن بو الخيتسون издуи Allah пурмац дукум далурдар тавент истав кширер сайол государствуш каргам уже ниц бу قيدو
قند استاف جمع گردو سان اول سپدرش گه نه بایر بارو اندوی مش چول شونا خد چول شونا ده کدو تهان برت بغیر شول ایدیل شول قوي سگی برت خلا حلق والول تأخذناش ما بحث دقابر سو برتن تبور بولش وچو وپرو سر بول ببیشن تأخ ديل شيدا دقابر سو تسانسي واتس بوش بيلش بو تساني تأخوتنا واتس حلق ولا واتس كروچي نتهان ويتا بوسل دق بوغا ويتا دوغلش تلا غوشن والله ونوق كمبرميس كريم تابل ناخ امبيتش دا ياخن وان حلبلشر حما قيتني موسخل دان ساخل وداخل تيزي تهنا ويهرمش وداخل دوهر ويدق انرجي اريو بيتا لربوتسون ديل شي دا شو همان هرشات موي قچلو بوينك دا اهم احمد وي خوش يرتنك هچو اتشويستا خولچتا لا دوش هوشن خيدش كروش просто وي проблем هو تسق قلوج ديل انيس برواصر تاع السون ساتsa توسوي سون دعاء ديش ويسرازو دعبل كدو ديها افير كلا كومنتاري شاز بويلو اكافر مشرك وبوش وجه هرسو جاز واش بيش بالي بويلا سون داتس اوق اخسا تا بريت منوتا سغان تكفير دو وش دينچو والو опроверgнут то وش مشرك وكروج چو بوتچو يازوش بوتچو блокировать انستغرام چو يازوش وسؤال دوش خزرين كفر الدون بوش так что علم نحو شورت بولش بو سوهم الملا سمو ديلا سبو ديليس ايش هم دو هروي площадки شو использовать شو ну компромисс лохаш дальнейшем дел شيدا إذا أمبيتي شي إذا هم شي قدر شي إذا تلهك شويتا إذا دعسة دلها والله شو بشابك إذا ألني وال ملوك غوش المسو هم أنت عريزة خلا تهان دادغلو داتسة قويدوي كروشي الخيط سون حسن Isto me je شو نقطة عترش أول تاريخ حسن عترش مية باس أس يا زلحوك حسن تمسك إيش نستلها رائل سيخ ملو سيخ وكجنا سيخ مبوي هم السيخ ملو وقتشن غدو هم داتشن يو عترش في حسن إيش عيوتشرش نقطة ما عترش أوشن تاريخ إيش مية إيش دايق وينو إيش ويدايق يوكر والله ويبارك ما بوش أنت يدولش صار شتوي شتوي хо типа просто хо атема давар аилат хо чуах хуис way как бы хум мадей way юкалис то есть китё инс або как это слышится я не знаю как ты намеревался сказать что инс масала но way пача мою way ючек таган way дахуятач свобод просто ты ушел от темы китё صوبوت هاي كان خزي دعوة تيجي اتبتشال كتشوا هو نظام خلدي اسكيتي أبوه دقة ساتول شوباخ أسرازو هنس ويستي ده تديز هنس أبوه اسكيتي أخ ويستي ديش سخلشت أخناسنا ويشوفوا мы должны между собой рассудить багвой киту а ты говоришь وي دما داي وي هم то есть أحد царя وي Аллахи زكون دا دي قنا تون مهتنات هوانيوق عليل شتل هم دا تاويجر تهم بدو متى دين أتون تاني وسودي تديس بوجج أو أباسن زيولين ما يوز نسام كيتو تزون ديلا я имею в виду то что Калиостро с Багма Бога, как это слышится, я Сундел я подметил Киту, а не знаю, какое у него намерение. Калиостро мегардут ахка сухинсетион ахинца Суобово кадица цун мехтан. Гайон, проблем هو خايون Калиостро سون السين ما خزر ما بوغ است اخ اسحوق خاطر ما دوي ديلا Калиостро هون مو خزر تيش اس اخ اتفلتر واحدية سون استل ما تالي اسحوقيت وتون ده بسم الله اسحوق ده قالت ناس وتون مدو قمال جي مج تو بردون Шатает, ах, Гайон, если ищет бошкал, че это слышится, вот так вот, как я говорю. Я أسبوعه سونا تغنتا بريجرا تجربو أس إنخشق أما شرق أن ده حلق دات إنخشق أما ديوي نوستي خلق دات
إلي ها از 90 تغنا تقام تكاك بتانا خبوت عرزني تيات نحون اشتخيت تحويت بعد ديش سوق إيس لروات حون إس تون تخا أس как бы صندوق готигах разниц сода 2015 года нахчу чуаина у сон тагана вайкам именно нормально диннаха понятие элсамбел наха шорт бу элхитсон вай قوم يقعد أخجم بولاتو إلرقص إبيرو شريعتك قيلنش أس نخش شو داخل تنشخنا إش مريتسكير إش قيتا توس تغنا إغاس قشن ديح بول بوش بول إي أهل التصوف بوي صوفي ناخ إش تغنا شرقا دحل مباتش просто теперь основу как бы теперь عقيدة ثانية هو разногласия. Но в принципе шариат делает инкарло яшмабат и наха даже. Сон цахиет вой камта гана шариатан инкарло ирилш камду эл цахиет сон. Просто асбо кударона че Ибраим просто элдо доштон он меладон шта висом хиечи ишт кидах хирче ицацдолхум дат он бадек дисла Ибраим дон о حقل دوش والله قيتم بوي قيتم سرنو خين ياخذ بيتسخول يدق حوله поэтому حوجش تبقي شعر السندي بارجن بولات قبله ويتسخين خل بقي تيخ خلبل بقي نشوق حبيحكم بول صن هم دق دوش ايش دو دلا هر اس ايش تاج نيس خدو تسخين مودرت ايش اسم عددتن ها تون دقه وتكون اشاده جندو ابوش يهم دليل دويتنا وقر ذات بارس صدو هنا شوشنا يحونا يتحسننا دونا خطرن على يدون شو تهم الغير شو هم قال غير алом ذات شو но просто что стороны дон со нохчему и что сан дон бусул так бусот ах эш дюцек дон все равно дон хатлоти делахту има багыр оли дон элчи дон ха то има цабар то иш алгеш мори элчи ха давал адюцек пал бубош нахул цундел боросам шеш ошто цастом ц элчи هم دو الات خيط ونداش نخ برازن مقيتهم نخ تعرف دولما إيش داش ثم ده شو تاع سرنوشش ناغن يقعدون ده يوخشي تاع خارج دو بق بوشين توم سوق ويكتنش ميلا تاع إيش بعد أصلا إيه ليش كويين ببراتسكي مجرد زيرس خلص ده السلام عليكم ورحمة الله تجيشون صوب ويف تاعهم عليتلاش عادي كده قعوار وجه جنبولات 200 لوت محمد حوالي وسام عادي كده قعور هنزو خانة يلا دونا شو قصص ده قاعد لها شو بربلا سو أرويرو سو قطع تان دحر ور سو شو يأتش ديست خلوش الله خير دوشو شوارت قطع دات مسو إيش تعسير الله بيوش صبري خل شو إيش بين دير من شو دير يصل شو هاي هي سدون شو قرر تعتبيدي هم غزي سول الله يسهل عنا جنبولات Надеемся, что это не последний раз у нас. والله ريز خيل جملة خيل شيدا حيش خيل شو ووخش خيل برجلدو خزق درد عندك فايدة إيسا إن شاء الله بودن جدات تبع برا عادي كيل شو ماش على السلام عليكم